Udyog, Guntawnuk, that is investment, and Vikas, development. Nashik is not just preparing for a global spiritual congregation, but also emerging as a dynamic industrial and investment hub. With strong infrastructure, seamless connectivity, MSME growth, B2B networking, and visionary governance, this platform brings together entrepreneurs, innovators, policymakers, and financial institutions to shape the future of Nashik. This is more than a summit. It is a new Udyog Parva for Nashik's growth story. Let us collaborate, create opportunities, and accelerate Nashik's journey towards a prosperous tomorrow. Can we have a big round of applause for this congregation today? As we begin this significant summit, it is time to invoke positivity, wisdom, and new beginnings through the auspicious Deep Prajwalan ceremony. The lighting of the lamp symbolizes a journey from vision to action and from intent to impactful execution. On this powerful occasion of Kumbh Udyog Sangam, where ideas will illuminate the path of progress and development, I would now like to request our esteemed dignitaries to kindly come up on the stage to grace this ceremony and light the lamp. Please help me welcome with a huge round of applause Shri Jalaj Sharma, Honorable Metropolitan Commissioner, NMRDA, Mrs. Manisha Khatri, Honorable Commissioner, NMC, Mr. Amit Ranjan, Additional Municipal Commissioner, Mr. Shekhar Singh, Honorable Commissioner, Nashik Trimbakeshwar Kumbh Mela Authority. We are also joined by IMA President, Mr. Rajendra Pansare. May I please invite him on the stage. NEMA President, Mr. Ashish Nahar. I also invite Mr. Kaustubh Patil, Deputy Director, Nashik Zonal Office. May I invite Honorable GMDIC to the stage for lamp lighting, please. तर शुभ सुरुवात झालेली आहे. एकदा जोरदार होऊन जाऊ देत. गणपती बाप्पा, मंगल मूर्ती. Moving ahead to set the context for Nashik's expanding potential, may I please invite Honorable Metropolitan Commissioner NMRDA, Shri Jalaj Sharma ji, to kindly share insights on growth nodes in Nashik. A very good morning to all of you. First of all, I thank all of you who are present here for taking out their time and coming for this important event, which will set a tone not only for the Nashik Kumbh Mela, but also an interaction between the industry as well as the Kumbh Mela authority as well as the district administration. After spending almost 1.5 months in West Bengal for the elections, and returning back yesterday,
I'm not only confident, but I'm pretty certain now that Nashik is the next destination for investment as well as for development. This is because I was there not only for the election duty, but we were also, since we are already working in that field, we were also keenly looking at what is the development concept there, how are the facilities there, how are the industries and investments attracted. But that's why I'm very confident that keeping in mind the connectivity, the potential, as well as the industrial potential here, industrial zeal of the people here, and the location of Nashik, that we are in prime position when we compare it to Mumbai and Pune for the next phase of development of Maharashtra. So when we are talking about Nashik, NMRDA, which is still what we can call a baby organization, a relatively new organization which was set up in 2017 and actually had hit its first full-time Metropolitan Commissioner in the year 2023, is relatively young. We are still setting up a lot of our offices, but that does not deter us or limit us in framing a good policy for the next phase of development of Nashik. We already have our existing land use being framed, being calculated. And in fact, the growth nodes concept that we would be discussing today will actually get finalized more, get concretized more when our development plan kicks in, and that will shape the next 20 years. So currently when we, as NMRDA, when we look at the strategic point of view, we can see that Nashik is strategically located at an industrial and logistical hub, in which the regional development framework is going to be based on 5 pillars. These 5 pillars are the balanced regional growth, the decongesting the urban core, the city, as well as the infrastructure-led industrialization. This central point, infrastructure-led industrialization, is going to be our key pillar on which the next 20 years of development are going to take place. The prime example or the best example for that is the town planning scheme concept that we are actively pursuing. And later in my presentation, we will come across one such scheme which is very successful and has led to more and more queries as well as more and more encouragement for taking these town planning schemes further. Integrated land use. Till now, the land use has been very specific, either residential or commercial or industrial, but now is the era for mixed use. So how we are going to inculcate the concept of mixed use in our planning is going to define how our land use is better and more efficient. Cluster-based development. We all know that in the budget 2026 speech, our Honorable Finance Minister, she mentioned the concept of city growth areas, city economic hubs. These are going to be the city economic areas. These are going to be the areas till now which were being defined only by its geography or its natural resources. But now, how that city is to be planned economically, because ultimately economics or how people move from one place to another or from one destination to another, from the workplace to their home, is what ultimately determines the economics of the region. So when you are placing the industries, you need to make sure that the residences are not very far. We can't make an industry very far or in such a remote region that if you are in the need of high-level officers or high-level officials of that industry, they do not have the facilities for their family to move in, because we are expecting dedicated officers in the industry also. In context, NMRDA, even though it's a very lean organization, but still the mandate that we have is extremely big. So Nashik, which has a area of 15,000 square kilometer. Again, if we compare with Bengal, in which I was doing duty in South 24 Parganas, which is the largest district there, has an area of 8,800 square kilometers. So you can imagine that Nashik is almost double that area.
NMRDA area is around 2600 kilometers. The NMC area is around 260 kilometers. So our mandate is almost 10 times the area which is to be developed in the next 20 years. There are around 266 villages. The population is around 6.43 lakh. This is as per the 2011 census. And there are 6 talukas that are covered in it. So what are the advantages, or what are the characteristics of Nashik metropolitan region? Most of the people who are sitting here are already aware of this, so I would not really delve into this, but we all are aware of our strengths and weaknesses. The connectivity, the projects, the major projects that are coming up. We know about the Vadhavan port that is coming up, and how we have a connection from the Samruddhi Mahamar to Vadhavan. Then the ring road that is coming up. So we all are aware of that, how we can capitalize these big major projects, as well as the natural advantage of this region is where the NMRDA would be working. Concept of growth nodes. What is growth? Growth is basically a quantifiable increase or decrease. We would like to say a positive increase in quantifiable measures in various factors. The various factors that are used to compute the economic, the living indices, as well as the finances. So the growth nodes are basically going to be, can be framed as such pinpointed areas which will be based on cluster-based economic growth, and which can be point of our focus in the first few areas. The objective of this would be to decentralize our economic activity from the economic core, which is almost always under a lot of strain. The municipal core, the urban core. Infrastructure led, that is again a central pillar, that we want to first provide the infrastructure, thereby increasing the land value, that is the landowners also feel more strengthened, as well as the industry or the logistics or the investors, they also feel more confident when we can provide them a natural increase in the land value. The location and the connectivity, which we are already working on. As I said, most of us are aware of these, because most of the people sitting here are almost all very aware people and belong to Nashik. As a preliminary concept, the growth nodes, we shortened, or we came across 10 growth nodes, which are the tentative growth nodes that we can immediately focus on. These 10 growths, the names are kept here, the names are written here. These are what we have identified as the immediate result givers, which we would like to work on. And in our development plan, we are actually focusing on these areas. Also, you can see that we have not really concentrated all our growth nodes on one part. That is the basic advantage of Nashik, that all around Nashik there is something or the other. There is something or the other for every industry, every type of industry, or every type of development. It can be agro-tourism, it can be cultural investment, or it can be logistics. So these are the, we have divided these in 4 basic bigger sectors for all these 10 growth areas, growth nodes. So you can see that on one hand we have focused on industrial manufacturing clusters, then logistics and warehousing nodes. We have not left agro and food processing behind, because ultimately that is one of the strengths of Nashik. Since a long time we have a good history of that, we are well experienced in that. And the last but not the least one is the emerging mixed use and future industrial nodes, which the prime example I am going to give about the TPS scheme. Now, not only the growth nodes, but we have also tried to divide this into 5 ASRs, that is the activity specific regions, because it would not be fair, or it would not be good to micro plan these things. Rather, on a broader network, from a development point of view,
we thought that a macro picture would better give a direction of the way we want to develop. Of course, these are all bound to change when we have more stakeholder discussions and when our development plan is in phase. So we have tried to divide this in 5 areas. That is the Pimpalgaon Dindori ASR, the Sinnar Ghoti ASR, the Trimbakeshwar ASR, and the Nashik ASR. So I'm sorry, 4. So first is the Nashik ASR. Nashik activity specific region. We have tried to categorize this into urban core and logistics, because urban core and logistics go hand in hand better than most of the industries. Agro-based and small-scale industries in the Dindori and Pimpalgaon Baswant area. The Sinnar Ghoti area would be more suitable for large-scale industries and tourism, and the Trimbakeshwar Igatpuri area for heritage and tourism. Now, our showcase for today's presentation is the current status of town planning scheme. In the area of Sinnar, in the Taluka of Sinnar, we started the concept of town planning scheme in a very specialized way. It is unlike any other town planning scheme because we have made a theme-based town planning scheme on the theme of industry. It is a 200-acre area in which in record time we have been able to take consent of the landowners as well as start development on that. And I would like to tell you that we are currently in the phase of arbitration, which has a statutory time limit of 2 months. The 2 months have already started. At the end of 2 months, we would be finalizing the plot area that would be given. In short, I would like to say the concept of town planning schemes is that around 40% of the area, which is negotiable, is generally handed over to the development authority, which is used for the same purpose as it was being used earlier. That is, the roads, the infrastructure, which was earlier privately developed, is developed by the development authority with the same norms as the state government. But the increase that has been shown in these plots, the land, the remaining 60 to 65% area of land, the increase in land value for this has been shown to be more than 5 to 6 times. It has been proven, it has been documented in other high growth areas like Surat and Ahmedabad. And similarly, we are also very optimistic that once the sales of these plots start, we are very confident. We have already started receiving queries, but in the future, we are very confident that this is the model that is not only sustainable, but which gives better planned areas, mixed use areas, as well as better bang for the buck for the landowners. So this is the way forward, leveraging the existing land use. The existing land use is currently in process. By the month of October 2026, we would be completing our study of the existing land use, which will put us in a better position when we are making our development plan, in a better position to go much more deep and to specifically work on these areas. When our development plan is being prepared, we would like to invite all of you, the stakeholders, as to how to better approach these development plans, and we would like to hold multiple consultations also with everyone. On a parting note, I would also like to inform you that not only from the development point of view, but there was a latest update that as I mentioned that in the budget speech, the city economic area was emphasized, which is a challenge-based scheme that has been announced by the Finance Ministry through the Ministry of Housing and Urban Affairs. Nashik is currently not only working on the development plan, but also working on making Nashik a growth hub. So a growth hub plan, a comprehensive mobility plan, as well as environment sustainability plan. All these plans will help make our development plan, which is the ultimate destination, much more better. And we would also like to invite, I would like to take this opportunity to invite all of you
for these steps, because ultimately we all have our own stakes in it. You have more stakes than maybe even the development authority, because you are the shapers of the economy of Nashik. And on this, I would like to conclude my presentation, and would like to meet all of you in person as the event concludes for any suggestions or any feedback. Thank you. Can we have a big round of applause for Sharma sir? He gave us a lot of insights on the town planning scheme, integrated land use, cluster-based development, the 10 growth centers, purpose and planning of 10 growth nodes, and many more. May I please request Honorable Commissioner NTKMA to please come up on the stage and kindly felicitate Jalaj Sharma sir. Thank you so much, Sharma sir. Thank you so much, Singh sir. Now, taking this vision forward, may I please invite Honorable Commissioner, Nashik Municipal Corporation, Mrs. Manisha Khatri, to present on transforming Nashik city. Can we have a big round of applause for Mrs. Manisha Khatri, ma'am? Good morning, everyone. So a warm welcome to you all, and special thanks to NTKMA for having us here and organizing this Kumbh Udyog Sangam as well as Nashik District Investment Summit. I think it was long overdue, and that we are here. Yes, can we start the PPT? I'll only start. Yeah. So we all know about Nashik city. I think most of us are, do belong to Nashik city. So you must be knowing all the basic facts. I'm going to skip that. परत start करा. Maybe I didn't introduce myself. I am Manisha Khatri, Nashik Municipal Commissioner. So just to be placed on record. So today we are going to talk about basic development initiatives that are being taken up by Nashik Municipal Corporation with the help of NTKMA and on its own. And what do we have for the future? What are the plans for the future? Of course, there are a lot of demands from industry that we are trying to cater to. So there are some challenges also for which we need to sit across the table and find the solutions. So we are expecting huge footfalls, which I think NTKMA Commission would also dwell upon. And for that, during the Kumbh Mela, upcoming Kumbh Mela, and for that we have to build the infrastructure. But the point is to build such infrastructure which is useful for the city. जे शहराचे म्हणजे ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी उपयोगी ठरेल अशा प्रकारचं आपल्याला तिथे डेव्हलपमेंट करायची आहे. म्हणून जी सगळी प्लॅनिंग केली ती हॉलिस्टिक प्लॅनिंग आम्ही केलेली आहे. सो फर्स्ट इज when we started looking at funding mechanisms, काहीही काम करायचे असेल तर आपल्याला पैसे लागतातच. So of course there cannot be over reliance on the government, on the state government. NMC budget itself is stretched very thin. So we did try to look at different financial instruments that we could avail of in the current market scenario, and we went to the private market. Everyone knows that we have raised 2 bond issues. First is Clean Godavari bond, which we are using for sewer network coverage and expansion in and around Godavari, in the entire catchment of Godavari. And the next is we are using some funds from this project also for Ramkalpat, which is the major tourism, a project which is going to boost tourism by huge numbers.
So these are the two major projects for which we used our bonds, Clean Godavari bonds. Then we also raised green bonds. Green bonds, the purpose was to ensure that water related projects are funded through private market. We achieved the targets on time. Now there are cities in Maharashtra and outside Maharashtra which are hugely water stressed. Even Nashik, for that matter, there are issues. There are people expect that they want water supply for 24/7. There are a lot of other leakages issues. So, okay, I don't have to go fast, then I'll go slow. Somebody just messaged. So, yeah, so for the WTP, again, we raised 200 crores from the market. The project is around 397 crores. 200 we raised from the market, 200 crore we are going to get from NTKMA or the state government for that matter, which they've already committed to. The project has started. The purpose is to finish this WTP before Kumbh Mela, and this will also serve the city's needs for next 30 years. So we can be very sure that for any industrial development of a city to develop, what you need, basic thing that you need is water. So water availability we have ensured through this project. Clean river we are ensuring through other projects. So that's the overall plan. Apart from that, the next financial instrument that we are exploring, and very soon we will be getting positive go ahead on this, would be the Urban Challenge Fund. So this is a new scheme that has been launched by the central government, wherein if we propose to do a project using market capital up to 50% of the project cost, if it is coming from market, capital raised from the market, then we can get 25% funding from the central government. So Nashik, in all probabilities, would be the first city to win this challenge. Within next 10 to 15 days, we are targeting to get this approval. And if we do manage to get that, we would be almost getting around 200 to 300 crores of funds, which we would be mostly using for road developments, because that is again the most demanded infrastructure which is lacking in the city and which we need to work upon. So it has been structured to ensure these demands of the city. And let's hope, because from Maharashtra we are definitely the first, from India also we will be one of the first cities to get this, and very soon we will get to know. So around 270 crores is something which we are targeting to get through UCF. So overall purpose for for going for these financial instruments was to ensure that we take full advantage of the incentives that are being given by central government. So we are getting almost interest free municipal bond. It's a loan which we are getting interest free. We are getting more funds. Because of that, around 270 crores are further getting added to our kitty, apart from whatever NTKMA has also provided. So that was the overall plan, to ensure that we can get maximum funds from wherever possible in these 1 to 2 years. Then the verticals at which we are working upon our infrastructure development, of course, that includes cleaning the river through sewerage network and STPs, ensuring water supply for next 30 to 40 years by creating WTP and water supply network. So the water supply network in the city is 30 to 40 years old. We are completely replacing it, also adding new areas for ensuring 24/7 water supply there as well. Then we are also working on development of public spaces and pilgrim facilities through Ramkalpath. Everyone, I think, must be knowing about it. Then there was another demand regarding Phalke Smarak. It is, I think, the iconic, one of the most iconic locations for the city, with which on which we are working in PPP mode. So we have got a party who are going to invest their money, do it, completely rebuild it, and also run it for next 10 to 15 years. So the last time the challenge we faced was that around 15 years ago NMC had put in around 25 crores in Phalke Smarak, but we could run it only for 3 to 4 years. म्हणजे 4 वर्ष पुढे तो चालला नाही. आता टार्गेट असा आहे की हा बंद नाही पडाय, म्हणजे बंद नाही होऊ द्यायचे, म्हणून आपण PPP मध्ये केला की जो करेल सगळा इन्व्हेस्टमेंट तो त्याला चालवेल पण, आणि फ्रॉम दॅट वी विल ऑल्सो अर्न रेव्हेन्यू and it will be maintained free of cost. So that's the overall model which we are going towards, that is ensuring that projects run for a longer duration of time. Capital does not go waste in 2 to 3 years itself, and rather we have a longer shelf life of the projects. Then we have crowd and traffic management. Of course, for this we all know we are doing optical fiber network. Almost all the important areas of the city are going to be covered through that, and this network is also going to give us revenue.
to the corporation, as well as ensured internet connectivity services, internet services will be provided. Right now, as we see, we have this problem of overhead optical cables, which create hindrance during monsoons. काही झाला की ते वायर्स जे रस्त्यात पडतात. Most of that is optical fiber cables hanging overhead. So the first target is to put all those overhead cables underground, for which we are laying extra ducts, and also ensuring better service, better connectivity through your ISPs, who can use our network and then pay us revenue also and give you better services. That's the overall plan. So the entire CCT system that also we are putting will be, the backbone of that will be the OFC network. So it will be stable, always available. Then we are also trying to bring in VMDs and auto adaptive traffic control system, wherein if, as you know, these are automatic traffic control signals where if there is no traffic, then the red light would be for lesser duration. If there is higher traffic, then it will be for longer duration. So it will be automatic. So trying to bring in maximum technology, maximum AI, maximum whatever the new technologies are, that is the overall target through this vertical. And then we are also working towards urban mobility and logistics infrastructure. So of course, as we know, roads are getting developed during Kumbh. Then we also need to manage the traffic. So we are trying to create parking facilities with the police department, of course, on and off street parking facilities. A few things that we have done until now is that the truck terminus land that was lying vacant with NMC, we have finally brought in a partner who is going to bring in the entire capital, invest in the truck terminus, create proper truck terminus facilities at Adgaon, and also which would help us decongest the city. So this is again the long-standing demand of the industry to have a functional truck terminus. So this is at Adgaon, but of course the demand for industry is in different areas, say for the traffic coming from the south, that is from Bombay side as well. So we are looking towards some possible options for truck terminus even on that side, maybe in Pathadi. We are trying to acquire some land, or in Chehdi if we can work out. Of course, MIDC's help or land available to MIDC will also be helpful in providing this facility. So even the private buses and all that we were earlier congesting the city have been now moved out to Tapovan area. So the city, the Dwarka Chowk will be highly very free, will have very free flowing traffic, very less traffic, especially after the ongoing work as well as the parking arrangements that we have been doing for the private buses, private operators, taxis, etc. So this is about the, now these are few details about the projects. I will just quickly run through it. Sewerage network we are doing around Godavari, but we all know that the demand was also for sewerage network in the MIDC area. That's a long standing demand of industries, for which we have kind of created a DPR, made a DPR, submitted it to the agencies, MJP and MIDC as well. So maybe one meeting across the table with all the stakeholders, including IMA and NEMA, is something that we are now looking forward to. Maybe in next 15 to 20 days we should sit, and there are some issues that we need to sort out, which we will sort out, and finally we will start the process of giving, of providing a sewerage network in the MIDC area as well. Because we are already building the capacity for treatment in our sewerage treatment plants, which will cater to our sewerage treatment needs for next 30 to 40 years again. So now this is the Vilholi Mukne Dam water supply project, so which we are doing using municipal bonds as well as NTKMA funding. So this will ensure 24/7 water supply in the city as soon as we complete it. We are also doing some ESR, some water tanks. So roads and bridges, we all know that around 28 roads are getting covered for Kumbh this year, which will, and these are all major arterial roads, as we see that all the roads entering the city and certain rings inside the city, the inner ring, middle ring, outer ring. So phase 1 and phase 2 are kind of covering those rings. In this we did try to kind of give maximum benefit to the industrial area, that is MIDC. म्हणून आपण आंबट सातपूर लिंक रोड आणि फ्रेशर्स बेकरी रोडने जे कनेक्ट होतो तो पण आपण आता पकडतोय. सो सम रोड्स वी हैव टेकन इन NTKMA funding, around 2-3 roads we have taken from NMC funding,
And last year, as Jalaj was also there, so he had given through DPDC as well, around 2 roads. So again in the NMC budget this year we are taking 2 more roads, and the basic principle that we are following for MIDC is that we are going to provide completely concrete roads for MIDC. No, because of course the traffic is heavy, and the vehicular traffic, the vehicles that are there, the trawlers, tankers and all, they're also very heavy. So we are doing full PQC concrete roads for MIDC area. Of course it takes time, but the MIDC road for the Kumbh is also going the fastest, and we are targeting to complete it in next 3 to 4 months, especially Amber to XLO point. So that will help, definitely help ease the traffic. These are the 2 roads from Kumbh funds. Other than that also we are doing some roads. So then roads and bridges also, one more principle that we are following here is providing all the utilities now itself. As you can see in the list, there are around 8 to 9 different utility lists that we are providing. Here the utilities that we are adding in the road before constructing the road. So as we see today that lot of people are saying पूर्ण शहर खोदलेला आहे, सगळा एकाच वेळेस खोदून टाकला आहे. So this is there. Of course it is not easy for any citizen to bear this, but again as you can see that the amount of work that we are doing has never happened before. मागचे सिंहस्थात किंवा त्याचे मागचे सिंह किंवा कधीही एका वेळेस 9 युटिलिटीज आणि 10वा रोड, म्हणजे एक रोडवर 10 कॉन्ट्रॅक्टर्स काम करत आहेत. ऑप्टिकल फायबरची युटिलिटी, BSNLची युटिलिटी, NMCची सर्व्हिस लाईन, स्ट्रीट लाईटची जे काही अंडरग्राऊंड जर करायची असेल तर MNGL, MSCDCL, अमृतचं वॉटर सप्लाय, सिवरेज नेटवर्क, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज. So all these utilities are being put at one time in the road, so that these roads are not dug for next 15 to 20 years. Point is, कंप्लेंट काय होतात की परत रोड खोदतात, परत आता बांधली पुढच्या वर्षी परत खोदली. टू स्टॉप दॅट वी आर डुईंग दिस. सो द पेन इज गोइंग टू बी देअर फॉर सम टाइम, but it will be very smooth once the works are completed, and we are targeting now, but everyone knows that war has come up, certain other issues do come up, but our target is to be on time, and we will be on time, finishing on time. But this season is going to be difficult. It's not going to be easy, and we just expect your cooperation of all the Nashikas to please bear with us in these matters. Because otherwise problem in India is this only, that we are not planning the way we should plan. पहले सारा यूटिलिटी करना चाहिए, बाद में रोड करना चाहिए. इस बार वही प्लान किया है, तो थोड़ा ट्रबल तो हो रहा है, हमें भी हो रहा है. I also find many roads closed, open in the morning, closed in the night. We have to take the detour, so everyone is facing it. And so we really regret and apologize for the inconvenience caused, but this is a message we want you all to give to all Nashikas, that please bear with us for another 6 months. It will be worth the wait. Then we are doing some bridges as well, which will further improve the connectivity. For example, we all know Milindnagar Bridge connects the city hugely, but then it is totally submerged in water whenever there is high rainfall. It's a single way bridge, creates a lot of traffic congestions from RD Circle towards coming. So we are basically doubling this bridge, the size, and we are also raising it above the flood level. So all the bridges that we are doing are now above flood level. They will not be submerged during the rainfalls, and we are providing separate carriageways for left and right, so that will help improve the traffic a lot. So Trambak, Pimpalgaon, Bahula will help overall city. The Milindnagar Bridge will also help. Then some bridges we are taking in the Kumbh area, Lakshmi Narayan Bridge, which is important for that site as well. So that's how we have planned. So we have created a balance for Kumbh needs as well as for the city needs, the impact of which will be seen very soon once all the works are completed. Then we have a waste treatment plant as well. As you know that Nashik does have a waste treatment plant, but we were not producing any electricity or biogas out of it, which we have now started again totally in PPP mode. The work has started, and we will have our own biogas. It's beneficial from the perspective of course reducing air pollution, improving for say example income of the corporation, because we can earn income by selling this biogas to the gas company. So that's the overall objective of this. Then we have Ramkal Path project that is there. So the project cost earlier envisaged was 246 crores. We got 100 crores from the center.
Rest of the money we have tried to pool in together using different mechanisms of funding, which include Urban Challenge Fund, which include NMC's own funding, which also includes PPP funding through TDR mechanisms, wherein we have given TDR to a builder who is building a society for all the people who have been affected. ज्या लोकांचा घर गेला आहे त्यांना आपण एक घर बांधून देतोय PPP मोडमध्ये. तर अशा प्रकारचा एक खूप पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट होणारा प्रोजेक्ट आपण इथे करतोय. तुम्ही सगळ्यांनी ऑलरेडी पाहिलं असेल की रामकुंडावर खूप ओपन झाला आहे, भरपूर अतिक्रमण आपण काढलं आहे, अजून काढतोय. तर तो करून आपला अशा प्रकारचा फुल्ली पेडेस्ट्रनाइज्ड वॉकवे आपण तिथे करणार. आणि लोकल जसं तुम्ही पाहिलं असेल जसे जुना गोदावरी मंदिर आहे, अहिल्याबाई होलकरनी जे बांधलेले इथे मंदिर आहे, एकदम त्याचं मॅचिंग आपण इथे मराठा आर्किटेक्चर इथे करतोय. लोकल एलिमेंट्स जे आहे, लोकल स्टोन आहे तो वापरून. अशा प्रकारच्या कलाराम मंदिर समोर पण आपण फॅसिलिटीज देणार. अशा प्रकारच्या फसाड आपण तिथे करणार की जे जुनी बिल्डिंग्ज आहे त्याला तसा रिस्टोर करणार. आणि जे नवीन बिल्डिंग्ज आहे तिथे आपण थोडा चांगले कलर थीममध्ये त्याला पण एकदम युनिफॉर्म थीम देणार. ही आपण कन्स्ट्रक्शन TDRमध्ये बांधलेली बिल्डिंग आहे, बांधतोय. नंतर जसा फाळके स्मारकच्या आपण सगळ्यांची खूप डिमांड होती की तिथे करायची, ते पण आपण PPP मोडमध्ये खूप सुंदर वेस्ट टू वॉन्डर पार्क करतोय. वी आर टार्गेटिंग टू कम्प्लीट इट इन नेक्स्ट 1 to 2 months and maybe after monsoons we will have it functional for the people to use. So FC network I have already spoken about. CCTV also is the backbone of that. CCTV network is also going to function on OFC network. So it will ensure continuous surveillance without any breakages, without any downtime for the city for next 10 to 15 years. So that's the target. All these projects are going to benefit us long term. So about adaptive traffic control systems I have already told you. The truck terminus in Adgaon is already finalized. We have onboarded the concessionaire and very soon we will start the work on this. Further, we are also looking towards more sites that can be created. So one site is Chedi, Jakat Naka jo hamara tha, which is already the demand from industries. But we also want some better site towards the industrial area. If the industry, MIDC can come together and help us identify the location, we have been trying to look, we have not been able to get it. So we can definitely provide the facilities there as well. So this is another PPP project which we have just recently undertaken and we have got the concessionaire after long try. So this is multi-level car parking in the core Gaonthan area at Yashwant Mandai. So ये भी हमने fully PPP cost में we have targeted this and successfully onboarded this thing. So parking facilities right now because roads are being dug, so ये दिख नहीं रहा है, but on and off street parking facilities also we are going to start very soon. Again the concessionaire is onboarded and the work will be started as soon as the roads are opened. So some initiatives we took regarding parking and decongesting of the city was removing all private buses from Dwarka to Tapovan. Next we are targeting to remove all such private buses from Mumbai Naka towards Tapovan, so it decongests the city. And eventually to move all the bus stands, bus stations basically, bus stands, bus depots from the city to the outskirts, so that buses do not ply within the city, the long distance buses other than the city link. So as we see that these are all the projects which are going to impact us long term, which are going to help Nashik develop sustainably over next 15-20 years, and that's the overall target. Now the future roadmap that we are looking at is if once we do the WTP, the water treatment plant at Mukne, after that we are looking for doing a project which will ensure 24/7 water supply along with smart metering and smart billing for all the users. And we are planning to do this from World Bank funding, for which we have already prepared the DPR, that is in the process. So this is next project that we need to do. If we do this, the water stress of the city will completely be gone, because we are right now covering all the back end infrastructure that is needed for water, and with this project we will be able to cater to all the users, to all those people who do not have tap connections or who have tap connections but we have leakages. So all those leakages will also be curbed through this project. So that's the overall plan, and this is that in the pipeline of the projects related to water supply, this is the final project which will help us solve a lot of our issues. Then the next regarding sewerages, again the MIDC area is our priority. We have prepared the DPR of sewerage network in MIDC along with a small STP of its own, around 270 crores.
It is pending with, we are in discussion with MJP to get it technically sanctioned and then get the funds from World Bank. Overall, World Bank is okay in providing funds for this project. We just have to work out some nuances for which we need to sit with the industry as well, the IMA and NEMA and MIDC, which we will be doing in next 10 to 15 days. And for road development, other than the roads that are being constructed, we are also looking towards junction improvements, divider beautifications, edge-to-edge road development to curb air pollution in the city. Along with that, there are demands from the industry to provide better roads in the industrial area. So NMC definitely has taken it up in its budget 10-15 crores every year, plus the urban challenge fund that we are getting. It is kind of already inbuilt in my proposal that maximum roads from that fund will be going to the industrial area. That is how the project has been constructed. So if we kind of work on these future pipelines, which we are almost going to be able to get funds for in next 2 to 3 months, so that will also solve a lot of our problems. Thank you. I think Thank you so much, ma'am. I request you to please stay back. Just to summarize, she spoke about the holistic planning of Kumbh Mela, the funds management and allotment, innovative financial investments, projects and initiatives, and the most important and the hot topic for Nashik, that is traffic control. Ma'am, most of the citizens really don't know about the 9 utilities that you are focusing upon when the entire city is undergoing this development. So let's give her a big, big round of applause. And may I please invite Shekhar Singh sir, along with NEMA President Mr. Ashish Nahar, to kindly felicitate Khatri ma'am. The future of Nashik looks absolutely bright with the able leadership of her and the entire team. Can we give her a big, big round of applause? I extend a very warm welcome to Honorable Mayor of Nashik, Himgaure Ahir Adke ma'am. Welcome, ma'am. Now, taking this vision forward and to understand the roadmap ahead, I would like to invite Honorable Collector Nashik and Vice Chairman NTKMA, Shri Ayush Prasad sir, to please put some light upon Nashik District Strategic Plan. Can we have a round of applause for Shri Ayush Prasad sir? Good afternoon to all the dignitaries who are present here today, all the investors who have shown faith and trust in Nashik district. I would like to welcome you all for this Kumbh Udyog Sangam and Nashik District Investment Summit for the year 2026-27. I would like to thank the Industries Department for choosing Nashik to launch the summit across Maharashtra for this financial year from Nashik. And I welcome you all for this wonderful event. Today we are going to talk about Nashik, the growth story, what has been the story and how we plan to take it forward. I would like to thank the organizers for giving me a chance to present this story today. So when we talk about Nashik, Nashik is one of the fastest growing economies, district economies in the country today. We all know Nashik as the city for Sihasta Kumbh Mela 2027. We have a prominent aeronautical sector, automotive sector, electrical sector, and we are also the wine capital of India. Tantra, mantra and yantra, that is what is Nashik. We have had phenomenal growth over the last 5 years. Because of COVID, the growth became a little restricted, that is around 14%. Year-on-year growth, thanks to all of your efforts, everybody who is present here today, 20.5%. India has been growing at about 7 to 8%, Maharashtra around 14-15%, Nashik at 20.5%. So this is phenomenal. So when we talk about the growth story, primary, secondary and tertiary, our economic development
is also secondary sector, which is manufacturing. In most of the country, the secondary sector accounts for about 15% of the economy, while in Nashik, it is about 22%. So we are somewhere around the average of China, that is about 21 to 23%. So Nashik is well poised for growth, development, and we are the 13th largest economy. And if we continue like that, in the next 2 to 3 years, we should be in the top 10 largest district economies in the country. Next slide. When we talk about Nashik's export scenario in the recent past, now I'd like to just point this out, that 24% export drop in the last financial year, grapes export 22% drop, medicine export minus 13% drop, vehicle accessories 8% drop, and vehicle 8% drop. So when I say that we have been growing fast, our export-oriented growth model has taken some headwinds. So which I'm very sure must be reflecting in many of the balance sheets of multiple companies that are present here today. आता अगर आपण विचार केला तर टेबल ग्रेप्स कशासाठी कमी झाले, एक आहे की म्हणजे अवकालीन पाऊस पडला होता, आणि दुसरा विषय जो त्याच्यामध्ये झाला की बांगलादेशमध्ये आपला एक्सपोर्ट थांबला. सो दीज टू फॅक्टर्स व्हेरी ॲडव्हर्सली अफेक्टेड दी एक्सपोर्ट सिनॅरिओ फ्रॉम नाशिक. आणि उर्वरित गोष्टीमध्ये टॅरिफ्स अँड युरोपियन मार्केट्समध्ये काही रिस्ट्रिक्शन्स प्लेस्ड सम स्ट्रेसेस ऑन एक्सपोर्टर्स इन नाशिक डिस्ट्रिक्ट. आता अगर आपण पुढचा विचार केला की आपण काय करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि नाशिक डिस्ट्रिक्टचे अर्थव्यवस्थेला कसं आपण पुढे घेऊन जाणार आहे, तर आय वुड लाईक टू पॉइंट आउट 3 aspects हिअर फॉर दॅट इज फोकस्ड ऑन प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी ॲस्पेक्ट्स ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ. आता मी अगर आपल्याला विचारलं की नाशिकची अर्थव्यवस्थेचा विकास आपण कसं करतोय, अगर आपण प्युअर इकॉनॉमिक या अर्थशास्त्राच्या थ्योरीमध्ये विचारलं, सो वी आर फोकस्ड ऑन अ त्रिशूल स्ट्रॅटेजी. Number 1, we are focused on Keynesian model of economic development, where we push a lot of public investments and that creates infrastructure. And by pushing public investment, we are trying to facilitate growth in Nashik district. So this is called the Keynesian model, that you spend a lot of money on public investment. No other district in India is going to have 25,000 crores of infrastructure development in the next 12 months that Nashik is going to experience. So that is the first growth model. Second growth model is what is called creating demand. That is called consumption-led growth model. Thanks to the Kumbh Mela, new money coming into Kumbh is expected to be around 9,000 crores. The money multiplying factor that we experience in India is about 5 times. Now let us say we are able to make it about 2 times. That we are able to localize that money, multiply it to 2 times. 18,000 crores consumption अर्थव्यवस्था आपण नाशिक मध्ये तयार करणार आहे. That बाजारपेठ is going to be in Nashik. How can we make it 3 times? If we are able to produce the good that we are consuming here. If we are only going to be servicing the good that we are consuming here, retailer, service sector, म्हणजे transporters, that will be 2 times. But if we start to produce the good and the raw material in Nashik, that will make it 3 times. So our aim is we are going to experience minimum about 2 times, but can we make it 3 times? ते आपल्या समोरचा चॅलेंज आहे. आता मी 9,000 कोटीचा विचार केला. कुंभमेळा प्राधिकरणनी जो एक प्रोजेक्शन दिलेला आहे, या कुंभ कालावधीमध्ये 1.5 वर्षाच्या कुंभ कालावधीमध्ये किती लोक नाशिकला येणं अपेक्षित आहे, दॅट इज अबाउट 8 to 9 करोड पीपल. आणि लेट अस अज्युम की प्रत्येक व्यक्तींनी 1,000 रुपये खर्च केला, फक्त 1,000 रुपये प्रति व्यक्तींनी खर्च केला, दॅट मेक्स इट 9,000 crores. रिटेलर म्हणून मला जसे हॉटेलला आपण या ठिकाणी पेमेंट केला 9,000 कोटीचं उत्पन्न, हॉटेलवाल्यांनी काही कुकला पेमेंट केला, काही शेतकरीला पेमेंट केला, काही भाजीपाला घेतला, पोल्ट्री घेतला इत्यादी, ते उर्वरित 9,000 कोटीचे मुवमेंट, असं 18,000 कोटी. अगर आपण त्याला 3 पट करू शकले 27,000 कोटी, भारत देशमध्ये 5 पट होतो, तो 9,000च्या 45,000 कोटीची अर्थव्यवस्था आपण या ठिकाणी करू शकतो, फक्त आणि फक्त कुंभमेळ्याच्या आधारावर. आय होप या कॉन्सेप्ट क्लिअर आहे. तो ज्यावेळेला आपण म्हणतो की कुंभ उद्योग संगम, कुंभ इज उद्योग आणि उद्योग
म्हणजे कुंभमुळे मोठा उद्योग करण्याची संधी या ठिकाणी उपलब्ध होतोय. तिसरा विषय जो मी आहे तो एक झाला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ज्याचे लॉंग टर्म इम्पॅक्ट आपल्या अर्थव्यवस्थेला दिसणार आहे. दुसरा कुंभ उद्योग संगम आणि तिसरा आहे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज. जो नाशिक डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टमेंट समिट आहे त्याच्यामध्ये जवळपास 14,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट कमिटमेंट, 35,000 रोजगार या ठिकाणी होतोय. 300 पेक्षा जास्त इंडस्ट्रीजने हा कमिटमेंट किया है. तो जो वादा किया है वो निभाना पडेगा. तो माझी सर्वांना विनंती आहे की यदि हा गोष्टी झाला आणि मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स जो आहे इंटरनॅशनल दर्जाचे आहे, जो एक्सपोर्ट मार्केटमध्ये आपण पाठवू शकतो, या 3 गोष्टी जो आपण त्रिशूल स्ट्रॅटेजी म्हणतो, तर या त्रिशूल स्ट्रॅटेजीला घेऊन आपण अर्थव्यवस्थेला पुढे घेऊन जाऊ शकतो. आता या स्लाइडबद्दल मी फक्त आता या 3 गोष्टी मी एक्सप्लेन केल्या, परंतु या स्लाइडमध्ये एक गोष्ट मी आपल्याला सांगतो. आपण कशासाठी म्हणतो की क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप यील्ड वाढवण्यावर आपलं लक्ष द्यायचं. नाशिकचा जो कृषी क्षेत्र आहे आपण खूप अग्रेसर आहे, परंतु ग्लोबल यील्ड जो आहे, ग्लोबल यील्ड ॲव्हरेज अगर असेल, द्राक्षीचा असेल, कांदाचा असेल, नाशिक इज बिलो ग्लोबल स्टँडर्ड्स. वी आर ॲट इंडिया ॲव्हरेज बिकॉज आपली प्रोडक्शन फार मोठी आहे. आपण अगर वाढवला तर इंडियाचा ॲव्हरेज पण वाढणार आहे. तर माझी आपल्याला यही विनंती आहे की आपल्याला ॲग्रिकल्चर प्रोडक्शनची जो यील्ड आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला ग्रोथ करायची. अँड वी आर व्हेरी फोकस्ड ऑन दिस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन. या कार्यक्रमच्या आधी आपण कृषी कुंभचं आयोजन केलं. त्याच्यामध्ये जवळपास 3.5 लाख शेतकरी त्या कृषी कुंभाला आले. त्या कृषी कुंभमध्ये 16 वर्टिकल्स होते आणि हा 16 वर्टिकल्सच्या माध्यमातून आपली या प्रयत्न होते की वी आर गोइंग टू एन्श्योर यील्ड इन ॲग्रिकल्चर. त्याच्यामध्ये टेक्नॉलॉजी अँड टेक्निक्स 2 Tचा त्याच्यामध्ये समाविष्ट होता आणि आपला यही प्रयत्न होता या 2 Tच्या माध्यमातून आपल्याला आपली यील्ड प्रत्येक क्रॉपमध्ये वाढवायची आहे. काय असे पीक आहे जे पिकवण्याचा काय उपयोग नाही, तो त्या आपल्याला बंद करायचे आहे आणि त्याच्यामध्ये जो शेतकरीला फायदेशीर राहील त्याच्यामध्ये आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट वाढवायचं. तर या गोष्टीबद्दल आपला या ठिकाणी प्रयत्न आहे. यदि आपण ये जो इन्व्हेस्टमेंटचा सिनॅरिओ आपण पाहिला, मी जो म्हणत होतो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, जो तिसरं पॉईंटबद्दल मी म्हटलं होतं, तर आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात लँड बँक या ठिकाणी उपलब्ध आहे. 12 MIDC, 5,600 प्लॉट्स आणि आज के डेटमध्ये 644 प्लॉट्स वेकंट आहे. तो 300 इन्व्हेस्टरकडे अगर लँड पाहिजे तर आपल्याकडे आज के डेटमध्ये लँड उपलब्ध आहे. न्यू MIDCचा प्रपोज्ड अडवण पारदेवी असेल, उर्वरित ठिकाणी असेल, न्यू MIDCचा प्रपोज्ड. तर माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की या इन्व्हेस्टमेंटसाठी मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आपल्याकडे उपलब्ध आहे. ऑल इंडस्ट्रीज इन नाशिक आर हॅव्हिंग कॅश सरप्लस. माझी आपल्याला विनंती राहील हा कॅश इथून बाहेर आपण पाठवू नका. दुसरी गोष्टी, इन्व्हेंटरीचं बिल्टअप नाशिकमध्ये बऱ्यापैकी कमी आहे. चाहे आपण रिअल इस्टेट सेक्टर बघा, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर बघा, इन्व्हेंटरी बिल्डअप कमी आहे. तो आपल्याकडे IGST मध्ये, आणि हे कसं सांगता येतो, IGST मध्ये किती पैसे अडकले त्या गोष्टी आपल्याला सांगतो की इन्व्हेंटरी बिल्डअप काय आहे. नाशिकची GST कार्यालयाला अगर आपण विचारलं की पुण्याच्या तुलनेने, इतर शहराच्या तुलनेने आपल्याकडे काय परिस्थिती आहे, यू विल रिअलाइज की वी आर मच बेटर प्लेस देन मोस्ट ऑफ दी अदर इंडस्ट्रियलाइज सिटीज. तर मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो, इन्व्हेस्ट इन नाशिक बिकॉज दॅट इज व्हॉट इज गोइंग टू लीड टू ग्रोथ. आता आपल्याकडे जो इंडस्ट्री सेक्टरमध्ये जो आपण इंटरव्हेन्शन्स करतोय, तर जसे कृषी कुंभचा मी मेन्शन केला, आयमा, निमा आणि अदर इंडस्ट्रियल असोसिएशन्सनी फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे. इट इज अ व्हेरी ॲक्टिव्ह इंडस्ट्रियल असोसिएशन. उर्वरित शहरामध्ये ज्या ठिकाणी मी काम केलेलं आहे, लॉट ऑफ द इंडस्ट्रियल असोसिएशन्स विल कम विथ मागणीचा पिटारा, ये द्या, ते द्या, हा प्रश्न आहे, त्या प्रश्न आहे. आयमा, निमा आणि सातपूर अँड अदर इंडस्ट्रियल असोसिएशन्सचं मी या ठिकाणी आवर्जून उल्लेख आणि अभिनंदन करेल की हिअर वी सी industrial associations wanting to partner with the administration, with the government. It is a fundamental difference which is leading to good participation from industrial association. Now, we have had 38 key interventions. We are doing an outlay of 682 crores at the district level. त्याच्यामध्ये टुरिझम सेक्टर असेल, हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर असेल, मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर असेल, these interventions are planned at the district level.
Now, exports, we have been identifying the critical bottlenecks and trying to resolve those bottlenecks. One of the big bottlenecks was export certification. Certification labs were not present in Nashik. We tried to facilitate private investment into it. Costly affair aslamule, many of those private investments. Called the Aero Show. The Aero Show being something to inspire the youth and all of those things, त्या एक गोष्टी आहे. परंतु त्याच्यासोबत the aim was to highlight Nashik as an aeronautical cluster and a future defense cluster. So both these aspects la highlight करण्यासाठी we had taken up this program. It was very successful in a way that lot of people became inspired. Many startups started to coming up with ideas about things that they could do. So these are some of the different initiatives that we had taken. Now ongoing push. Now there are many things that we are doing. परंतु या नाशिक शहर आणि त्याच्या परिसरमध्ये the 4 big things in the next 1 year apart from the Kumbh Mela are these. Number 1 is the Nashik Ring Road. Jalaj Sharma sir just pointed out the growth trajectory and the growth hubs. तर मी त्याच्यावर आपल्याला फक्त एक आकडे देतो आणि आपल्याला याबद्दल माहिती तुम्हाला क्लिअर होईल. 65 किलोमीटरचे रिंग रोड आहे. 65 किलोमीटरचे रिंग रोडच्या दोनों बाजूला अगर 1-1 किलोमीटर डेव्हलप झाला तो होतो 130 स्क्वेअर किलोमीटर. नाशिक शहराच्या क्षेत्रफळ आज के डेट मध्ये द एरिया ऑफ नाशिक सिटी इज 260 स्क्वेअर किलोमीटर्स. 50% of Nashik city can be developed thanks to this one project. $60 meters road, no building line restrictions. 60 meters road, no building line restrictions. Basic FSI of 2, possible FSI GCC केला तो 3. आणि अगर तुम्ही प्रीमियम खरेदी केला TDR वगैरह घेतला आपण तो 4. Nashik can go vertical. 1 billion square feet of construction is possible in Nashik. तो मी तुम्हाला सांगतो मोठी ऑपॉर्च्युनिटी या रिंग रोड मुळे ऑटोमॅटिकली क्रिएट होतो. वेअर हाऊसिंग मध्ये, फॅक्टरीज मध्ये, इंडस्ट्री मध्ये, प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल पार्क्स मध्ये, GCCs मध्ये, म्हणजे हाऊसिंग सोसायटीज आणि याच्यामध्ये वाधवन पोर्ट आणि निफाड ड्राय पोर्ट याबद्दल नाशिकतून आज के डेट मध्ये अगर आपल्याला पोर्टला जायचं असेल एक मोठी चॅलेंज जो आहे आपल्याकडे MMR region. To reach the port, you have to cross MMR. JNPT जायचं आहे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट पर्यंत जायचं आहे, क्रॉसिंग MMR. MMR क्रॉस करण्यामध्ये ऑलमोस्ट 10 to 12 hours एक्स्ट्रा पिरियड लागतो बिकॉज ट्रॅफिक अँड रिस्ट्रिक्शन्स असतो, बिकॉज द ट्रेन लाईन्स अँड रोड लाईन्स आर हायली सॅच्युरेटेड. भरपूर लोकांनी या लॉजिस्टिकल चॅलेंज एक्सपिरियन्स केला असेल. तुम्हाला अगर लांब जायचं असेल परत तुम्हाला चॅलेंजेस आहे. वाधवन डीप सी पोर्ट आणि त्याच्याशी कनेक्टेड ड्राय पोर्ट होत असल्यामुळे या लॉजिस्टिकल जो गॅप आहे विशेषतः पेरिशेबल प्रोडक्टसाठी आपल्याकडे जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हॉर्टिकल्चरमध्ये आहे, मिल्क डेअरी प्रोडक्ट्स आहे, त्याच्यासाठी एक गेम चेंजर असणार आहे. गेम चेंजर असणार आहे. याच्यासाठी सर्व लोकांनी विचार करावा आणि आपले इन्व्हेस्टमेंट्स फोकस करावा. तिसरा जो मेजर चॅलेंज असतो कुठल्याही इन्व्हेस्टरसाठी अवेलेबिलिटी ऑफ पॉवर आणि क्वालिटी पॉवर. क्वालिटी पॉवर काय असतो? पॉवर फॅक्टर शुड बी मेंटेन्ड. आज के डेटमध्ये मशिनरी आणि स्टेबलायझर्सचा मोठा उद्योग नाशिकला आहे, परंतु पॉवर फॅक्टर अगर मेंटेन नसेल मशिनरीला खूप मोठा धोका पडतो. आपल्याकडे एक बेस लोड पॉवर स्टेशन ॲट सिन्नर ऑलमोस्ट 1800 मेगावॉट्स या नाशिकचे पॉवर ग्रिडमध्ये म्हणजे लोकलाइज पॉवर ग्रिडमध्ये ॲड होत आहे. एक मोठी अवेलेबिलिटी ऑफ पॉवर आहे. नॉट जस्ट दिस, नाशिक शहराच्या आजूबाजूला 5 मोठे पॉवर सबस्टेशन्स फॉर पॉवर डिस्ट्रीब्युशन ये ॲड होत आहे. पाणी गोदावरी माता असल्यामुळे पाणीची काही अडचण नाही.
या 3 आणि किकवी धरण अगर झाला, पाणीची अवेलेबिलिटी इंडस्ट्रियल अँड रेसिडेन्शियल यूजसाठी अजून वाढणार आहे आणि इरिगेशनसाठी वाढणार आहे. या 3 गोष्टी जो इंडस्ट्रीजला लागतो, लँड, MIDCचे प्लॉट्स आणि नवीन येणारे MIDC, पॉवर सिन्नरमध्ये येणारे विथ सबस्टेशन्स आणि वॉटर थँक्स टू किकवी धरण, या 3 गोष्टी जो बेस रिक्वायरमेंट आहे फॉर इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट नाशिकमध्ये उपलब्ध होत आहे. तो ऑल इन्वेस्टर्सनी याच्याबद्दल विचार करू शकतो. वी कैन ऑल थिंक एंड प्लान कि हम नाशिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं. बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर हो रही है. दूसरी गोष्ट ये कि पॉवर अवेलेबिलिटी वाढण्याचं दुसरं कारण आहे की ॲग्रिकल्चर फीडर आपण सोलराइज केलेला आहे. महाराष्ट्रभरात 16,000 मेगावॉट्स आणि नाशिकमध्ये जवळपास 1,000 मेगावॉट आपण ॲग्रिकल्चर फीडर सोलरायझेशनमध्ये गेलेलं आहे. लातूर नंतर नाशिक जिल्हा आज दुसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि या काम जो मोठ्या प्रमाणात झालेलं आहे, 1,000 मेगावॉट रफली अतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम 1,800 मेगावॉट डोमेस्टिक अँड इंडस्ट्रियल कन्झ्युमरसाठी उपलब्ध आहे. तो कमर्शियल स्पेसेस असेल आणि डोमेस्टिक कन्झ्युमर्स असेल, नाशिकचे ग्रोथ ट्रेजेक्टरीला ये पण एक ॲड करणार आहे. तर या गोष्टीबद्दल प्रत्येकाने विचार करावा. फायनली डिफेन्स क्लस्टर या ठिकाणी मंजूर करण्यात आलेला आहे. आज के डेटमध्ये HAL इज नॉट जस्ट डुईंग डिफेन्स बट आता काही दिवस पूर्वी तुम्ही बातमी ऐकलं असेल, वाचलं असेल की इवन सिव्हिलियन एअरक्राफ्ट्सला त्यांनी ओव्हरहॉल करण्याचं काम केलेलं आहे. दिस एनहान्सेस द कॅपॅसिटी अँड प्रोव्हाइड्स ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द एरोनॉटिकल सेक्टर अँड त्यांचे वेंडर्स. डिफेन्स क्लस्टर या ठिकाणी म्हणजे मंजूर झालेला आहे, त्याची अनाउन्समेंट झालेली आहे अँड दिस प्रोव्हाइड्स अ मॅसिव्ह ऑपॉर्च्युनिटी. 4+1 कुंभ प्लस दीज 4 ऑपॉर्च्युनिटी, 5 ऑपॉर्च्युनिटी लोकल नाशिकची अर्थव्यवस्थेला फार पुढे घेऊन जाण्यासाठी या ठिकाणी मदत करणार आहे. आणि डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन इज फोकस्ड टू एन्श्योर की नाशिक जिल्ह्याच्या आणि नाशिक शहर आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसराचा मोठे प्रमाणात विकास व्हावा आणि महाराष्ट्र शासन आणि भारत सरकारच्या माध्यमातून जो $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी आहे त्याच्यामध्ये नाशिकची कॉन्ट्रीब्युशन आज 20% करण्याच्या, नाशिक रिजनची कॉन्ट्रीब्युशन 20% करण्याचा आपण या ठिकाणी प्रयत्न करूया. फायनली मी एक गोष्टी सांगतो, कुंभमध्ये आपण टुरिझम बऱ्यापैकी कव्हर केलेलं आहे, परंतु याच्यामध्ये एक गोष्ट मी अतिरिक्त सांगतो. नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतो. नाशिक, पुणे आणि मुंबई या 3 मेट्रोपॉलिटन रिजन्समध्ये 5,15,00,000ची लोकसंख्या आहे. तुम्ही बाहेरच्या कुठलाही भाग सोडा, फक्त 1% लोक प्रत्येक वीकेंडला बाहेर पडले. 1% लोक प्रत्येक वीकेंडला बाहेर पडले. 5 लाख पर्यटक प्रत्येक वीकेंडला आपल्याकडे उपलब्ध आहे. या ऑपॉर्च्युनिटीचा विचार करताना मी माझ्या डिस्ट्रिक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅनचं सादरीकरण या ठिकाणी संपवतो. आपण सर्वांनी मला परत संधी दिला याच्यासाठी आभार मानतो आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir. I would like to request you to be here on the stage. May I please invite Shekhar Singh sir along with the IMA President Pansare sir to kindly felicitate Ayush sir. So he has put a lot of focus on the identity of Nashik, export, the Trishul strategy, growth models, the vision and planning behind the Arthavyavastha to generate employment and business across all sectors. And we also discussed the ongoing growth push across the iconic Nashik Ring Road, Vadhavan Port and Nifad Dry Port, Sinnar Thermal Power Plant, Sinnar Defence Cluster. Thank you so much. यानंतर पुढच्या सेगमेंटसाठी प्लीज हेल्प मी वेलकम RJ भूषण फ्रॉम रेडिओ मिर्ची. गेली 19 वर्षे नाशिकचा आवाज असलेला, देशातील सर्वोत्कृष्ट RJ म्हणून RJ ऑफ द इयर अवॉर्ड, त्याचसोबत गोल्डन माईक अवॉर्ड विजेता आणि ज्याने नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची घेतलेली मुलाखत खूपच लोकप्रिय ठरलेली आहे, असा आपल्या नाशिकचा भूषण म्हणजेच RJ भूषण. जोरदार टाळ्यांनी त्याचं स्वागत करूया आणि त्याला मी विनंती करेन की आपण स्टार्टअप पिच हा पुढचा सेगमेंट RJ भूषणनी होस्ट करावा. सो लेट्स गिव्ह अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर ओन व्हेरी ओन RJ ऑफ नाशिक, RJ भूषण.
सगळ्यांना नमस्कार. थोडा आवाज ओपन करता. हॅलो हॅलो. हा, मला माझा गळा दाबल्यासारखं वाटलं जरा. सगळ्यांना नमस्कार. कशा आहात नाशिककर? मी मगापासून बघतोय टाळ्या वाजतायत पण त्या नाशिकच्या धुनीत वाजत नाही. त्या जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्यात. क्या बात है. मी नेहमी असं म्हणतो की एका मिसळ सोबत 12 पाव खाणारे आपण लोक आहे. खातो की नाही? टाळ्या पण त्या दणक्यात वाजायला हव्यात. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि हा अतिशय उत्कृष्ट आणि वेगळा असा कार्यक्रम कुंभ उद्योग संगम नाशिक डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टमेंट समिटमध्ये मी आर.जे. भूषण तुम्हा सगळ्यांचं परत एकदा स्वागत करतो. हे खूप छान लाईन आहे की जरा पंख तो खोलो फिर उडान देखना, जरा मौका तो दो फिर आसमान देखना. खरं नेहमी नाशिकच्या बाबतीमध्ये हे सत्य ठरलंय. नाशिकला जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा नाशिकनी स्वतःला सिद्ध केलेलं आहे. कुंभमेळा दर 12 वर्षांनी येतो. हा कुंभमेळा फक्त स्नानाचा नाहीये, तर हा कुंभमेळा विचारांचंही मंथन आहे. आणि हे विचारांचं मंथन गेली काही दिवस नाशिकमध्ये सुरू आहे. जसं आध्यात्मिक विचारांचं मंथन होणार आहे, त्याला उद्योगाची जोड मिळाली तर नाशिक आणखीनच वेगाने पुढे धावणार आहे. नाशिकमध्ये वेगवेगळी विकास कामं सुरूच आहेत, पण मला असं वाटतं की स्टार्टअप हा या सगळ्यामधला अतिशय एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्र राज्य आणि जिल्हा प्रशासन यांचं याकरता विशेष कौतुक करायला हवं. आपल्याला आठवत असेल तर 2016 साली भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा स्टार्टअप करता संकल्पना मांडली आणि त्यानंतर स्टार्टअपचा एक मोठा प्रवाहच आपल्या भारतामध्ये आला. जर आपण 2026 पर्यंतचा आलेख बघितला तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नांमधून साधारणपणे 2,26,000 एवढे स्टार्टअप आपल्या भारतामध्ये सुरू झाले आणि ज्यातून 23 लाखांपेक्षा जास्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. यामध्ये आपण राज्यांचा विचार केला तर अर्थातच या सगळ्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य हे पहिल्या 3 मध्ये राहिलेलं आहे. आणि आता स्टार्टअपचा विचार केला तर भारत जगामध्ये 1 क्रमांकाचा देश आहे स्टार्टअप म्हणून. ही आपल्या सगळ्यांकरता नक्कीच अभिमानाची बाब आहे. यानंतर अशाच काही स्टार्टअप्सचा आपल्याला कुंभमेळ्यामध्ये काय उपयोग होऊ शकतो, काय फायदा होऊ शकतो हे जाणून घेण्याकरता आपण काही स्टार्टअप्सला इथे बोलवलंय. बरेच सगळे ॲप्लिकेशन्स आले होते, सगळ्यांना संधी देणं शक्य नव्हतं, त्यामुळे त्यातून निवडक 5 लोकांना आपण इथे संधी देणार आहोत आणि आपला कुंभमेळा यातून कसा सोपा आणि छान होऊ शकेल याकरता आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. सगळ्यात पहिल्यांदा मी इथे इन्व्हाइट करतोय निखिल राजपूत यांना. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूयात. नेक्स्ट क्यूब स्टार्टअपचे निखिल राजपूत. पायलटलेस ड्रोन ऑपरेशन्स यामध्ये त्यांनी एक वेगळं स्टार्टअप सुरू केलंय. हाय निखिल, खूप स्वागत आहे तुमचं. हाय नाशिक, नमस्कार, थँक्यू. निखिल, सगळ्यात पहिला प्रश्न, काय आहे आपलं स्टार्टअप? 2022 पासून आपण ड्रायव्हरलेस कार्स बाबतीत आपण खूप एक्साइटेड आहे आणि ते अपकमिंग फ्युचर आहे. नेक्स्ट क्यूबला आम्ही पायलटलेस ड्रोन एजंट्स बिल्ड करतो. आपण बरेच मीटू स्टार्टअप्स बघतो, US आपण बऱ्यापैकी स्टार्टअप्स आपण इंडियामध्ये बघतो, बट ही संकल्पना आम्ही भारतात पहिल्यांदा सुरू केली की जेव्हा ड्रोन्स हजारांमध्ये मिलियन्समध्ये जेव्हा फ्लाय होतील तेव्हा ते पायलटलेस असले पाहिजे, ते ऑटोमेटेड असले पाहिजे, तेव्हाच त्यांचा जो वापर आहे तो खूप जास्त होईल. आमच्या ज्या सिस्टम्स आहेत त्या महाराष्ट्रभर, गुजरात अशा मल्टिपल सिटीजमध्ये डिप्लॉईड आहे आणि बिना एकाही पायलटच्या ते ऑपरेट होत आहेत. ड्रोन त्या डॉकिंग स्टेशनवरनं टेक ऑफ करतो, फ्लाय करतो आणि फ्लाय करताना इनसाइट्स त्या युजरला देतो. जसं फायर डिटेक्शन आहे, कुठे जॅम होत असेल, क्राऊड मॉनिटरिंग असेल, असे सगळे इन्साइट्स तो त्या युजरला देतो एका व्हर्च्युअल कमांड सेंटरमध्ये. आमचे जे युजर्स आहेत त्यांचा टँजेबल इनटँजेबल रिटर्न्स त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंटच्या 10x 12x पर्यंत गेलेला आहे 7 ते 8 महिन्यांमध्ये. सो आपण ज्यावेळी ड्रोनला उडवतो, आपण नेहमी घाबरतो की ड्रोन उडवताना पडला तर काय करायचं. जेव्हा आपण आमच्या सिस्टम्सवरनं ड्रोन फ्लाय करतो तर ती पडायची भीती निघून जाते, कारण सगळं ऑटोमेटेड AIने फ्लाय होतं. क्या बात आहे. मला सांगा की आता कुंभमेळ्याचा विचार करता जिथे 8 ते 10 कोटी लोक येऊ शकणार आहेत, तिथे आपलं हे जे इनोव्हेशन आहे हे काय मदत करू शकेल, काय वाटतं? मल्टिपल ॲप्लिकेशन्स आहे याचे. आम्ही प्रयागराज कुंभमेळ्याचं बऱ्यापैकी थरो रिसर्च केला तेव्हा आम्हाला असे काही ग्राउंड इन्साइट्स लक्षात आले की जे फर्स्ट रिस्पॉन्स आहे त्याला कधी कधी 5 ते 10 ताससुद्धा लागलेला आहे फर्स्ट रिस्पॉन्स यायला, फर्स्ट इमिडिएट हेल्प यायला. सो अशा ज्या सिस्टम्स आहेत आमच्या त्या आपण सिटीमध्ये मल्टिपल लोकेशन्सला डिप्लॉय करू शकतो. त्यात 24 तास पेट्रोलिंग तर करू शकतात, म्हणजे कुठे काही इनॅक्टिव्हिटीज होत आहेत त्या डिटेक्ट करू शकता. ॲट द सेम टाईम जसाही आपल्याला आपल्या कमांड सेंटरमध्ये एक इमर्जन्सी कॉल येईल, ही सिस्टम एक व्यक्ती किंवा एक गाडी पोचायच्या आधी
काही मिनिटांमध्ये त्या लोकेशनला पोहोचेल आणि तिथे ॲक्च्युली काय चाललं आहे ते आपल्या फर्स्ट रिस्पॉन्डरला कळवेल. सो जेव्हा ते पोहोचतील तेव्हा ते बेटर प्रिपेअर्ड असतील. त्याच्या व्यतिरिक्त 24 तास आपण पेट्रोलिंग करू शकतो, आपण लोकांची सेफ्टी मॉनिटर करू शकतो. इमर्जन्सी जर आली तर एक फर्स्ट एड किट पण आपण ऑटोनॉमसली डिलिव्हर करू शकतो. क्या बात आहे. सो मला असं वाटतं की ह्या वेळी आपण ॲक्च्युली एक टेक फर्स्ट कुंभ डेफिनेटली करू शकतो आणि जास्त सेफर आणि सिक्युअर कुंभ बनवू शकतो. ओके, तुम्ही बाकीचा या सगळ्याचा पूर्वी अभ्यास केलाय, पण याचा वापर तुम्ही प्रत्यक्ष नाशिकमध्ये कधी करून बघितलाय का? त्याचं काही पायलट प्रोजेक्ट म्हणून नाशिकमध्ये कुठे वापरलाय का? येस, आम्हाला नेहमी प्रशासनासोबत काम करायचं होतं, तर आम्ही महाशिवरात्रीला एक ट्रायल रन केला आणि त्याची आयडिया हीच होती की आपलं जे मंदिर आहे त्याच्या जवळ आपण ही सिस्टम्स डिप्लॉय केल्या आणि आम्ही 24 तास सर्व्हेलन्स केला. त्याच्यामध्ये आम्हाला हॉटस्पॉट्स डिटेक्ट झाले की कुठे गर्दी होते आणि बऱ्याच वेळा तर अशी इनपुट्स आयडेंटिफाय झाले की इथे गर्दी होते आणि CCTVमध्ये कळतं आहे, बट बिकॉज CCTVमध्ये एक लिमिटेड एरिया कव्हर होतं, कळतच नव्हतं की याचं रिझन काय. वेरॅज जेव्हा ड्रोन उडतो ते खूप मोठा एरिया कव्हर करतो आणि सिच्युएशनल अवेअरनेस आपल्याला कळतं. सो असं झालं की एका ठिकाणी खूप गर्दी होत होती, का बरं, कारण सेकंड जी एक्झिट होती ती ब्लॉक्ड होती आणि ती CCTVवर कळलीच नाही, पण ती ड्रोननी आम्हाला लगेच कळली आणि आम्ही प्रशासनाला कम्युनिकेट केलं. सो अशा मल्टिपल गोष्टींमध्ये याची इफेक्टिव्हनेस खूप हाय आहे आणि त्याचे काही पायलट रन्स आम्ही केलेले आहेत. आम्ही नाशिक बेस्ड आहोत, सो आमचा असं प्लॅन आहे की अप टू क्लाइम्बिंग टुवर्ड्स कुंभ आम्हाला अजून मल्टिपल सिस्टम्स डिप्लॉय करायचं आहे, सो दॅट आपण पुढच्या 1 वर्षामध्ये याला इतकं रोबस्टली बिल्ड करू की ते प्रशासनाच्या ऑपरेशन्समध्ये इंटिग्रेट होऊन जाईल. क्या बात आहे, क्या बात आहे. एक वेगळा प्रश्न, तुमचा ड्रोन आहे आणि मला उत्साह आला म्हणून मी पण एक ड्रोन उडवला, तर आपले दोघांचे ड्रोन वेगळे आहेत, हे कसं कळणार? ॲक्च्युली प्रत्येक ड्रोनमध्ये एक युनिक चिप असते ज्याच्याने आपल्याला कळतं की ड्रोन आणि त्याच ऑपरेटरला कनेक्टेड असतो. बरं. सो असं कधी नाही होणार की याची कमांड त्याला चालली जाईल. दे विल ऑलवेज बी वन ऑन वन. दे आर ऑलवेज कनेक्टेड टू वन अँड वन सिस्टम. क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मला असं वाटतं छान संकल्पना आहे, बोलण्यासारखं खरं खूप आहे. तुमच्या या सगळ्या संकल्पनेबद्दल तुमचं मनापासून अभिनंदन आणि तुमची ही जी पुढची संकल्पना आहे ही कुंभमेळ्यासाठी प्रशासनाला नक्कीच फायद्याची ठरेल. थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर टाईम. यानंतर प्रमेय कन्सल्टिंग यांना मी इन्व्हाइट करतोय. त्यांची अशीच एक संकल्पना आहे. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूयात. आपल्यासोबत आहेत प्रमेय कन्सल्टिंगचे निकिता भट आणि परवेश सेठ. जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूयात. परशफ आणि निकिता, तुमच्या दोघांचं स्वागत है. हेलो. हाय, कैसे हैं आप? बहुत खूब. सो सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं? हम मुंबई से हैं, जी. पर हमारी टीम पूरे इंडिया से है, मुंबई, वाराणसी एंड अहमदाबाद. ओह, दैट्स ग्रेट. सो आपका क्या कॉन्सेप्ट है? वी आर प्रेजेंटिंग नई चाल, और नई चाल एक सोच है कि आने वाले कुंभ मेले में हम उसे कम्प्लीटली एक्सेसिबल बनाएं, इस तरीके से कि अगर किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या मोबिलिटी इम्पेयरमेंट है या वो व्हील चेयर पे है या वो फिजिकली किसी भी वे में डिसेबल्ड है, वो पूरा रिचुअलिस्टिक कॉरिडोर तैर कर सके, वो घाट के उधर जा सके, वो स्नान कर सके और वो अपने परिवार के साथ विदाउट एनी ट्रबल ये पूरा एक्सपीरियंस ले सके. क्या बात है. सो द विजन इज टू मेक नासिक 2027 कुंभ द फर्स्ट एक्सेसिबल फॉर ऑल कुंभ. ओ, तो नासिक के बारे में आपने तो देखा होगा कि हमारे पास जगह बहुत कम है. हमारी वो जो राम घाट जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने कुछ रिसर्च किया, सर्वे किया कि ये कैसे होगा? हाँ जी, तो हमने हमारा पायलट ही रामकुंड के अराउंड किया है. ओके. और सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी है कि ये रूट्स जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक है. हिंदुस्तान में मोस्टली अगर आप पिलग्रिमेज देखोगे तो एक रिचुअलिस्टिक कॉरिडोर बन जाता है. आप अपने आप से ही 3-4 चीज़ें वही चीज़ें हैं जो सब लोग करते हैं. तो इस कॉरिडोर के अंदर हमने ऑलरेडी वे फाइंडिंग के लिए साइनेजेस को ऑलरेडी प्लेटफॉर्म किया है. ओके. अगर आप हमारे साइनेजेस भी देखेंगे तो वो ग्लोबल और इंडियन इंक्लूसिविटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं. तो अगर आपको इम्पेयरमेंट भी है विजन में, आपको अगर पार्शियल ब्लाइंडनेस भी है, तो भी हमारी साइनेज आपको मदद कर सकती है. हर साइनेज के साथ एक QR है जो आपको एक पेडेस्ट्रियन ऐप के पर लेके जाता है. ये एप्लीकेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चल रहे हैं. आज अगर आप ग्राउंड पे चल रहे हैं तो आपको क्राउडिंग की एनालिटिक्स नहीं है. कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ग्राउंड लेवल पे क्राउडिंग की एनालिटिक्स नहीं देता, पर हमारा प्लेटफॉर्म ये करने की काबिल है. इससे पहले कहीं ये इस्तेमाल किया है आप लोगों ने? ट्रायल्स करना अलग है, लेकिन जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जहाँ पे बहुत क्राउडेड है, बहुत सी यात्राएं होती है महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर भी.
वाराणसी में हम लोग रिसेंटली एक पायलट कर रहे हैं ऑलरेडी. सो वी हैव आवर एप्लीकेशन जो ऑलरेडी हमने लाइव किया है एंड लाइक द पिलग्रिम्स ओवर देयर आर यूजिंग इट. एंड जस्ट नॉट द पिलग्रिम्स, वी आर इवन ट्राइंग टू फोकस ऑन द लोकल्स ऑल्सो, बिकॉज उनको भी पता चलना चाहिए कि क्राउडिंग कहाँ पे है, सो दे कैन प्लान देयर डे अकॉर्डिंगली. अल्टीमेटली द लोकल्स ऑल्सो नीड द हेल्प बिकॉज द क्राउड गेट इंक्रीज्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. नई चाल जो है फिलहाल काशी विश्वनाथ के गोडवलिया चौराहे के और गोडवलिया प्रीसिंक्ट पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है. Okay. तो हमारी जो ट्रेनिंग है और हमारा जो मॉडल जिस कंप्यूटर विजन पे ट्रेन हुआ है वो इस देश का सबसे क्राउडेड प्रीसिंक्ट है जी. तो सोच यही है कि हर कुंभ के साथ हम इस नई चाल को बढ़ाएं और आफ्टर एवरी कुंभ हम एक डेटा सेट गैदर करें जिससे ये एक्सपीरियंस सभी के लिए अगले साल और बेटर हो, उसके बाद और बेटर हो. हम बेसिकली प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी कर पाए उसके थ्रू. तो देन आफ्टर 12 years व्हेन नासिक विल होस्ट द नेक्स्ट कुंभ, तो उनको और इजी रहेगा पूरा प्लानिंग करने में. क्या बात है. ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नासिक प्रशासन के सामने वो चैलेंजेस है और आपका ये नया इनोवेशन वो सॉल्व करेगा? एक तो चैलेंजेस है कि जो यूजर यहाँ पे आ रहे हैं वो बहुत विभिन्न तरीके के हैं और बहुत ही अलग अलग भाषाएं बोलते हैं. हमारा इंटरफेस और हमारा मॉडल जो है वो ऑलरेडी लैंग्वेज का चैलेंज रिजॉल्व करता है क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है. और दूसरा ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैप का प्रॉब्लम सॉल्व करता है. आज अगर कोई रास्ता कहीं पे बंद होता है या कहीं पे वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो इस चीज़ की सूचना यूजर को उसी वक्त मिल सकती है थ्रू प्रशासन. एंड बियॉन्ड ऑल दिस हमारे पास एक चैटबॉट है जो हमारे एप्लीकेशन में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है जिससे अगर आपको डिजिटल लिटरेसी ना भी हो आप सीधा बात कर सकते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं रामकुंड कैसे जाऊँ, और वो आपको बात करके आपकी भाषा में वहाँ तक लेके जाएगा. एंड टू ऐड टू पार्शव's पॉइंट, हम लोग नॉट जस्ट दिस डिजिटल, उसके साथ फिजिकल इंटरवेंशंस भी कर रहे हैं टू मेक द घाट्स एक्सेसिबल फॉर एवरीवन. सो इफ देयर इज अ सीनियर पिलग्रिम, he needs assistance and even the rams can help them to at least go till the water level. क्या बात आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. खूप छान संकल्पना आहे. Thank you. टेक्नॉलॉजी आपण फक्त बोलतो पण मला असं वाटतं ती खरंच अशा प्रकारे जर वापरून घेता आली, कारण आपल्या नाशिकमधले चॅलेंज तेच आहे की आपल्याकडे जागा खूप कमी आहे, त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीने हे सगळे चॅलेंजेस फेस करायला लागणार आहेत. थैंक यू वेरी मच. आपका इनोवेशन बहुत अच्छा है और हम आशा करते हैं कि कुंभ के लिए वो बहुत सहकार्य करेगा. थँक्यू. Thank you everyone. यानंतर पुढचं एक इनोवेशन आपल्यासमोर येत आहे जे आहे खोजी इन्फोटेक. ध्रुव गुप्ता जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ध्रुव गुप्ता. नाम बहुत यूनिक है और नाम है खोजी इन्फोटेक. ध्रुव जी, क्या है खोजी इन्फोटेक? So first of all, good afternoon everyone, all the dignitaries, everyone present here. My name is Dhruv and I am from Jhansi. So I am the founder of Khoji.in. So Khoji.in is India's first AI-driven missing person finding portal. So in Kumbh 2027, we are gonna solving one of the biggest problem of the Kumbh, which is like the AI-powered lost and found. Means, as you know, in these religious gatherings where crowds of devotees are coming, there is a problem of this, like the thousands of people getting separated from their families, and this makes the burden of police, volunteers, chaos. So it's like an AI-powered system where like facial recognition algorithm, WhatsApp integration, search by filters, search by identities, and WhatsApp alerts and WhatsApp channels. So एक combined ecosystem बनाया है जिससे कि हम लोग ऐसे जो खोए हुए लोग हैं और जो पाए हुए लोग हैं उनको फैमिली से रियूनाइट कर सके. यानी कि वी हैव वर्क क्लोजली ऑन ग्राउंड्स ऑन द प्रयागराज कुंभ एंड वी हैव सीन मैनी प्रॉब्लम्स. लाइक अगर एक पर्सन खो जाता है, उसके बाद उसकी फैमिली आती है, वो बोलते हैं कि हमें आपके जो फाउंड पर्सन है उनमें हम लोगों को जानने दीजिए, एक बार देखने दीजिए. एंड हर मतलब अथॉरिटीज सबको अलाउ नहीं कर सकती हैं और वो प्रॉब्लम भी बनता है क्योंकि ऐसे एक केस नहीं होते, रोज़ाना हज़ारों केस होते हैं. तो हम लोग एक सिस्टम बनाए जहाँ पर इस चीज़ को हम लोग बहुत आसानी से ऑटोमेट और मैनुअल बर्डन बहुत कम कर सकते हैं. बेसिकली पुलिस, वॉलंटियर्स और फैमिलीज़ के लिए भी, और चांसेस बढ़ जाएंगे रियूनाइट होने के. हो सकता है जो केसेस आपके घंटों में सॉल्व होने हैं हो सकता है आपके 1 सर्च से सॉल्व हो जाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी खोजी. ओके.
तो इसके लिए हर आदमी के पास वो ऐप होना जरूरी है? कैसे कैसे काम करेगा ये? नो सो हमारा जो गो टू स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले मेनली इसको जो यूज़ करने वाले हैं वो लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स हैं, यानी कि पूरे नासिक में कुंभ के थ्रू हम लोग लॉस्ट एंड फाउंडर विल बी इंटीग्रेटेड। एक कनेक्टेड डेटाबेस होगा, देयर इज अ टीम ऑफ खोजी जो एक अपलोड टीम होगी, एक सर्च टीम होगी, एंड बिफोर कुंभ वी आर गोना ट्रेनिंग दी पुलिस पर्सनल, वॉलंटियर्स एंड ऑल दी अथॉरिटी जो इसको यूज़ कर सकते हैं। फैमिलीज को इसको यूज़ करना मतलब हम लोग QR कोड के थ्रू, ऐसा नहीं कि किसी को ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे सिस्टम होंगे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के, वहाँ पर हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट रखेंगे एंड देयर इज़ लाइक अ बजर अलार्म। अगर कोई भी मैच फाउंड होता है तो एक बजर बजेगा हर लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर में, मतलब बहुत ईजी ऑटोमेट हो जाएगा। व्हाट्सएप पे लाइव फोटो के साथ आ जाएगा कि आपका व्यक्ति कहाँ पर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसकी फैमिलीज़ को, एंड यस इस तरीके से वर्क करेगा। तो नासिक के बारे में आपने सोचा होगा, तो नासिक में से कितने सेंटर्स करने पड़ेंगे? ओके सो त्र्यंबकेश्वर, पंचवटी, मेन जो हमने जब अथॉरिटी से कांटेक्ट करा तो देर काउंटेड अराउंड 8 to 10 लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स यहाँ पे 10 के जो आसपास। ये अब पब्लिक प्लेसेस पे, जरूरी नहीं कि मेला परिसर में आदमी को होता है, इन पब्लिक प्लेसेस लाइक स्टेशंस, लाइक बस स्टैंड्स, ह्यूज पीपल आर कमिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो, रूरल एरिया पीपल, सो वहाँ पर भी होगा। तो हम लोगों को अगर कहीं पे भी कंप्लेन रजिस्टर्ड होता है और वो मेला के अंदर मिलता है, मेला के बाहर मिलता है, विद एवरी सर्च हम लोगों को पता चल जाएगा। क्या बात है। तो ये अभी आपने कहीं पे इम्प्लीमेंट करके देखा है? सो ये डिजिटल खोए पाए बाय खोजी.in है, ये खोजी.in का एक सब्सिडरी प्रोडक्ट है। हमारा जो मेन पोर्टल है जिसको हमारी ऑडियंस समझ सकती है और जा सकती है देखने, वो है खोजी.in। इट्स लाइक एन इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मिसिंग पर्सन फाइंडिंग पोर्टल। वी लॉन्च इन 2025, वी हैव सोल्ड ओवर 320 प्लस केसेज, मैनी केसेज फॉर पेंडिंग फ्रॉम ईयर्स एंड मंथ्स, यानी कि खोजी के वन सर्च वन क्लिक से देयर वर मतलब ईयर्स ऑफ लाइक वेट वॉज ओवर फॉर फैमिली। सो वी हैव थॉट कि कुंभ में इसका रियल यूज केस हो सकता है, यहाँ पे भी तो मेन प्रॉब्लम है लॉस्ट एंड फाउंड की। सो वी हैव जस्ट मेड दी पोर्टल लाइक डिजिटल खोया पाया। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर यही वाला हम लोगों को जो चेक करना है तो प्रयागराज कुंभ में हमने वॉलंटियर करा था, वी वर नॉट एबल टू लाइक इंटीग्रेटेड और ऑफिशियल एंट्री, बट हमने वहाँ के जो डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर जो पहले के थे बने थे अथॉरिटीज़ के, उनको हेल्प करा था। एंड येस बहुत कंप्लेन आया था, अराउंड 3 to 3500 कंप्लेंट्स वर रजिस्टर्ड एंड मेनी केसेज वर सॉल्व्ड। सो ये नासिक में अगर हम इंस्टॉल करें तो इसमें आपका क्या सोच है, बहुत सा रिलीफ मिल सकता है? ओके सो 3 बेनिफिट्स सबसे ज़्यादा होने वाले, और मैं फॉर श्योरिटी कह सकता हूँ क्योंकि जिस हिसाब से आई कैन ट्रस्ट माई टेक्नोलॉजी, जिस हिसाब से हमने ट्रेन करा है, मैनुअल वर्क बहुत आसान हो जाएगा। जो पुलिस पर्सनल या वॉलंटियर को अगर सेक्टर 5 में अगर कोई केस होता है और उसको सॉल्व करना है तो वहीं खड़े होकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू गो नियरेस्ट लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर और पुलिस स्टेशन, वहीं पर सॉल्व कर सकता है, इतना एक्सेसिबल है। सेकेंडली, आप मान लीजिए कि फैमिली यूनिफिकेशन, अगर आप उनका पर्सन यूनाइट कर देते हैं तो इट्स अ मोर सेटिस्फाइंग सीन एंड इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो वो परेशान कम करेंगे अथॉरिटीज़ को। एंड थर्ड, मैनुअल पावर तो वैसे ही बहुत कम होने वाला है। तो ये 3 चीज़ें इसमें से हो सकती है। येस, मला असं वाटतं की ते पूर्वी दूरदर्शनवरती बातम्यांच्या मध्ये एक सेगमेंट यायचं, आपण यांना पाहिलत का, आठवतं? रंग सावळा गहू वर्ण। सो त्याचं हे पुढचं वर्जन आहे आणि त्यामुळे नक्कीच आपल्याला फायदा होईल। आपका इनोवेशन बहुत अच्छा है और हम ये आशा करते हैं कि कुंभ मेला में इससे फ़ायदा हो। Thank you very much for your time and all the best. so last call to the audience, if you want to understand about this portal in detail, how technology is working, you can come to our stall at VIP1 and you can find us there. Thank you very much. Thank you very much. So हे होते ध्रुव गुप्ता. नेक्स्ट इनोव्हेशन आपल्यासमोर घेऊन येत आहेत ज्यांचं नावच नाशिकशी जोडलेलं आहे, नाशिक कथा लिव्हार्डिस्ट. मी इन्व्हाइट करतो अनुज काळे आणि शिल्पा यांना. जोरदार टाळ्यांनी दोघांचं स्वागत करूयात, अनुज अँड शिल्पा. यस अनुज आणि शिल्पा, तुमचं नावच खूप युनिक आहे, नाशिक कथा. सो काय आहे नाशिक कथा, काय आहे? तर लिव्हार्डिस्ट आणि नाशिक कथा ॲक्च्युली 2 वेगळ्या एंटिटीज आहेत, पण आम्ही ते कोलॅबरेटिव्हमध्ये चालवतो, जे रिसर्च बेस्ड आपल्या शहराबद्दल वेगळ्या वेगळ्या अंगाने तुमच्यासमोर नाशिकला प्रेझेंट करणं. जसं आपण मागे बघतोय की विज्युअल एक खूप चांगला मीडियम असतो आणि विज्युअल लँग्वेज हे सगळ्यांना कनेक्ट करतं. भारतामध्ये असेल, भारताच्या बाहेर असेल, तर आमची एक्सपर्टीज आहे की रिसर्च बेस्ड विज्युअल कम्युनिकेशन, विज्युअल स्टोरी टेलिंगच्या माध्यमातून आम्ही नाशिकला नॅशनल इंटरनॅशनलच्या प्लॅटफॉर्मवरती प्रेझेंट करायचा प्रयत्न करतो. एखादं उदाहरण द्या ना, आम्हाला नाही कळालं कसं करणार म्हणजे तुम्ही. म्हणजे आता मार्चच्या महिन्यामध्ये नाशिकमध्ये रंगपंचमी होते, रहाळची रंगपंचमी होते.
जे लोकांना म्हणजे नाशिकच्या लोकांना जे मूळ नाशिक त्यांना माहिती असतं किंवा इतर लोकांना माहिती पण नसतं. तर आम्ही त्याचं एक व्यवस्थित डॉक्युमेंटेशन केलं होतं त्या वेळेला जेव्हा रंगपंचमी सुरू होती. यावेळेला आपल्याकडे 8 रहाडी उघडल्या होत्या. तर त्याचं आम्ही डॉक्युमेंटेशन करून आम्ही एक प्रोडक्ट तयार केला. प्रोडक्टचे वेगवेगळे स्वरूप असतात. आम्ही ते त्याला टुरिस्ट मॅपच्या फॉर्ममध्ये तयार केलं. इझी टू रीड आणि पूर्णपणे व्हिज्युअल लँग्वेज आहे त्याच्यामध्ये. त्याची हिस्ट्री, त्याचा कल्चर कनेक्ट काय आहे हे लोकांपर्यंत पोचवायचं आहे. हा एक माध्यम स्वरूप होता. क्या बात है. ओके. बिकॉज आय थिंक नाशिक इज मोर दॅन वाईन. बिकॉज आम्ही हे प्रोजेक्ट्स नाशिक हे वाईनच्या पेक्षा खूप जास्त आहे. कारण की आम्ही ऑल ओव्हर इंडिया हे प्रोजेक्ट्स करतो. वी हॅव वर्कड विथ वाराणसी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी. खूप सारे IAS ऑफिसर्सनी ह्या प्रोजेक्ट्सला दिले आहे कॉन्फिडन्स. अंशुल मिश्रा इफ यू रिमेंबर फ्रॉम CMDA, पुलकित गर्ग फ्रॉम वाराणसी डेव्हलपमेंट अथॉरिटी. आम्ही कुठे पण गेलोय ते म्हणते हां नाशिक म्हणजे वाईन ना किंवा मिसल. पण नाशिक हे यांच्यापेक्षा ऑफकोर्स इम्पॉर्टंट आहे, पण यांच्यापेक्षा खूप सारी कथा किंवा स्टोरीज आहे जे आपण आपल्या हे व्हिज्युअल मेथड्सनी वी कॅन टेल टू द वर्ल्ड दॅट वॉट नाशिक इज. अँड दिस इज वन एक्झाम्पल वी हॅव डन. इट्स अ सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट. रहाडला आम्ही ट्राय केलं आहे की हाऊ डू वी फिजिकली डॉक्युमेंट. तुम्ही रील्स तर पाहिले असेल, दॅट इज वन डॉक्युमेंटेशन. पण दिस इज अ फिजिकल डॉक्युमेंटेशन जो विल बी एंडलेस, इट विल बी टाइमलेस. तर दिस इज वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स. दिस कॅन बी डिजिटल, फिजिकल, मॅप्स, हेरिटेज हँडबुक्स, कॉफी टेबल बुक्स. जे प्रॉडक्ट्स आहे त्याच्याने आपण नाशिकला वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया लेवल बट ऑल्सो वर्ल्ड लेवल, वी कॅन टेल वॉट नाशिक इज. ओके. मग आता कुंभमेळ्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात? आता कुंभमेळा आपल्या समोर आहे आणि त्याकरताच तुम्हाला इथे बोलवलं आहे. सो कुंभमेळ्याकरता काय कॉन्सेप्ट आहे आपल्या? 3 कुठल्या कॉन्सेप्ट आहेत? कुंभमेळ्यासाठी नाशिकच्या जे कारण की फक्त कुंभ ही सुरुवात असते. नाशिक फक्त कुंभपुरतं नाही आहे. नाशिक इज बियॉन्ड कुंभ ऑल्सो. तर त्याच्यामध्ये 1 स्टेप सोल्युशन जिथे आपण नाशिकच्या लेसर नोन आस्पेक्ट्स आहेत. नाशिकमध्ये लोक कुंभसाठी येणार आहात, पण त्यांचा आपण स्टे एक्सटेंड कसा करू शकतो किंवा त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट नाशिकसोबत एक्सटेंड करू शकतो. 1 स्टॉप सोल्युशन जिथे तुम्हाला सगळ्या वेगळ्या माहिती, कल्चरल असेल, इंडस्ट्रियल असेल किंवा फेस्टिवल ओरिएंटेड असेल, ते तुम्हाला तिथे मिळतील वेगळ्या स्वरूपात. म्हणजे मॅप एक झालं, हँडबुक एक झालं आणि त्याचं डिजिटल फॉर्मॅट पण त्याचा असेल. ओके. सो काय काय नाशिकमध्ये तुम्हाला लोकांपर्यंत मांडायचं त्याची लिस्ट तुम्ही तयार केली आहे ऑलरेडी? ती ॲक्च्युली सिक्रेट लिस्ट आहे, कारण की तेच आमचं मेन. पण ती कोणाकडून घेतली तुम्ही सिक्रेट लिस्ट? सो ही पूर्णपणे रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेशन आहे. मी अँथ्रोपॉलॉजिस्ट आहे. सो अँथ्रोपॉलॉजीमध्ये आम्ही कल्चरचा अभ्यास करतो. सो नाशिकमध्ये मी मागच्या 10 वर्षापासून काम करते रिसर्च बेस्ड. सो हे सगळं लोकांकडनं लोकल हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री, आर्कायवल हिस्ट्री हे सगळं बुकिश आहे, पण त्याला आम्ही कन्वर्ट करतो एका सोप्या व्हिज्युअल लँग्वेजमध्ये. सो हे जे मागच्या 10 वर्षापासून ते काम सुरूच आहे नाशिकबद्दल वेगळ्या अंगाने गोष्टी, डॉक्युमेंट्स गोळा करणं. ओके. एक लास्ट क्वेश्चन. याचं डिजिटल स्वरूप जे असणार आहे ते डिजिटल स्वरूप पेड आहे का फ्री आहे आणि ते कसं अवेलेबल होईल? त्याच्यासाठी आम्ही फंडिंग ॲक्च्युली मागतोय. वी वॉन्ट टू कीप इट ओपन सोर्स अँड फ्री फॉर एव्हरीबडी. जस्ट 1 लिंक वेअर वी कॅन हॅव ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन टुगेदर. त्याच्यासाठीच आम्ही ॲक्च्युली वी आर आस्किंग फॉर फंडिंग दॅट बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप इट फ्री. समबडी शुड इन्व्हेस्ट अँड वी विल मेक इट. इट्स अ टर्न की थिंग. आम्ही रिसर्च, कन्व्हर्जन, डिफरंट प्रॉडक्ट्स, डिजिटल, फिजिकल बोथ तयार करून देऊ. दॅट इज इट. वी वॉन्टेड टू लोकांपर्यंत ते पोहोचू शकेल. क्या बात आहे. खूप छान खरं संकल्पना आहे. कारण नाशिकबद्दल, नाशिकमध्ये येणाऱ्या लोकांना हे बऱ्यापैकी माहीत नसतं की नाशिकमध्ये काय बघायचं आहे, कसं बघायचं आहे. आपण नाशिककर म्हणून आपल्याला माहीत असतं, पण ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची संकल्पना तुमची खूप छान आहे. आणि तुमच्या नाशिकच्या कथेला आमच्या खूप शुभेच्छा. नाशिकची व्यथा बऱ्याच लोकांनी ऐकली आहे, आता कथा तुमच्याकडून ऐकू देत. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. आणि यानंतर शेवटचं एक छान इनोव्हेशन आपल्यासमोर येतं आहे, जे आहे इदा इनोव्हेशन्स. डॉक्टर निशा, आय वुड लाईक टू कॉल डॉक्टर निशा यादव. हाय. या निशा. नमस्कार. कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया. क्या बात है. निशा, आप कहाँ से है? मेरा डेफिनेशन ऐसा है, प्रयागराज की बेटी हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ, नासिक में ब्याही हूँ. क्या बात है. सो आपके इनोवेशन के बारे में हमें कुछ बताइए.
हाँ, 2 औरतें डॉक्टर्स, वी आर 2 फाउंडर्स, डॉक्टर निशा यादव, माई सेल्फ एंड डॉक्टर सौगंधा दास. सो वी आर बेस्ड इन IIT बॉम्बे एंड हमारा काम है, लैब के पास पेशेंट नहीं जाएगा, लैब आएगा पेशेंट के पास. ओह वाओ. सो आप जहाँ पेशेंट है, जहाँ जिसको ज़रूरत है उसे हम टेस्ट कर सकते हैं. ब्लड, सीरम, यूरिन, सलाइवा, अलग अलग टाइप के बॉडी फ्लूइड्स को टेस्ट करने वाली हमारी एक लौती टेक्नोलॉजी है, जिसे इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी CDS को ISO सर्टिफिकेशन ये सारे प्राप्त हैं. हमें कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो उड़ीसा बेस्ड, मुंबई में हिंदुजा, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ ने ऑलरेडी एक्नॉलेज किया है. तो हम क्या करते हैं, अलग अलग बॉडी फ्लूइड में डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं उन टेस्ट को हम करके ऑन द स्पॉट, क्विक कॉमर्स का ज़माना है जी, तो ऑन द स्पॉट टेस्ट करके ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिलते हैं. अब जब ये रिजल्ट मिलते हैं तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन बनती है कि ये रिस्क ग्रुप है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी के ऑलरेडी नोन कंडीशन या न्यू कंडीशन आइडेंटिफाई हो, जैसे हार्ट कंडीशन एंड ऑल, उस पर हम क्लासीफाई करते हैं. तो दैट विल हेल्प इन सर्विलेंस और मॉनिटरिंग. सो ओवरऑल इट प्रोवाइड्स अ डिसेंट्रलाइज्ड डायग्नोस्टिक्स एंड अ टूल फॉर सर्विलेंस ऑफ हेल्थ केयर ऑफ एप्लीकेंट और द पेशेंट. तो आप क्या करेंगे, मतलब कुंभ में जो लोग आए हैं उनमें से रैंडमली किसी के सैंपल ले लेंगे या कैसे करेंगे, मतलब हम नहीं समझ पाए. प्लान एकदम सिंपल है. कोई भी डिजीज़ जो होती है उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करते हैं. तो जितने भी टेम्परेरी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनको इनेबल करना है. तो जब भी उन्हें कोई केस रिपोर्ट होती है वो क्या करेंगे कि उनको चाहिए डायग्नोस्टिक. करेंटली डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है, वो सेंट्रलाइज लोकेशन पे होती है. हम उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं. उन सारे टेम्परेरी हॉस्पिटल्स में ये डिवाइसेस को हम रख सकते हैं. हमारा सोल्यूशन, जब उन्हें लगता है इस पेशेंट को ये टेस्ट करने हैं, वो टेस्ट वहीं के वहीं करके उन्हें ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलेगा. दैट विल एनेबल देम टू टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन क्विकली. ओके, सो कुंभ में क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या लगता है इसका? ये आंसर के पहले हमारा एक हिस्ट्री बता देती हूँ. हमने ऑलरेडी इसको पूरी रथ यात्रा जो होती है, काफ़ी बड़ी होती है उड़ीसा में, वहाँ पे हमने डिप्लॉय किया था, जहाँ पे जो भी हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं, हॉस्पिटल सेटिंग्स हैं, वहाँ पे इसको टेस्ट करके हम आइडेंटिफाई कर रहे थे रिस्क पॉपुलेशन. देखिए यहाँ पे इस तरह के लार्ज गैदरिंग में मोस्टली आपके सीनियर सिटीजन्स काफ़ी होते हैं, विमेन होती हैं, जिनको हम वनरेबल पॉपुलेशन कहते हैं. बट उनकी हिस्ट्री पता होना, साधुज होते हैं, मोस्ट ऑफ द साधुज को अपने मेडिकल पता ही नहीं होते. ठीक, तो पता होना ज़रूरी है. सो एनी थेरेपी इज इफेक्टिव ओनली इफ डायग्नोसिस इज एफिशिएंट. राइट. सो इट इज़ दैट वे. तो हम उसको आइडेंटिफाई, एक लैब ग्रेड क्वालिटी का रिजल्ट देते हैं, जिसके बेसिस पे डॉक्टर्स कैन आइडेंटिफाई एंड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस बिकम ईजी. तो ये हमारी रथ यात्रा, पूरी रथ यात्रा में ये हमने किया हुआ था. ये वहाँ पे ऑलरेडी वैलिडेटेड है. उसके बाद उसे उन्होंने मणिपुर और असम में भी ले गए थे. एंड उसके अलावा जो है हमने नासिक में ही काइंड सपोर्ट ऑफ नासिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से हमने PHC जातेगांव में, पिंपलगांव, बसवंत, इस तरह के PHCs में इसको डिप्लॉय करके इसकी यूजिबिलिटी इस्टेब्लिश की हुई है. तो वी अंडरस्टैंड इट वर्क्स and we believe that the history of Rathpuri Yatra can be repeated, in fact much more efficiently in Kumbh, Nashik Kumbh. ग्रेट. एक छोटा सा सवाल, इतने सारे लोग आएंगे, मतलब एक अगर परवणी का स्नान है तो 1 करोड़ के आसपास लोग आएंगे, तो ये नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर. हाँ, बट हर किसी को टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती. इसीलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को भी रैंडम पर्सन को उठाइए और उसको टेस्ट करिए. डॉक्टर्स आर द बेस्ट. आप भी, उन्हें क्या होता है, अगर कोई पर्सन किसी सिम्टम्स के साथ, लेट्स से डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन के बहुत केसेस होते हैं, ऑलमोस्ट 90% केसेस काफ़ी सारे उसमें फॉल करते हैं. बट वो केस जो आया है बेस्ड ऑन उसकी एज, उसको कोई प्रायर हिस्ट्री है किसी नॉन क्रोनिक डिजीज़ की, लेट से उसको डायबिटीज़ है, उसको BP है, ये हिस्ट्री हेल्प करती है उन्हें मेडिसिन या आगे की मैनेजमेंट करने के लिए. तो जो भी केसेस आइडेंटिफाइड रहेंगे उनको उस तरह से किया जाएगा. और हमने ऐसे कहा कि हमने 10,000 टेस्ट किए थे पूरी रथ यात्रा में 5 डेज़ के अंदर, तो एवरेज हो गया 2,000 टेस्ट पर डे का. अब उसको और डिवाइड करेंगे तो हर घंटे का रेट मिल जाएगा. बहुत अच्छा इनोवेशन है आपका और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. वी आर एट स्टॉल नंबर A4. सो हे फक्त 5 इनोव्हेशन्स ज्यांना आपण इथे इन्व्हाइट केलं होतं, असे बरेच सगळे संकल्पना आपल्याकडे आलेल्या आहेत. मला असं वाटतं की कुंभ ही आपल्या सगळ्यांची कॉमन जबाबदारी आहे आणि त्याकरता आपण सगळे नाशिककर तयार आहोत. कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज आपल्या नाशिकचे आहेत आणि त्यांची एक गाजलेली कविता आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आणि ती कविता अशी आहे की
पाठीवरती हात ठेवून लढ म्हणा. आज युवकांना काहीतरी करायचं आहे आणि त्या युवकांना काहीतरी करण्याकरता प्रशासनाने तरुणांना ही जी संधी दिली, मला असं वाटतं ती खूप मोठी संधी आहे. सो आयुष प्रसाद सर आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शेखर सिंग सर इथे आहेत. सर, आपण ही सगळी संकल्पना तरुणांना त्यांचं जे इनोव्हेशन आहे त्याकरता आपण पुढाकार घेतला. गेडाम सर इथे आलेले आहेत, महापौर इथे आहेत. आपण सगळ्यांच्या प्रयत्नातून हा कुंभ नक्की यशस्वी करू. सगळ्या प्रशासनाकरता एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्यात. त्याचं कारण आहे खरोखर दिवस रात्र ते हा कुंभ उत्कृष्ट व्हावा याकरता मेहनत करतायत. मगाशी आपण कलेक्टर सरांचं सुद्धा प्रेझेंटेशन बघितलं, कशा प्रकारे इन्व्हेस्टमेंट आपल्याकडे येणार आहे हे त्यांनी खूप छान प्रकारे आपल्याला सांगितलं. आणि हा कुंभ यशस्वी करण्याकरता आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य लागणार आहे. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much, RJ Bhushan. I request you to please stay back. I think it's really phenomenal to see how these young minds are crafting innovative solutions, some addressing the daily challenges, whereas some solutions addressing and tracking the unique problems. And it is absolutely amazing. And of course, with the power of AI technology and automation, turning these ideas into reality is becoming more possible and seamless. Can we have a big, big round of applause to all the startups? And I would like to request RJ Bhushan to just call upon all the startup owners, the founders one by one. And today we have with us, we are recently joined by Shri Praveen Gedam sir, our Honorable Chairman, and Nashik Trimbakeshwar Kumbh Mela Authority and Divisional Commissioner Nashik Division. Can we have a big, big round of applause to welcome him? And I request Praveen sir to please join us on the stage to felicitate and honor these young minds who are creating fantastic solutions, especially for Kumbh Mela. First of all, I would like to call next cube Nikhil Rajput on stage. Give a big hand for Nikhil Rajput. Shri Ajit Ji Kumbhar, may I please request you to please join us on the stage? Kumbhar sir, please. टाळ्या जरा जोरदार वाजल्या तर अजून छान वाटेल. Then Prameya Consultings, may I request to call Nikita and Parshav on stage. Give a big hand for Nikita and Parshav. After that, I would like to call upon stage Dhruv Gupta, Khoji Infotech. Nashik Katha, Anuj Kale and Shilpa, Anuj and Shilpa. टाळ्या जरा जोरदार झाल्या पाहिजेत. आपला कुंभ सोपा व्हावा याकरता यांनी हे सगळं इनोव्हेशन केलंय. And last but not the least, IDHA Innovations, Dr. Nisha. Dr. Nisha. Thank you, sir. And this segment will not be complete unless we felicitate our fantastic moderator, RJ Bhushan, Nashik Chi Shan. Can we have a big, big round of applause for RJ Bhushan, ladies and gentlemen? Thank you so much, sir. Thank you, Ajit sir. Thank you, Praveen sir. Thank you so much, RJ Bhushan, once again. And now may I please invite Honorable Commissioner, Nashik Trimbakeshwar Kumbh Mela Authority, Shri Shekhar Singh sir, for the NTKMA presentation highlighting key developmental initiatives. So let's give it for Honorable Commissioner, NTKMA, Shri Shekhar Singh sir, everyone. Hello. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वांना खूप खूप सर्वात आधी धन्यवाद. तुम्ही आमचे कॉलला ॲट अ रॅदर शॉर्ट नोटीस एवढं मोठ्या प्रमाणात सगळे इथे एकत्रित झाले त्याच्यासाठी सर्वात आधी धन्यवाद. आपण जे सुरुवात केली होती सुरुवातीला असं वाटलं होतं की ॲज दे से इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड अँड इट टेक्स अ होल सोसायटी टू हॅव अ गुड सक्सेसफुल कुंभ विच वी कॅन होस्ट एज अ सिटी, एज अ डिस्ट्रिक्ट, एज अ स्टेट. अँड दॅट इज वाय वी नीड ऑल क्रॉस सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी टू बी कमिंग टुगेदर. फक्त प्रशासन शासन त्याच्यातने होणार नाही.
आपले शहराचे लोक असतील, इंडस्ट्री असेल, वेगवेगळे आपले घटक असतील. फॉर एक्झाम्पल से फ्रेटच्यासाठी ट्रान्सपोर्टर युनियन असेल, ऑटो रिक्षा युनियन असेल, ट्रॅव्हल एजंट असतील, हॉटेल इंडस्ट्री असतील, सर्वांना एकत्रित आणूनच आपण वी कॅन ड्रीम ऑफ अ व्हेरी व्हेरी सक्सेसफुल कुंभ, अ कुंभ दॅट वी ऑल कॅन बी प्राऊड ऑफ, अँड अ कुंभ वेअर एव्हरी पिलग्रिम फील्स दॅट दे हॅव कम अँड दे आर बिंग टेकन केअर ऑफ, अँड वी कॅन project that as a city, as a district. So when we started, we thought, let's have one of the interactions with industry. There were multiple reasons why we wanted to have an interaction with you. One of them was to show you what all is being done. My work has been made easy by Ayushni बऱ्यापैकी सांगितलं आहे, मनीषाने सांगितलं, जलजनी सांगितलं, तर फारसं मला बोलायला कमीच राहिलं आहे. आणि होस्ट असल्यामुळे वी आर रनिंग बिहाइंड शेड्यूल. इट्स माय ड्युटी टू compress it all. So I'll quickly try to run through what we are trying to do as far as Kumbh is concerned. You guys know all of this. Every 12 years, it's a great opportunity for the city, for the district to have the kind of investment that we have. I am coming from a municipal corporation before this, where I was posted in Pune, and I can tell you, no other city receives this kind of funding every 7 to 8 to 10 years. So I think it's a great opportunity that Nashik has to that extent. This time the Kumbh extends to almost 20 plus years. Manisha has already shown these figures. I'm just trying to bring it to your attention. मागच्या वेळी आपलं कुंभला जवळपास 2.25 कोटी लोक 15 मध्ये आले होते. यावेळी आपण 12 कोटी लोकांना एक्सपेक्ट करतोय. 8 कोटी नाशिकला, 4 कोटी त्र्यंबकला. आणि त्याचे पल्लेकडे जाऊन एक दिवसाचा जर आपण फिगर बघितला तर नाशिकमध्ये जवळपास 1.5 कोटी लोक, त्र्यंबकमध्ये 75 लाख लोक. हे सगळा कॉन्टेक्स्ट तुम्हाला माहिती आहे. रन थ्रू just for people who are not aware, flag hoisting is going to be there on 31st October 26. त्याच्यानंतर आपले काही अमृत स्नानचे दिवस आहे 2 ऑगस्ट, 31 ऑगस्ट, 11 सप्टेंबर. मोस्ट इम्पॉर्टंटली यावेळी आपण ॲडिशनल परवणीचे 44 मुहूर्त डिक्लेअर केले. सो वी आर ट्राईंग टू टेल एव्हरीवन दॅट यू हॅव इनफ टाईम. देर इज नो नीड टू रश ऑन स्पेसिफिक डेज. देर आर इनफ हॉलिडेज अवेलेबल फॉर पीपल टू कम अँड टेक अ डिप. Similarly for Trambakeshwar, largely the same dates. आणि सिंहस्थी आपली समाप्ती 24 जुलै 2028ला आहे. त्रिखंड योग सुद्धा यावेळी आपला कुंभला आहे. Overall, this is the vision that we are trying to portray from the side of the Kumbh Mela Authority also. It's for the first time that a dedicated Kumbh Mela Authority has been formulated. I am the first commissioner for that authority. Gedam sir is the chairman of that authority, and all other officers are members of that authority. And this is the vision that we are keeping for ourselves, maintaining the core is building spiritual consciousness with a cultural vibrancy and economic dynamism. You guys are the most integral core part of what economic dynamism can mean for Nashik and for the whole region. And meanwhile, to keep it safe and secure, sustainable, using technology, our Honorable CM has been laying great focus on that and how it can be an inclusive Kumbh. These are the kind of pillars that we are keeping for ourselves. I'm running it a bit. These are the kind of strategic plans that we are preparing for Kumbh, right from Sadhugram planning, which Manisha has already covered, sanitation, mobility, disaster management, city beautification, aesthetics, digital Kumbh, cultural programming, inclusion, livelihood, IC and health and emergency response. These are the broad 8 planning buckets that we are taking care as far as Kumbh is concerned. आता साधुग्रामचं मनीषाने ऑलरेडी सांगितलं. यावेळी आम्ही साधुग्रामला बऱ्यापैकी खूप एक्सपॅन्ड केलं आहे. मागच्या वेळी त्र्यंबकेश्वरला साधुग्राम फक्त 20 एकराचं होतं. यावेळी टोटल साधुग्राम जवळपास 650 एकराचा आहे. आणि जे आपले सेक्टर्स आहे ते आपण 4 सेक्टरमध्ये डिवाईड करतोय. नाशिकच्या साधुग्राम जवळपास 1450 एकराचा यावेळी असणार आहे. एम्युनिटीजसुद्धा त्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी आपण यावेळी इम्प्रूव्ह करतोय. घाटांचा आपला विचार केला तर नाशिकमधले घाटांची जे लांबी आहे जवळपास 3.5 किलोमीटरने वाढते. 10 नवीन घाट आपण करतोय. वी आर गोईंग राईट अप टिल ओढा. अँड देन इन त्र्यंबकेश्वर, दिस इज द मेजर गेम चेंजर आपल्या त्र्यंबकेश्वरसाठी. कुशव्रत कुंडला बऱ्यापैकी गर्दी असतात. माझ्यापेक्षा इकडे बसलेले बरेच लोकांना माहिती आहे. मागच्या वेळी सुद्धा 20 ते 25 लाख लोकांना सांभाळून घेताना सुद्धा खूप आपल्याला चॅलेंजेस आलेले. सुदैवाने लास्ट टाइम कुंभ, वी मस्ट commend and appreciate ourselves together, was a Kumbh which had 0 fatality, 0 injuries, 0 missing people. And we should be proud of that legacy and to take it forward. But this time with 75 lakh people almost trooping in, I think it's a new ghat that is being created on Godavari, almost 2.25 kilometer, both sides almost about 3.14 kilometer. And this is the major crowd dispersal strategy in Nashik. This is the kind of mobility planning that we are doing. Outer parking, inner parking, largely taking cues from 2015.
and these are the 3 zones. The innermost zone that you see is totally pedestrian zone. We'll not go much into these details, पण आम्ही इंडस्ट्रियल असोसिएशन आयमा निमे आता बसलेले CIIचे पण काही लोक आहे, लघु भारतीय उद्योगचे काही लोक आहे. तुम्हाला सर्वांना माझ्या वतीने एक तर सर्वात आधी धन्यवाद आजच्या या संपूर्ण प्रोग्रामला सहभागी व्हायला. आम्ही 2 ते 3 वेळा इंडस्ट्री असोसिएशनच्या सोबत बसलो आहे, पण याचे पुढे सुद्धा आता पानसरे साहेब पण मला सांगत होते याचे पुढे सुद्धा या मोबिलिटी प्लॅनचे मुळे इंडस्ट्रीजला येणारे काय काय चॅलेंजेस आहेत. तुम्हाला फ्रेट मुवमेंटला चॅलेंज असेल, तुमचे एम्प्लॉईज मुवमेंटला चॅलेंज असेल, ते सुद्धा आम्ही तुमच्यासोबत बसून तुमचे संपूर्ण त्यावेळचे जे 60 दिवस स्पेसिफिकली आहे त्यावेळी काय काय चॅलेंजेस येऊ शकतात, वी विल लाईक टू अड्रेस देम. टुडे इज जस्ट अ स्टार्ट टू शो यू ऑल ऑफ दिस. This is again movement plan of Trimbakeshwar. I'll run through again. Railway and MSRTC also. Railway आता 3 नवीन स्टेशन ओढा, कसबे सुकणे आणि खेरवाडी आता build करताय. Recently there was news also that probably Odha will be extended up till Sinnar as well, which will definitely have a good impact as far as the railway connectivity is concerned. And during Kumbh there will be almost about 75 trains on each direction, northbound trains on 3 railway stations and southbound trains on Devlali and Nashik road. MSRTC again will be pressing about 4,500 buses. A preliminary estimate maybe that would increase as we go forward. In terms of disaster management, आपण 6 ते 7 नॅचरल हॅझार्ड आणि ह्युमन हॅझार्डला आपण कन्सिडर करतोय आमची टोटल प्लॅनिंगमध्ये. फायर आणि डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा त्र्यंबक म्युनिसिपल काउन्सिल प्लस नाशिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन त्यांना दोघांना स्ट्रेंथन केलं जात आहे. हेल्थ मेडिकल इमर्जन्सी रिस्पॉन्समध्ये सुद्धा आमचे काय काय हॉस्पिटल्स आहे, काय हेल्थ फॅसिलिटीज आहे, नवीन आपण काय क्रिएट करू शकतोय, प्रायव्हेट सेक्टरची कशी आपण याच्यामध्ये मदत घेऊ शकतोय तो पण आपण प्लॅनिंग करतोय. सिटी ब्युटिफिकेशन प्लॅन इज गोइंग टू बी वन व्हेरी क्रिटिकल पार्ट. When a person comes from outside, the pain that Nashikers, Manisha mentioned in her PPT also, the pain that Nashikers are going through currently, they will never understand. They would probably not even appreciate a good road, but if it's a bad road, definitely we will get brickbats. But having said so, when they come from outside, येणारे माणसाला कसं दिसतोय, शहर कसं दिसतोय त्याच्यावर खूप अवलंबून असतो की ते कशा प्रकारची इमेज सोबत घेऊन जात आहे. म्हणून आपला इल्युमिनेशन असेल काही आपले हेरिटेज स्ट्रक्चर्सचा पेंट माय सिटी कॅम्पेन दॅट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम रफली अबाउट January to February, and we are going to do a very good community outreach with regards to that. Way finding and signages is something that we are laying a very deep focus on. For permanent signages to have a common storytelling across Nashik. It should not happen that one department is putting one signage, another department is putting another signage. So we are trying to standardize the signages and not just permanent ones, even temporary ones as well. Some art installations and intangible heritage. We had Nashik Katha today. We are trying to gather all such entities and trying to create a story out of Nashik. So that every person, whether it's an auto rickshaw driver, whether it's a bus driver, whether it's a travel agent, whether it's a purohit, whether it's an industry, because you guys, we would in fact request you to call your guests, etc. Everyone speaks a common language. A single Nashik story is what we want to tell. And that's what we want to weave also. These are just few of the examples of what we probably intend to do going forward. This is the cultural programming calendar that we are trying to create. Right from now on, this itself is a part of what we want to do. The industry engagement also, today's event will not be a one-off event. We intend to do this further in Mumbai and at other places as well, so that we are able to engage with industry not just in Nashik, but across Maharashtra and even pan-India as well. Because as I said, कुंभची जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच आहे, including the industries in Maharashtra as well. So, and then all other various cultural programming that we are keeping for ourselves, including Dipotsav at Ramkund, billboard exhibitions, Godavari Mahotsav, etc. Next is the IC and communication planning that we are setting up. Inclusion, livelihood and skilling planning. आयुष्य याचे PPT मध्ये पण एक नंबर होता, आपला लोकल इकॉनॉमी किती जनरेट होणार आहे, पण तो आमचा असा एस्टिमेट आहे की त्याचे पलीकडे जाणार आहे. तो ऑलमोस्ट 25,000 crore लोकल इकॉनॉमी और अ प्रायव्हेट इकॉनॉमी विल गेट जनरेटेड थ्रू कुंभ, specifically during the 60-day period. And it is in that regards that we really feel that we need to involve the people from Nashik, जेणेकरून जे आपला त्याचा मुख्य बेनिफिट आहे आपले नाशिककरांना जायला पाहिजे. याचे व्यतिरिक्त inclusivity and persons with disability, senior citizen, Prameya was also here today. We are taking help from Prameya and other people to ensure how it can be done. In terms of the livelihood and skilling, as I was talking about, आपले नाशिककरांना जे आपले इकडचे राहणारे लोक आहेत त्यांना फायदा व्हावा लहान लहान गोष्टीसाठी. कुणाला ऑटो रिक्षा घ्यायचं असेल, कुणाला कदाचित टॅक्सी घ्यायची असेल, कुणाला ट्रॅव्हलमध्ये काही करायचं असेल,
आपल्याला काही प्रोडक्ट लागत असेल, काही कुल्लड असेल, काही ज्यूट बॅग असेल, त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग एखाद्या माणसाला इथे करायची असेल, MSME, स्टार्टअप्स, entrepreneurs. This is the kind of thing that we are trying to do in terms of the skilling, upskilling, and also probably access to microcredit so that people can take advantage of the economy, which as per very, very conservative estimate can range from 25 to 30,000 crore. In terms of sanitation, we'll be installing a lot of temporary toilets, dustbins, etc. And a lot of sanitation workers, almost about 14,000 will be pressed into action. Sanitation is one deep impact that people carry with them. And we must comment Nashik, Trambakeshwar Kumbh Mela 2015, which really set good standards in sanitation overall as far as Kumbh organization is concerned. आणि सांगायला अतिशोक्ती राहणार नाही की आपला प्रयागचा अर्धकुंभ असो 19चा किंवा नंतरचा, they have taken good lessons from Nashik as we are now taking lessons from Prayagraj as well. So we are trying to indulge in a lot of public participatory events, काही जनभागीदारीचे इव्हेंट, काही संपूर्ण स्वच्छताचे इव्हेंट, ज्याच्यामध्ये तुमचेपैकी पण काही लोकांनी आयमा आणि नीमा यांनी पण आम्हाला मागच्या वेळी जेव्हा आपण त्र्यंबकेश्वरमध्ये इव्हेंट केला त्यावेळी सुद्धा तुम्ही आम्हाला याच्यामध्ये सपोर्ट केला आहे. याच्या पुढे सुद्धा जनभागीदारी अशा प्रकारे सुरू राहील तशी आम्हाला खात्री आहे. याच्यानंतर इन्फ्रा अपग्रेड, I will not take much time on this particular component. A lot of people have already talked about this, but Nashik airport upgradation is one major thing that's happening through Kumbh. We are spending almost about 570 crore to increase the airport capacity by 3 times from 300 PHPD to 1000 PHPD. 4 new aero bridges are coming. Taxi apron is coming and civil apron is getting increased. Similarly, railway stations, almost 5 railway stations, 1300 crore is being invested to upgrade those. Road infrastructure is getting upgraded to a very large extent. Already ring road has been talked about. We are creating 65 kilometer, almost about 7,600 crore project. Similarly, NHI, NHPWD are investing in about 16 roads. Trambak Municipal Council almost 17.5 kilometer road ला आपण त्या ठिकाणी अपग्रेडेशन करतोय. आणि तसंच PWDचे मार्फत 34 त्यांचे काम आहे 2300 कोटीचे आणि NMCचे ऑलरेडी मनीषाने दाखवलं म्हणून त्याच्यामध्ये जाणार नाही. ICCC CCTV also Manisha had covered in her PPT, but Trambak आणि नाशिक मिळून जवळपास 4000 कॅमेरेचा टोटल जाळा आपण बसवतोय. त्याच्यासोबतच AI based use cases are also something that we are considering in the CCTV cameras. We are laying our own OFC network so that we are not dependent on any other network and so that the other network is just a redundancy. We are laying almost about 300 plus kilometer of our own network in Trambak and Nashik both, and our all projects, more than 300 plus projects are there on project management information system. It's working quite well now. We are able to track the progress of the projects, including the quality parameters, which is something which is very critical. Then there are a few other schemes, again won't go much in detail, but water supply is being taken care of. STP projects, drainage projects in both Trambak आणि नाशिक मनपाला आपण घेतलेला आहे. सीवरेज नेटवर्क इम्प्रूव्हमेंट प्रोग्राम NMCला ऑलरेडी घेण्यात आला आहे. वॉटर ग्रिडचा प्रोजेक्ट आपला त्र्यंबकमध्ये होतोय, खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे. त्र्यंबकच्या आपला गोदावरीचा जे आपला पॅच आहे त्याच्यामध्ये 12माही पाणी नसतो. आता आपण बेजे डॅममधून लिफ्ट करून त्या गोदावरीचे उगमच्या ठिकाणी आपण हे करणार आहे जेणेकरून ते जे डिस्चार्ज आहे त्या नदीमध्ये 12 महिने राहू शकणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त रामकालपथ, शिवदर्शनपथ, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल कॉरिडोर, we are investing almost about 480 crore rupees in 2 phases in trying to develop a whole corridor project which will definitely give a very big flip to the whole economy of Trambak. Similarly, टेम्पल घाट आणि कुंडचं रेज्युव्हिनेशन केला जातोय. नाशिकमध्ये 6 मंदिरे, 10 घाट त्यांचा रेज्युव्हिनेशन होतोय. त्र्यंबकेश्वरमध्ये 11 टेम्पल आणि त्र्यंबकेश्वर ज्या गोष्टींसाठी खूप ओळख त्याची आहे ते कुंड, त्या सर्व जवळपास 6 ते 7 कुंडांचं रेनोव्हेशन आणि 2 नवीन घाट. तसंच साधुग्रामचं ऑलरेडी मी क्लॅरिफाय केलं आहे. पार्किंग नाशिकमध्ये 980 हेक्टेअर, त्र्यंबकेश्वरमध्ये ऑलमोस्ट 470 हेक्टेअरची पार्किंग आपण क्रिएट करतोय. आणि टेंट सिटी नाशिक साधुग्राम, त्र्यंबकेश्वर साधुग्रामला 147 एकर आणि त्र्यंबकेश्वरला 40 एकरचा टेंट सिटी पण आपण क्रिएट करतोय. In terms of what is the growth and opportunity, how industry can get involved along with the administration, along with the authority, there are new pathways that get generated from this entire economy that gets created, and definitely from industry point of view, it's an enhanced business opportunity also. If we are able to tap into काय गोष्टी आपल्याला लागणार आहे आणि त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोडक्शन इथेच सुरू झाला आणि ते आपल्या लोकल इकॉनॉमीमध्ये येऊ शकला, तो डेफिनेटली स्काय कुड बी अ लिमिटेड. Definitely, all this entire investment that is happening
from railway station to airports to road connectivity will definitely lead to an accelerated industrial growth and an expanded market access as well. So this is the kind of economic activity, almost 26,000 crore, that will get generated at a very, very base figure as well, leading to direct and indirect employment opportunity for 32,000 people. What could be the areas of collaboration? When we are dealing with industry, typically we try to think that it's about CSR, it's about donation. It's not just about CSR, it's not just about donation. तुम्ही आपला भारतीय परंपरामध्ये दानांची जर हे बघितलं तर कुंभ आणि दान खूप इंट्रिन्सिकली लिंक्ड आहे. It's a very, very syncretic relationship between Dan and even Kumbh. And if you look at Indian philanthropy philosophy, is something very, very different from Western philosophy of philanthropy as well. So in terms of what could be the industry collaboration avenues, there are various sectors that we are leaving with you. I will not go into too much detail of them all. We are ready to initiate discussions with all of you as far as sanitation and waste management. As far as sanitation, waste management and other areas are concerned. But otherwise, overall, if you look at how we can collaborate with you, we want to collaborate with you as partners. We don't necessarily want to collaborate with you as donors. If the donation or CSR comes along the way, well and good. But if you can be part with us in terms of public participation, if you can be part with us in terms of volunteering, in terms of the various events that we have to create, I think that would have served the purpose. And how you could also become a part of the enabling ecosystem and showcasing Nashik, not just on the national scale, but also on the global scale as well through the industry. In terms of quick examples, Leodist, we've already talked about, you've heard about that. Safety pin is something that we are trying to think about. These are just possibilities that we are trying to show on how we can collaborate with you, a whole length and breadth of possibilities that may emerge from the collaboration. Safety pin is an initiative that we are taking with regards to women safety during Kumbh. म्हणजे आपल्या महिलांच्या सुरक्षेच्या संदर्भातला काय काय करता येऊ शकतात. Similarly, this is a technology from National Chemical Technology Institute, Mumbai, plus IIT Ropar, who've come out with this technology as far as filtration in Kunds is concerned. So that is another possibility. Adopting a ghat is another possibility with regards to cleanliness, maintenance and awareness. Because आपण घाटांचा जर विचार केला तर जवळपास 15-15, 20-20 नवीन घाट आपण नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर मिळून करतोय. कुंभचे नंतर आणि कुंभचे आधी, कुंभचे दौरान सुद्धा कसा आपले एखादा इंडस्ट्री, एखादा ऑर्गनायझेशनचं पूर्ण घाटाला अडॉप्ट करू शकतोय. Not just from this perspective, but also from volunteering. Maybe one industry says that I would take up this ghat, and you have a cleanliness event with your employees every 15 days, every month, along with the administration. That is the kind of collaboration partnership that we're also looking at. There's a really nice concept of traditional water system rejuvenation, विशेषतः आपल्या त्र्यंबकसाठी, ज्याच्यामध्ये संपूर्ण ब्रह्मगिरीपासून कुशाव्रतचा आपला एक संपूर्ण वॉटर सिस्टम आहे. तर त्या संपूर्ण वॉटर सिस्टमला, वॉटर कन्झर्वेशन स्ट्रक्चर्सला कसा आपण रिइन्व्हिगरेट करू शकतोय, जेणेकरून जे आपला पाण्याचा संपूर्ण जे आपला प्रवाह आहे ते जसा आधी होता तसा आपला वाहत राहावा. There are some these examples. I will not go into probably the full details in terms of what those examples could be. We'll leave few of those things with you as well as we move ahead. But at the end of the day, the only thing that I want to probably say is that we need to partner with all cross sections of society. You are an integral part of how we want to conduct the Kumbh, how आम्ही त्याचं नियोजन कसं करायचं आहे, आणि याचे पुढे सुद्धा असंच कोलॅबोरेशन आम्ही सुरू ठेवायला इच्छुक आहे. These are few of the things that we think you can think about. There are n number of possibilities. A lot of industries are also coming forward, already trying to get in touch in terms of what they would want to do. Just few collaboration details that we wanted to show. It's just a QR code for all of you, whoever feels interested in terms of collaborating on multiple things. I think we'll ask you to log into this and leave your details. Once again, thank you so much for coming, especially coming at a rather short notice. Thank you.
Thank you so much, sir. I request you to please be here on the stage. And may I please request our Honorable Chairman and NTKMA and Divisional Commissioner Nashik Division, Praveen Gedam, sir, to kindly come up on the stage and felicitate Shekhar Singh, sir. So Singh sir spoke about right from the micro planning to the magnanimous investments towards the development, the entire planning and the holistic approach that they have for making this Kumbh a super success. And not just Kumbh, beyond that, making city of Nashik and Trambakeshwar a wonderful place. Thank you so much, sir. Now, ladies and gentlemen, we are absolutely honored and delighted to launch a carbon accounting platform in the gracious presence of our esteemed dignitaries, followed by an engaging fireside chat and industry interaction with our distinguished panel, bringing together governance, industry, and vision on one platform. So with great respect, please help me invite on the stage Praveen Gedam, sir, our Honorable Chairman, NTKMA and Divisional Commissioner, Nashik Division, our Honorable Mayor, NMC, Mrs. Himagauri Aher Adke, ma'am, Honorable President, Trambak Municipal Council, Mrs. Triveni Tungar, ma'am, Honorable Commissioner, NTKMA, Mr. Shekhar Singh, sir, Honorable Metropolitan Commissioner, NMRDA, Mr. Jalad Sharma, Honorable Commissioner, NMC, Mrs. Manisha Khatri, Honorable Collector, Nashik, and Vice Chairman, NTKMA, Mr. Ayush Prasad, sir. And with great pleasure, I would like to welcome Vedant Rathi, a clean tech entrepreneur and sustainability leader with over 15 years of global experience across the US, Europe, India, and Africa. He is the sustainability chair of IMA. Today, he joins us to launch Zero, a carbon accounting platform designed to make sustainability measurable and accessible. So please join me in welcoming Mr. Vedant Rathi with a round of applause, ladies and gentlemen. Hi everyone, good afternoon. Yes, just checking it's afternoon. So as we all get up today to celebrate one of the largest spiritual gathering in the world, Kumbh Mela. But as we all know, Kumbh Mela is not only about spiritual gathering, Kumbh Mela is also about the collective energy, collective faith of India, where we have such large gathering. As we all know, faith brings people together, but it is sustainability that ensures that we leave behind something which is much more meaningful. In the coming months, as we lead up to the Kumbh, there are going to be multiple summits, multiple exhibitions, road shows, and meetings. And when we all come together, there is a lot of footprint that we leave behind. A lot of electricity which is being generated, diesel that has been burned, a lot of waste which is being produced, the food that we eat or some people may not eat, and all of this collectively forms the carbon footprint of an event. Sustainability, my dear friends, is not only about slogans, but it also runs on something which is more meaningful, which is data, measurement, accountability. And like someone said, what you cannot measure, you cannot manage. So unless you cannot measure your carbon footprint of an event, you cannot manage it. I would like to thank Shekhar Singh sir and the entire NTKMPA team to give us this pilot opportunity to see how we can start to measure footprint of different events as we lead up to the Kumbh. We've all come up with the slogan of Harit Kumbh, but how do we make Kumbh Harit is by starting to track the carbon footprint of all these events leading up to the Kumbh. We started this initiative at IMA Index last year when we launched IMA Rise, Responsible Industries for Sustainable Economy. Ayush Prasad sir earlier mentioned that there was a drop in exports from Nashik, and one of the reasons, sir, that you mentioned was requirements and regulations from Europe and the US, which also includes CBAM regulations. As the industry, we are facing similar problems as well, where the MSMEs in Nashik are not aware of their carbon footprint and how to satisfy these regulations. So with both these things in mind,
the Harit Kumbh and ensuring that we promote the exports from Nashik, make the industries in Nashik ready for exporting to Europe and to the US. I would like to thank Shekhar Singh sir for giving this pilot, enabling this platform wherein we can launch the portal. This is going to be the first event where we track the carbon footprint, and then in the coming months and years, we continue doing that. So, yes, please. Thank you so much, Vedant. So I'm going to hand over the remote to Gedam sir, and on the count of 5, 4, 3, 2, 1, we are going to launch this platform. So ladies and gentlemen, are we ready to launch this revolutionary platform? Here we go. 5, 4, 3, 2, and 1. Woohoo! Thank you so much. And this is a fantastic step towards a sustainable and a greener future for the generations to come. Now moving ahead with the fireside chat, may I please invite our moderator for this session. Please put your hands together for Dr. Rikin Merchant, a dentist, public health professional, and a communicator whose work bridges science, media, and society. With over 2 decades in journalism, he serves as the Bureau Chief of Lokmat Times, Lokmat Media Group Nashik, and has spent 18 years with the Times of India Group, contributing extensively to civic reporting and public discourse. He's also a faculty member, a national level speaker, and has been associated with international research collaborations, including MIT and Harvard. So please, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Rikin Merchant to moderate this fireside chat with all our honorable dignitaries. Thank you. Am I audible? Yeah, better. इतना बड़ा headgear लगा दिया है. Good afternoon, everybody. Thank you, dear organizers, for giving me this opportunity to come here. We've just heard a very strong, structured vision for Nashik from all the dignitaries present here. And now is the time when we talk to them about how this strong vision leads to actual implementation, because execution is what investors remember. And it is my opportunity, having all of them, Shekhar sir, getting all of them on one platform was a tremendous task. Especially they're all here to take questions from all of you also and from me also. Normally this is a very rare opportunity, which is here in front of us. So I'll begin with you, Gedam sir, that while we talk, we've spoken a lot that Nashik sits very close to Mumbai and Pune. We have strong highway, expressway connectivity. We have great railway connectivity. But where do you see Nashik's next growth coming from? We already have agro. We already have, our wine and engineering sectors. Where do you see which sector will lead to next growth? I think you just spoke about railway and highway connectivity. I would like to add that we are going to have a strong boost in those type of connectivities, because we have Nashik to Chennai expressway which will come up. We will also have Nashik to Vadhavan expressway which will come up, and a ring road, a greenfield ring road for Nashik city. In addition to existing railway network, we also will likely have Nashik to Pune direct rail connectivity through Ahilyanagar district. So all these new networks, and in addition augmentation of airport and also at the Shirdi airport. So I think logistics is one sector which I see can grow very strongly, in addition to augmenting and boosting the already existing manufacturing and agro-based industry. One thing which I think we are missing a bit is technology-driven industry, kind of we see in ecosystems of Pune or Bangalore. And I hope we can catch up and fill that vacuum as well. We will have to work really strong, together in that, and the proximity to Mumbai will probably of great help. Got it, sir. Thank you. Sir, also we are going to see a lot of MOUs being signed today afternoon. It would be great to enlighten the audience on how do we lead from signing MOUs to executions. A lot of times people wonder that how the actual
execution can happen? I think we should be focusing from our side, that is the government side, for the ease of doing business, so that whatever MOUs they are signed, they actually are grounded and the work actually gets started, the industry gets going. So our responsibility is to ensure a very high level of EODB, and I appeal the partners, the industry and the investors to flag any issue if they feel is hampering any progress in the implementation or grounding of the MOU. I think signing MOU is just a start, but to make it implement is the real challenge and real fun also. So what I decipher from Sir's talk here is आपके लिए that ये लोग तैयार है, system ready है और system responsive है. आपको बस जाना है वहाँ पे आगे. That brings me to one more question for you, sir. Maybe in one line, if you could tell me, where do you see Nashik in next 3 years? Way here from existing level. That means a lot for the city. That means a lot for the city. My next question is for Collector Sir. Ayush Prasad Sir, you already spoke in the presentation of Jameen hai, Pani hai, power hai, land, water, power, everything is there. So if you can enlighten the audience on how are the processes becoming more predictable on ground, how they can use these processes to equip themselves and make things tangible. Government of Maharashtra and Government of India have created something known as the Maitri portal. And large number of regulations, old laws have gone. अगर मैं सादा भाषा में बताऊं तो एक जो एटीट्यूड रहती थी ना माई बाप सरकार या ताऊजी वाली परिस्थिति की गवर्नमेंट नोज बेस्ट और हर व्यक्ति को आपका बिजनेस आपको कैसा करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे फायर सेफ्टी का क्या करना चाहिए ये क्या करना चाहिए बट व्हेन वी ऑपरेट इन अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट समटाइम्स वी ट्राई टू टेक सम शॉर्टकट्स तो रेगुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बहुत सारे रेगुलेशंस को दुरुस्त किया है and lot of the things have been corrected and made very easy. I am part of the revenue department. Revenue department is 100% online. So from land mutations to surveys to everything, all processes ka application is online. There is a time bound monitoring. Maharashtra is one of the few states where we have an independent commission to ensure that the services are rendered in time. It is called the Right to Services Commission. Almost 10 साल का इतिहास है. फाइल टाइम पे निकलता है कि नहीं निकलता ये देखने के लिए एक अलग से कमीशन बैठा है सो वी हैव मेड अ लॉट ऑफ दीज प्रोग्रेसेस जैसे सर ने बोला नाशिक हैज़ एवरीथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल रियलाइजिंग द पोटेंशियल इज अ पार्टनरशिप बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स वर्कर्स इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर्स एवरीबडी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है घास आपके सामने है घोड़े को घास खाना चाहिए और नाशिक को आगे दौड़ाते हुए ले जाना चाहिए समझ गया मनीषा मैम नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हेन वी स्पीक ऑफ इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन उसके साथ साथ आदमी को रहने के लिए घर चाहिए होता है मैं हाल ही में कुछ दिनों पहले आई वाज टॉकिंग टू अ वेल नोन रियल एस्टेट डेवलपर इन मुंबई एंड मार्क माई वर्ड्स मैम दिस वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर नाशिक ही सेड कि नाशिक आपका एक ही शहर है जहाँ पे पानी बिजली रास्ता पहले आता है डेवलपर वहाँ पे बाद में जाता है एंड मैम इन योर दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर आवर कॉर्पोरेशन लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर इट मैम इन योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैंशनड हर जगह लोग बात कर रहे हैं कि इतना सब कुछ एक साथ डिगअप करके रखा है कहाँ पे क्या क्या आने वाला है सो मैम ये विथ मेजर रोड अपग्रेड्स एंड इंफ्रा अपग्रेड नासिक का मोबिलिटी कैसे बदलेगा मैम अगले 1 साल में Yesterday only I was reading a report ज्याच्यात असं होतं की I think every year we are adding 24 lakh vehicles. For those 24 lakh vehicles, how much more road network should be added? How wide should the roads become? That is not in congruence with the increase in the number of vehicles. So hardly 3 to 4% increase होता है road network में और road vehicles are increasing to by such great extent. So we actually whatever roads that we are doing, whatever utilities we are doing, whatever traffic improvement measures we are taking, it is based on scientific comprehensive mobility plan that had been prepared by NMC and we are again doing it again now given that we have taken up these works. So in addition to that, what will be the future scenario? So based on that scientific planning only we have taken whatever works that we have taken. That is first thing. Second, as you are saying that infrastructure comes before
and then the development happens. That is the ideal scenario. That is what we are also trying to look up to. So given, I already mentioned that water stress is something which many big cities are facing, which Nashik is very well placed at. We are definitely not going to be water stressed. Second, power, as the collector has also mentioned, and NTKMA Commissioner sir had also highlighted on how development is going to, the Kumbh development is going to help, in a sense that now city is going to have 131 kV substations, 33 kV, multiple substations for 33 kV, which was the long-standing demand of the industries that we need to have ensured power supply. So corporation is also facilitating them. We are giving them free of cost land. We are giving them free NOCs. Before doing any process, you can start the work. These kind of NOCs we are giving the industries. Thanks to Mayor Madam. So she has kind of taken the lead in it and pushed these reforms that let's not get stuck in the administrative silos. Let's work for the betterment of Nashik. So overall, everything is in line with that. The entire development initiative that has been taken. So it is definitely going to help further develop this. Thank you, ma'am. So, ma'am, while you spoke on that, people also today look at both quality of work and, ma'am, next question is also for you. People look at quality of life and quality of work both. How is Nashik improving on livability, especially when it comes to waste management, sanitation? Yeah. And if you could throw some light on the STP, CTP. Yes. So livability, first of all, is what is visible, for people to live upon. Like there is air pollution, you can feel the dust. Of course, right now it is at higher levels because the entire city is dug. But if you see just one example, yesterday we were taking a walk on golf course, where my husband was there with me. Since last 1 month, he was complaining there's too much dust, you're not doing anything for the dust. How does it not happen in India that we can't control dust and all? But now that road part is completed, so yesterday there was no dust. So we are trying to kind of work on time, help the issues get sorted as soon as possible. But overall, the plan is to have edge-to-edge road development. So edge-to-edge road development will ensure that the pollution alongside heavy roads will reduce. Along with that, if we do junction improvement, that will reduce congestion on the major junctions, which will further reduce air pollution. That is the major part regarding roads. Second is regarding clean Godavari. Of course, it's a long-standing demand to clean Godavari. So we have taken up a very comprehensive, very ambitious, first of its kind project in Maharashtra, where we will have this model of one city, one operator, wherein the private party is putting in their funds in the project. We are going to pay them over next 25 years only if they achieve the cleaning parameters for the river. If they do not clean the rivers, we are not going to pay them. So this is very unique model which we have devised for Nashik, and I think that is going to be a game changer. So all the projects actually are now involving some PPP component, so that the party who is building it has some skin in it, and they take responsibility to run it successfully. Got it. So next question goes to Mayor Madam. That ma'am spoke of lot of developments happening for the city and participation. How do you think we will involve, or we can expect people's participation towards having a better city? Yes, definitely. I have always been aggressive regarding having people participate in the initiatives. When we have this kind of one-of-a-kind of gathering like Kumbh, I believe that it is Nashikites as such. That spirit has to be there in the city, wherein people will voluntarily participate. For that, we need to pass on the information that what all planning is there. Now, we have a group of industrialists over here, and we have shared all the details. All the administrators, thanks to them, they have placed their visions and what planning has gone while this particular Kumbh is happening. They have worked a lot since, last year. What we as public leaders have to do is we have to ensure, we have to bridge in the gap between the administrative planning and the public participation for this kind of not an event, this kind of a ritual also traditionally that has been forming. I have always been of the opinion that now it is a game changer for Nashik city. When we talk about this kind of investment with Ayush sir in his presentation had already mentioned that you have this much 35,000 crores coming in, pouring in the city, and it has to go at the right place at the right time.
So that is where we have to sink in, and the industrialists are here. We know that this phase is like, you know, the ugly duckling phase of Nashik city. You all have been trying to tell that the roads are dug, but this is for lesser time. If you look at the longer strategic development that is planned, इतना पेन तो हम सबको सहन करना पड़ेगा शायद. So as Nasikites, I would believe that as industrialists, we all are welcoming y'all. Sir mentioned about ease of doing business, and yes, the administrators as well as the political leaders would be always ready to have some modifications done in the way the business was carried earlier. So I always prefer हम है नए तो अंदाज क्यों हो पुराना. यहाँ 4 कमिश्नर्स बैठे हैं, मेयर मैडम बैठे हैं, त्र्यंबकेश्वर के प्रेसिडेंट मैडम बैठे हैं और कलेक्टर साहब बैठे हैं. सबका एक ही कहना है कि भाई थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. Over to you, Jalad sir. Congratulations on the budget sanctioning. So people have been wondering that with Kumbh developments also, while we have the municipal corporation and the MIDC working in sync together, can you enlighten them that how both these authorities are working in cohesion and there is, you know, good amount of work happening? Yes. First of all, thank you. Our budget just got sanctioned, but also apart from that, thank you for asking the question in the last to me, because my job is very different from all the persons who spoke before me, because everyone before me was speaking about what is being done today. My job is very different. I have to plan about something that has to go on for the next 20 years. So in fact 2039 का कुंभ कैसा होगा, उससे अगला कुंभ कैसा होगा, से related development कैसी होनी चाहिए, पे सारा focus मेरे office का है. So the challenge is very different. And yes, as you mentioned कि how they work in sync, तो इसका बहुत ही simple सा example है. अभी नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं और अपकमिंग रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं. आप अगर एक्सप्रेस वे से ये नेशनल हाईवे पर फ्लाईओवर से जाएंगे तो आपको दोनों तरफ काफ़ी रेजिडेंसेस, नए अपार्टमेंट्स बिल्ड होते हुए दिखेंगे. ये लोग काम कहाँ करेंगे? तो फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, द इकोनॉमिक द industrialization that will happen, the income generation that will happen on the fringe areas because of the development plan will actually be done by these people who are living in the municipal corporation. These will be the income generators who the employment will be generated in the fringe areas and they will be residing in the corporation area. On the other hand, the fringe areas will provide new and better housing to the people who, because of the congestion in the urban core, for one reason or the another, will be moving to the fringe areas. For example, if a person can do much better work from home or feels like they have a much better livability index in the fringe areas compared to the core of the city, which has its own challenges. So urban decongestion is going to happen between these two bodies itself. So definitely one is dependent on the other in all the aspects, whether it will be economy, whether it will be the mobility of the people, whether they will be coming inside or outside. And naturally, what we will develop today will, just like Ahmedabad or other cities, in the next expansion of the corporation, all those areas which have been developed with intention, with good planning by the NMRDA will ultimately land up in the area of NMC only upon its expansion. So they are the biggest stakeholders that we have. Got it, sir. Sir, in one word or one sentence, if you could say that one visible change that the outskirts of Nashik will see. Mobility. Mobility, that's important. Moving down to Collector Sir, we were talking about the small economies. If you could, enlighten us that how Kumbh and local economy, which you spoke also during your presentation, will impact the city's economy. Today in the afternoon, when Honorable CM Sir comes, we are going to be having an MOU of an organization that was going to be manufacturing agarbattis. So I'll just highlight a quick story. So Jalad Sir, when he was district collector, he planned something known as a rural industrial park with the Zilla Parishad. And in that rural industrial park, there's an investor that came in who said that we want to produce agarbattis for the Kumbh Mela. Agarbatti is something that is very much required for the Kumbh Mela.
and unfortunately we were not producing that in Nashik. So this creates hundreds of such opportunities कि कुंभ मेला related consumption उसके लिए small businesses would ultimately benefit. And कुंभ मेला का जो economy which we are projecting between 18,000 to about 25,000 crores, 26,000 crores. This is going to be largely small sector economy because the consumption pattern ही वैसा है. And how much we can make that in Nashik is the challenge before us. Opportunity है. What can संधीचं सोनं कसं करायचं ते आपण प्रयत्न करू. तर त्याच्यावरनं माझा एक प्रश्न तुंगार मॅडम आपल्यासाठी का त्र्यंबक या शहराची सगळे म्हणतात की टेम्पल इकॉनॉमी आहे, टेम्पल टाउन इकॉनॉमी आहे, टेम्पल टाउन इकॉनॉमी आहे, तर त्या इकॉनॉमीमध्ये छोटे छोटे व्यवसाय कसे वाढवू शकतो आपण या कुंभच्या माध्यमातून? नक्कीच सर. आता कुंभ आहे तर खूप सारे व्यवसाय आपण त्र्यंबकमध्ये पण करू शकतो. आत्ताच आम्ही सडनली एक उपक्रम घेतला आहे की प्लास्टिक मुक्त करून आपण ज्या बॅग्स बनवू शकतो कापडी, तो एक मोठा उपक्रम आहे. आणि त्याचप्रमाणे जे छोटे व्यवसाय आता त्र्यंबकमध्ये पण बघितलं की बरेचसे दुकानं आमच्या उठले गेलेले आहेत, तर व्यवसाय नाही आहे. तर आता कुंभाच्या धर्तीवर नुसतं हे विकासाचे कामं चालू आहे, परंतु आता जे येणारे कुंभाच्या वेळेस जे येणारी सगळे भाविक आहे त्यावेळेस ज्या लागणाऱ्या गोष्टी आहे म्हणजे दूध, भाजीपाला, त्याशिवाय किराणा, ह्या सगळ्या गोष्टी लागतात. तर ते एक आहे की जिथे जिथे आपण म्हणजे आमच्या इथे नाशिकपेक्षा जास्त आखाडे आहेत, आश्रम जास्त आहे, 13 ते 15 आखाडे आहेत. तर त्या ठिकाणी आपण एवढी सारी वर्दळ असताना आपण त्यांच्यापर्यंत कसं पोचणार? तर आमच्या एक संकल्पना आहे की आपण जिथे जिथे आखाडे आहेत, जिथे जिथे पब्लिक जास्त आहेत त्या ठिकाणी आपण एक छोटे छोटे स्टॉल लावू शकतो, जेणेकरून भाजी, पाणी, दूध या सगळ्या गोष्टी आपण देऊ शकतो त्यांना. आणि कुंभ असल्यामुळे आता बरेचसे व्यवसाय आहे. आता नाशिकमध्ये बघितलं, आता मी आता ऐकले बरीच मोठी इंडस्ट्री आहे, त्यामुळे आमचं त्र्यंबकेश्वर फार छोटं आहे, परंतु हे जे सगळे व्यवसाय आणि पूरक गोष्टी लागणार आहेत तर यांचे आपण व्यवस्थितपणे स्टॉल्स करू शकतो. त्र्यंबकेश्वर छोटं नाही आहे, नक्कीच ते आहे म्हणून नाशिक आहे. शेखर सर, वन क्वेश्चन फॉर यू त्याच्यावरूनच की त्र्यंबकेश्वर छोटं आहे असं ताई म्हटल्या, बट यु नो हाऊ can the Nashik Trambakeshwar zone be developed as a perfect tourism zone? So, लेकिन एक तर सर्वात आधी फक्त टुरिझम म्हणणार नाही मी. आता रिसेंटली एक शब्द ऐकला होता जे आवडला मला, तो आहे तीर्थाटन. आणि तीर्थाटन आणि पर्यटन या दोन्हीमध्ये एक फरक पण आहे, काही सिमिलॅरिटीज पण आहे. तर मी असं म्हणणार आहे नाशिक त्र्यंबकेश्वर झोन जे आहे ते तीर्थाटन आणि पर्यटन दोघांचा खूप एक चांगला एक मिक्स होऊ शकतो. आणि सांगायला काही म्हणजे अतिशोक्ती राहणार नाही की आपला रामकाल पथाचा प्रोजेक्ट असेल, घाटांचा प्रोजेक्ट असेल, आपलं टेम्पल्सचं अपग्रेडेशन रेनोव्हेशन असेल नाशिकमध्ये, तसंच त्र्यंबकेश्वरमध्ये त्र्यंबकेश्वर दर्शन पथ आहे, नवीन घाट आहे. या सर्व गोष्टीचा जर आपण विचार केला, तुम्ही महाकाल बघा, तुम्ही काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर बघा, तुम्ही अयोध्या बघा, तर नंबर ऑफ pilgrims plus tourists that troop in after such projects almost increases by 5 to 6 to 7 times. आणि त्या मानाने आपल्याला प्रायव्हेट इकॉनॉमीला सुद्धा त्याला तोंड द्यावं लागणार आहे. जसं मॅडमनी सांगितलं, लहान सहान आपले बिझनेसेस असतील, लॉजेस असतील, मोठे हॉटेल्स असतील, 5 स्टार हॉटेल्स असतील वगैरे वगैरे. we are signing one MOU also today amongst the 11, I think Western, if I'm not wrong, that is happening. So right from 5 stars up till homestay, there is a whole upstream, downstream of what can happen. Apart from that, your travel agents, your other various things. So I think it's a great opportunity for this axis to be developing as a very, very critical, important economic axis. And the kind of infrastructure push जे आम्ही कुंभचे निमित्ताने किंवा अदरवाईज देतोय तो बऱ्यापैकी नाशिक त्र्यंबकेश्वर एक्सेसला एक प्रकारे दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल नोड्स वेर द एंटायर थिंग इज हॅपनिंग. अँड नॉट जस्ट ॲट मेजर प्लेसेस. फॉर एक्झाम्पल चक्रतीर्थला पण आपण डेव्हलप करतोय, आपण कावनाईला पण डेव्हलप करतोय, आपण ताकेदला पण डेव्हलप करतोय. तर त्या संपूर्ण ॲक्सेसला आणि याचप्रमाणे इतर ठिकाणी सुद्धा सायनेजेसचा मी एक्झाम्पल दिलं होतं. सायनेजेस करताना नुसतं कुंभशी रिलेटेड नाही, पण आपले जे काही टुरिझम प्लेसेस आहे, आपले काही पिलग्रिम स्पॉट्स आहे, आपले घाट आहे, त्या प्रत्येक ठिकाणी आपण वी आर ट्राईंग टू ब्रिंग इट इन टू अ कॉमन होल.
So that is the effort that's सर आणि एव्हरी कुंभ आपण एक लॉंग टर्म ॲसेट क्रिएट करतो जिचा नाशिकला खूप मोठा फायदा होतो. हे टाईम अँड अगेन इट हॅज बीन प्रूव्ड दरेक कुंभमध्ये. 2003चा कुंभ बघितला आहे मी, 15चा बघितला आहे इन माय कपॅसिटी ॲज अ जर्नलिस्ट. तर ह्या लॉंग टर्म ॲसेट्समध्ये काय चेंजेस होतील आणि लोक याचा बेनिफिट कसं घेतील? ओव्हरऑल तुम्ही आपलं कुंभचे बजेटिंगचा विचार केला तर आय माइट नॉट बी रॉंग, ऑलमोस्ट 85 to 90% इज ऑन लॉंग टर्म एसेट्स ओनली, विच गोज बियॉन्ड कुंभ. द रोड्स, द वॉटर सप्लाय, द STPs. ऑफकोर्स STP झाला की लोकांना स्नान करताना चांगलं पाणी भेटणार नदीमध्ये, क्लीन पाणी भेटणार. पण वर्षभरात जे लोक आपलं संपूर्ण आपली विधीसाठी नाशिकला येत असतील, नागबळी पूजासाठी त्र्यंबकला येत असतील, त्यांना 12 वर्षसुद्धा पाणी चांगलाच भेटणार. So I think it is mostly the permanent infra that is getting created, right from airport to connectivity to railway stations to multiple things that we are trying to do. And one thing, the effort that has been taken this time, that it is not just hard infrastructure, it is also the soft infrastructure that is developing. Soft cultural programming चा जे भाग असतो. आता तुम्ही नाशिकची गोदा आरती बघा. गोदा आरती आता 1-1.5 वर्ष सुरू झाली आणि एक समाजाचाच ग्रुप एकत्रित आला आणि त्यांनी गोदा आरतीची सुरुवात केली. मी माझे कुटुंबाच्या सोबत 2-3-4 वेळा गेलो आहे. वीकेंडला जवळपास 2,500 ते 3,000 ते 4,000 लोक तिकडे असतात. तुंगार मॅडमला पण मी रिक्वेस्ट केली होती, त्र्यंबकच्या लोकांना रिक्वेस्ट केली की त्र्यंबकचा नवीन घाट सुरू झाला की त्या ठिकाणी सुद्धा असंच प्रकारची कल्चरल प्रोग्रामिंग आपल्याला सुरुवात केली पाहिजे. आम्ही जे एक एफर्ट घेतोय, नाशिकचे जवळपास 40 ते 50 आर्टिस्टला आपण एकत्रित केला. चिन्मय उदगीरकर, इतर सगळे आर्टिस्ट, त्यांना सोबत घेऊन आता तुम्ही रामायणचा बेस्ट रिप्रेझेंटेशन बघा. अनफॉर्च्युनेटली द बेस्ट रिप्रेझेंटेशन ऑफ रामायण ऑन अ डेली बेसिस इज इन बाली, नॉट इन इंडिया. तर आपले इंडियामध्ये, भारतामध्ये का होऊ नये आणि हे जे आरती होते त्याचे सोबतच आपले लोकल आर्टिस्टच्या मार्फत रामायणचं रिप्रेझेंटेशन तिकडे करावा, जेणेकरून येणाऱ्या भाविकांना आरतीचे सोबत तो सुद्धा बघायला भेटला पाहिजे. विशेष मी उल्लेख करणार आपला ट्रायबल आर्ट फॉर्म बोहाडा जे आहे. बोहाडा किती लोकांना माहिती आहे? बोहाडाचा खूप कमी लोकांना माहिती असेल. आहे 30 ते 40% लोक, 20-25% लोक, पण तुम्ही नाशिकचे, बाहेरचे लोकांना अजून कमी माहिती असेल. म्हणून वी आर ट्राईंग टू ऑल्सो वर्क विथ ट्रायबल कम्युनिटीज ऑल्सो, की आपला बोहाडा नृत्याचे मार्फत रामायणचं रिप्रेझेंटेशन, शिवपुराणचं रिप्रेझेंटेशन नाशिक त्र्यंबकेश्वरमध्ये कसं करू शकतो. सो इट्स बोथ हार्ड इन्फ्रा प्लस सॉफ्ट इन्फ्रा कॉम्पोनंट. तो जेवढे पण टेक एन्थुझियास्ट इकडे आहेत, आय गेस रामायण आणि 3D काहीतरी घेऊन टेक्नॉलॉजी इन्व्हॉल्व करून एखादं सेंटर उभं राहू शकतं. सरकार तर आहेच ते करायला. गेडाम सर, वन क्वेश्चन फॉर यू. तुम्ही मागचा कुंभही बघितलेला आहे, धिस कुंभ ऑल्सो देअर. कुंभ इन्व्हॉल्व्स मॅनेजिंग व्हेरी लार्ज क्राऊड्स अँड सिस्टम्स, एव्हरीबडी इज वर्किंग अंडर यू. पण नाशिककरांच्या मनात ते आहे का ह्यावेळेस गर्दी एवढी वाढेल, आम्हाला किती गैरसोय होईल, आम्हाला किती त्रास होईल? तर काही सम टिप्स फॉर नाशिकाईट्स तुमच्याकडनं. हॅलो. मला कल्पना आहे की 2015मध्ये विशेषतः पहिल्या आणि दुसऱ्या पर्वणीच्या वेळेस थोडीशी नाराजी होती की ह्या कुंभामध्ये आम्हाला पाहिजे तेवढं पार्टिसिपेट करण्यात आलेलं नाही. आणि त्याच्यामुळे यावेळेसपासून सुरुवातीपासून डिझाईन स्टेजपासूनच, प्लॅनिंग स्टेजपासूनच आपण स्थानिक नाशिककर आणि त्र्यंबकेश्वरकरांना कसं सहभागी करून घ्यावं याचं नियोजन केलेलं आहे. छोटंसं उदाहरण देतो की आधीच्या कुंभमध्ये आम्ही म्हटले होते की बाहेरून पर्वणीच्या दिवशी बाहेरून येणाऱ्या गाड्या आम्ही बाहेरच गावाच्या थांबवू आणि तिथून आउटर पार्किंग टू इनर पार्किंगपर्यंत थेट आणून त्यांना पायी घाटापर्यंत घेऊन जाऊ. पण यावेळेस आम्ही आता मध्ये त्याच्या स्टॉपेजेस देण्याची प्लॅनिंग केली आहे, मिडल पार्किंगसारखे, जेणेकरून गावातल्या पण माणसाला, अर्थात त्या दिवशी ट्रॅफिक रेस्ट्रिक्शन जरी असला तरी शटल सेवा ही त्या गावातल्या माणसाला सुद्धा वापरता आली पाहिजे. हॉटेल इंडस्ट्रीचा मागच्या वेळेस बराच निगेटिव्हचा अनुभव होता, तर त्यांच्यासुद्धासाठी आम्ही त्यांची ऑक्युपन्सी कशी कमी होणार नाही त्याचासुद्धा प्लॅनिंग केलेलं आहे. असं प्रत्येक छोट्या गोष्टीचं प्लॅनिंग आहे. त्याच्यामुळे मला वाटते हा कुंभ नाशिककरांसाठी पण आहे हे आणि त्र्यंबकेश्वरकरांसाठी पण आहे हे मी आवर्जून सांगू इच्छितो. आणि आपण सगळेजण मिळून बाहेरून जे कोट्यवधी लोक येणार आहेत, अर्थातच मग ज्या दिवशी पर्वणी नाही आहे असे जे काही उरलेले 3-4 महिन्याचा पिरियड आहे त्यावेळेस तर काहीच प्रॉब्लेमचा विषय नाही आहे. त्याच्यामुळे हा आपल्या सर्वांचा कुंभ आहे. आपण सगळेजण मिळून बाहेरून येणाऱ्या सर्व भाविकांचे आणि पर्यटकांचे स्वागत करणार आहोत आणि एकत्रितपणे हा सर्वसमावेशकपणे साजरा करणार आहोत. घरातलं लग्न आहे तसंच त्याला बघणं आहे असं माझं म्हणणं राहील. एनी क्वेश्चन्स फ्रॉम द ऑडियन्स? We are open to take any questions. If anybody has any questions from the audience, please. Sir here has a question.
if somebody could hand over a mic to him. Sir, we would just request you to be brief. If you could tell your name. कोणत्या अधिकारीसाठी आहे प्रश्न आपला? शेखर सरांसाठी. Hello. Yeah. It's an excellent idea. After the Goda Aarti, there has to be some activity which should happen. Why can't we have a sound and light show on Ramayana? If we have that, it can be added attraction, because when we go to any other country, so evening has to be a fun-filled evening. So when you are having that kind of sort, I think along with Bohada we can plan for we are having lot of space. म्हणजे आपला तो विक्टोरिया ब्रिज असेल किंवा अहिल्यादेवी होळकर पूल असेल, गांधी तलाव असेल, त्याच्या आसपास मोठी जागा आहे, तिथे आपल्याला रामायणच्या धर्तीवरती साऊंड अँड लाईट शो करता येऊ शकतो. दॅट कॅन बी ॲडेड थिंग विच कॅन बी डन. खूप चांगला विचार आहे आपला. धन्यवाद त्या सजेशनसाठी. आपण जसा आता रिसेंटली गोदा तीर्थ आरती समितीने, तुम्हाला आठवत असेल, जानेवारीमध्ये त्यांनी 1100 महिलांच्या सोबत आरतीचा प्रोग्राम घेतला होता आणि त्यावेळी आम्ही गांधी तलावला एक लाईट अँड साऊंड शो केला होता. तो आता NMC मेयर मॅडम पण आहे, मनीषा पण आहे, त्यांच्यासोबत चर्चा करून गांधी तलावला एक परमनंट लाईट अँड साऊंड शो आपण ऑलरेडी प्लॅनिंग करतोय. वी हॅव लुक्ड ॲट 2, 3, 4 मॉडेल्स. वी आर जस्ट ट्राईंग टू फायनलाइज व्हॉट वी कॅन डू. अहिल्याबाई होळकर, आपलं ब्रिज प्लस गांधी तलाव, सो दॅट होल परिसर ते आरतीच्या नंतर होऊ शकतो. दॅट्स वंडरफुल. सर मी शशिकांत जाधव. यामध्ये पर्यटनामध्ये नाशिकची ओळख खऱ्या अर्थाने आता नाशिकचे फ्लॉवर पार्क म्हणून पण झालेली आहे. तर मला असं वाटतं की गव्हर्नमेंटच्या काही जागा असतील अशा की ज्या ठिकाणी फ्लॉवर पार्क आपण करू, तर व्हर्टिकल गार्डनिंगमध्ये जवळजवळ 70 ते 80 प्रकारचे फ्लावर्स आणि लाईव्ह जिवंत फ्लावर्स, प्लॅस्टिक नाही, आणि असे याचा आपण 10 एकर 15 एकरमध्ये मोठा त्या ठिकाणी शो करू शकतो. कॉर्पोरेशन तसेच त्र्यंबकमध्ये कुठेही जागा जर मिळत असेल तर 100% मी त्यामध्ये गेले 7 वर्षापासून नाशिककरांना ते दाखवले, लाखो लोकांनी व्हिजिट केले. आणि नाशिकचं जर यूट्यूबमध्ये नुसतं फ्लॉवर पार्क टाकलं तर नाशिक फ्लॉवर पार्क हा भारतामध्ये पहिल्यांदा इन्स्टॉल झाला. शेखर सर, इफ यू वॉन्ट टू टेक दॅट क्वेश्चन. मला वाटते ते तुंगार मॅडम आणि मेयर मॅडमसाठी जास्त आहे आणि ते चांगलं आहे. तुमचा आयडिया खूप चांगला आहे. आय थिंक बोथ कॉर्पोरेशन्स कॅन टेक इट फॉरवर्ड डेफिनेटली. आय वुड रिक्वेस्ट टू आस्क क्वेश्चन्स. मी रिक्वेस्ट करेन का प्लीज प्रश्न विचारा. इकडे ऑथॉरिटीज एका सोबत. हां, question to all the authorities who would like to answer this. I participated in DDSF, now March Tide is also there, Mitra is there, and recently we saw that in Nagpur, CL has launched with IMM, Viksit Nashik, Nagpur 2047. So this massive infrastructure, everything is coming from in a very big way. As an aspiring Nashikar, आपलं या सगळ्या कुंभला धरून आधी किंवा नंतर याचा उद्योग आणि रोजगारासाठी आम्ही नाशिककर कसा फायदा घेऊ शकतो, त्याला धरून आपल्या नाशिकचं पण CM साहेब येतील तेव्हा विकसित नाशिक 2047 असा आपल्याला इनिशिएटिव्ह नागपूरसारखे ते घेता येईल. विकसित भारतचं इनिशिएटिव्ह आहे. नाशिक भारतचा भाग आहे. नाशिक विकसित नाशिक, विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारत तीनों गोष्टी पूर्ण देशभरात चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये नाशिक पण आहे आणि आपण हा इनिशिएटिव्ह घेतोय. त्याचे एक भाग आज आपण सगळेजण इकडे बसलेलो आहे. हा एक लास्ट प्रश्न घेऊया. यावेळी प्रशासन प्लस पुरोहित संघ दोघांचे सम्मिलित याच्यातने जे आपले 3 मुख्य स्नान आहेत त्याचे व्यतिरिक्त जवळपास 44 ॲडिशनल पर्वणी दिवस डिक्लेअर करण्यात आले, जे काही आपले इम्पॉर्टंट हॉलिडेज असतात. आणि त्याचं कारण मेजर जे एक त्याच्या मागची संकल्पना आहे की आपला कुंभ आता काही 30 किंवा 45 दिवसाचा असा नाही आहे. 31 ऑक्टोबरला ध्वजारोहण आहे. ध्वजावतरण आपला 24 जुलै 2028ला आहे. तर लोकांच्यासाठी वेळ भरपूर आहे.
भरपूर आपले असे पवित्र दिवस आहे ज्या ठिकाणी येऊन लोक स्नान घेऊ शकतात. So that is the only thing that we are trying to say, that it's not just limited to those 3 days. You have a lot of opportunities where you can come and take the holy day. I guess, sir, women empowerment, we'll take one last question from the lady there and then stop it. मिसेस प्रज्ञा बर्डे, माझा प्रश्न सगळ्या अथॉरिटीजला आहे, कोणी पण उत्तर द्या. आपण जेव्हा म्हटलं आहे की 9 कोटी लोक कुंभामध्ये येतील, तर आपण त्याचं प्रमोशन बाहेर कुठे करणार आहात का? त्याचं प्लॅनिंग कसं आहे, म्हणजे कोण येईल, कुठून, असं काही प्लॅनिंग झालेलं आहे का? प्रमोशन त्याचं म्हणजे कुंभाचं होणार नाही, नाशिकचंही प्रमोशन होईल, त्या दृष्टीने मी विचारते की तुम्ही त्याचं प्रमोशन कुठे करणार? गेडाम सर स्वतः उत्तर देत आहेत. ॲक्च्युली आपल्याकडे येणाऱ्या भाविकांची संख्या अपेक्षित आपली जी क्षमता असते भाविक हँडल करणे त्याच्यापेक्षा भरपूर जास्त आहे. पण त्याच्यामुळे ही एक द्विधा मनस्थितीत जातो आपण की अजून प्रमोशन करून अजून भाविक आले तर मग कॅपॅसिटी कशी हँडल होणार, हे लॉजिस्टिक्सचा चॅलेंज येतो. पण हा सिंहस्थ कुंभमेळा भारतात फक्त 4 ठिकाणी होतो, 12 वर्षांनी नाशिकमध्ये येतो. ही नाशिकच्या आणि त्र्यंबकेश्वरच्या ब्रँडिंगची संधी आहे, ती आपल्याला सोडायची नाही. प्रमोशनची संधी निश्चितच सोडायची नाही. ही फक्त कुंभमेळ्याचे प्रमोशन नाही आहे, हे पूर्ण नाशिकच्या परिसराचं प्रमोशन आहे, जेणेकरून आपलं पुढची आर्थिक सुबत्तेकडे वाटचाल सुरू होईल. त्याच्यामुळे आपल्याला याला खूप स्मार्टली करायचं आहे. एक म्हणजे नाशिक कशा पद्धतीने पुढे विकास होईल, कसं पर्यटन इथे होईल, कशा पद्धतीने इथे उद्योगधंद्याला वाढ मिळेल, हे सगळं करायचं आहे. आणि येणाऱ्या भाविकांना कमीत कमी म्हणजे जास्तीत जास्त सुविधा कशा मिळतील, तर त्याचा मार्ग कसा राहील, टॉयलेट्स कशा राहतील, ट्रेन्स कशा राहतील, घाट कुठे, त्याच्या वेळा कुठे, हॉस्पिटल्स, हॉटेल, सगळं हे सगळं. तर असं आम्ही एक मिक्स्ड पद्धतीने करण्याचं त्याचं नियोजन आहे, जेणेकरून नाशिकचा ब्रँडिंग आणि भाविकांची सुविधा हे आणि फायनली इकॉनॉमिक ग्रोथ अशा पद्धतीचं आमचं हे सगळं नियोजन याच्यामध्ये राहणार आहे. थँक्यू सर. आय होप दिस डिस्कशन, आय होप दिस, हां सॉरी सर, थोडा वेळेचा प्रश्न आहे म्हणून. सगळेच I think GMDIC and ROMIDC will be the best people placed, and of course authority can also always coordinate. Thank you. इकडचा ओव्हरऑल लुक अँड फील, आय होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव्ह. ओव्हरऑल लुक अँड फील तोच आहे का ऑथॉरिटीज आर प्रिपेअर्ड, दे आर रेडी, दे आर इन्क्लुसिव्ह, and they are wanting to make Nashik poised. It is, all of you are looking prepared to take Nashik to different heights. So let's have a round of applause for all of them. Thank you so much, sirs. Thank you so much, ma'am. And thank you so much for having me here. This is Dr. Rikin Merchant signing off. Thank you. Thank you so much. May I please request the dignitaries to please stay back on the stage. I request Gedam sir to kindly felicitate our moderator, Dr. Rikin Merchant. I also request Gedam sir to please felicitate our Honorable Mayor, Mrs. Himagauri Aher Adke Madam, and also Triveni Tungar Madam. And now, dignitaries, please be there on the dais, because we have Mr. Sanjay Sonone, who's the VP, MACCI and team, to felicitate all the dignitaries. I also request Team Nima to come up on the dais to felicitate all the dignitaries, please. Ladies and gentlemen, we have 1 hour of lunch break. I request all of you to come back for another power-packed session post-lunch. Thank you so much. Enjoy your lunch, people. I request all of you to please be back by 2:15, not 1 hour. 2:15, please. Thank you. लंच या बँकवेच्या एक्झॅक्टली बाहेरच्या दिशेला आणि त्याच सोबत बाहेर लॉनमध्ये देखील आहे. तर आणि सगळ्यांनी स्टॉल्सला नक्की व्हिजिट द्यायची अशी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती. 2:15 वाजता आपण सगळ्यांनी पुन्हा एकदा इथे जमायचं आहे फॉर द नेक्स्ट सेशन. त्यांनी थोडं लवकर जेवण
आपल्याला स्टेजच्या डाव्या बाजूला हे करा. आणि ज्यांचे ज्यांचे MOU सायनिंग आहे लंच नंतर त्या सगळ्यांनी स्टेजच्या डाव्या बाजूला थोडं लवकर यायचं आहे अशी सगळ्यांना विनंती.
interesting. Now we are going to go ahead with some more presentations, followed by another fireside chat, which is going to be one more interesting one for all of us. So let's move ahead, and I would like to request and welcome Honorable Joint CEO MIDC, Shri Ajit Kumbhar sir, to kindly put some light upon MIDC's initiatives for Nashik. So let's invite, टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया आपण, Honorable Joint CEO MIDC, Shri Ajit Kumbhar. सहभागी झाला आहात. आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. आपला सेकंड पार्ट आता सुरू होतो आहे आणि आजच्या दिवशी ज्यांना आपण MOU देणार आहोत त्या 19 जणांची बसण्याची व्यवस्था इकडे केलेली आहे. तुम्ही स्टेजकडे तोंड केल्यानंतर उजव्या साईडला ज्यांना आजच्या दिवशी आपण सामंजस्य करार देणार आहोत त्यांची बसण्याची व्यवस्था स्टेजकडे तोंड केल्यानंतर उजव्या साईडला आहे. त्यामुळे ज्यांना ही माहिती आहे की आपल्याला आहे तर त्यांनी तिथे भेटायचं आहे. 19 जणांची ती यादी आहे. तर प्लीज तिथे येऊन बसा, म्हणजे आपल्याला स्टेजवर येण्यासाठी सोपं पडणार आहे. पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आणि लगेचच पुढच्या पार्टकडे आपण वळतो आहोत. सामंजस्य करार ज्यांचा आपण करणार आहोत त्यांची बसण्याची जागा पुन्हा एकदा मी विनंती करते. 19 आहेत ते संस्था, त्या कंपन्या, तर त्यांनी कृपा करून साऊंड सिस्टीमच्या तिथे ज्या खुर्च्या अरेंज केल्या आहेत तिथे येऊन बसायचं आहे. Good afternoon all. I request organizers to put on the PPT of MIDC. Good afternoon all. I know this is a post-lunch session and our Honorable CM Sir's arrival is very shortly scheduled. So in next 5 to 10 minutes, I will be covering the overall initiatives of the Maharashtra Industrial Development Corporation and some specific initiatives regarding land acquisition in Nashik region.
So in Nashik district, we have 14 industrial estates which are developed by the Maharashtra Industrial Development Corporation. And most of these industrial estates are very old, and Nashik being the industrial hub of North India, all of these industrial estates have attracted a lot of investment over the last 30-40 years. So at present, all these 14 industrial estates combinedly have 3,000 hectares of land. But considering the Nashik expansion and the investment potential of the Nashik district overall, MIDC has planned to acquire land near to Nashik, adjacent to various taluka places of the Nashik as well. So if you can see that, considering the demand of the industries in Nashik, lot of land acquisition is going on, and I have covered 4 major land acquisitions. First is Nashik, Advan, Igatpuri, where we are acquiring 650 acres of land, and we are expecting some good automobile companies will be investing in this area, and expected investment will be around 10,000 crore rupees. So this will boost Nashik's overall economy, because allied sector will also get boost in this particular land acquisition. Apart from this, we have very adjacent to Nashik, Rajur Baula Industrial Estate, where 340 acres of land is in final stage of acquisition. Apart from this, being a predominantly tribal district in some talukas, for example, Dindori, Kalwan, we have planned one tribal cluster for the tribal MSMEs and tribal youth, so that entrepreneurs from the tribal community will be getting land at concession rate. So Jambutke at Dindori will be the tribal cluster. And another is in Nandgaon, where we are acquiring 300 acres of land. So if you put all this land acquisition together, it comes around 1,300 acres of land. So this land acquisition will be completed in another 3 to 4 months. So Nashik's land bank will be increased by 25%. So this overall will boost the Nasik's infrastructure and the industrial capacity. Apart from this, today 4 major MOUs will be planned by the industry department. So we are committed to provide the land to all these industry players for the smooth and effective transition. So these were much awaited layouts which are now available on Mila portal for the allocation. So Ambad, Satpur, all these industrial areas are having no land for the further expansion. Lot of industries were asking for the land which is near to Nashik, Ambad, Satpur. So Sinnar is the place where we have already completed the land acquisition, and the approved layouts are available for the allotment. And it comes around 500 acres of land which is at this moment available. You can apply 24/7 for this land. And considering the connectivity advantage of this Sinnar, this will be the upcoming major industrial hub in Nashik district. So considering the connectivity to the Samruddhi, to the upcoming Igatpuri area, Wadwan port, this will be the important hub for the industries. We can see that railway connectivity, airport, dry port, and roadways are getting improved by various authorities such as National Highway Authority, NMRDA, Kumbh Authority, Nashik Municipal Corporation. So all these efforts put in together, that will be reflected in a better infrastructure for this area as well. So considering the issues of all the industries across Maharashtra, our Honorable CEO sir and all the MIDC team, they have decided that maximum services will be now decentralized and will be provided at the level of regional office. So there is no need to come to the Mumbai office for various works. So already 12 major services are given to the regional offices,
and this is the 90% work of all the industries. So for the rest 10% only, they have to come to Mumbai, but not in a physical form, through online mode. So this has curtailed the time taken for the service delivery by more than 200%. So that service delivery is being monitored through single window system, through Maitri portal as well. So we can see that all the plot related issues, all the water connectivity, all the major regulations now are given to the regional offices. And this power delegation and the decentralization has effectively helped the offices as well to bring in the transparency and the accountability as well. As you can see that various organizations, we had meeting here as well, IMA, NEMA, Chamber of Commerce and Industries, all they have appreciated the decentralization done by the MIDC. And we haven't stopped here. Further delegation is also planned. And all these efforts with the help of digital transformation of the MIDC's various initiatives will reflect into a better service delivery. So another important aspect of the MIDC's digital transformation is the MILAP, which is Maharashtra Industrial Land Application and Allotment Portal. Now, anybody can see the land available in any of the industrial estate and can apply to that particular plot 24/7 through this MILAP portal. And the LSCs will be scheduled in a transparent manner and the land will be allotted at earliest. So this MIDC MILAP portal has effectively benefited all the industries in last 6 to 7 months. So this is automated end-to-end portal where no human interface is there. All these system-generated applications will be scrutinized and the land will be allotted to the applicant. We have received more than 5,000 applications only in Nashik region, and till now 85 acres of land has been allotted to the various newly registered industries as well as the MSMEs. So ongoing land acquisition will be also put in this MILAP portal for the benefit of all those who are interested in investing in Nashik. We have dedicated wine park in Windsor as well. For this also we have planned some expansion in Windsor. Another single window system clearance which is integrated with the Maitri portal of industry department help us in betterment of the service delivery. At present there are 36 services which are given to the industries, and for this industries, various industries, they have to come to the RO office, then apply through physical mode. But in last 3 to 4 months, out of these 36 services, 18 services have been made in a self-certification mode. For that services, you don't need to apply. We will trust you. You have to just say that you have done this thing, and self-certification is sufficient. So within a short time, or say 0 time, you will get the approval of that particular service. So we believe that this trust will be growing further, and we are going to make all these 36 services on a self-certification mode. For that, you don't need to apply to the MIDC or come to the MIDC office and wait for 7 days, 1 month or 2 months. So this is one-stop platform. Complete digital workflow is also mentioned. Real-time tracking of your applications can be seen. This is investor-friendly and integrated with the Maitri's 2.02 platform. So these are the services you can see. These are the various services which are required by the industrial associations, industries on a day-to-day basis. Out of these 36 services, already 18 services are converted into self-certification mode, and rest of the services will be covered in another 1 to 2 months. So this is regarding the MIDC's digital transformation, but MIDC is committed to the overall infrastructure development of the region. Though I haven't covered it in my PPT, but I would like to mention some of the infrastructure related augmentation and work which is undertaken by the MIDC. So for the new MIDCs like Sinnar, Dindori, Malegaon, Yevla, we have already issued the work orders of 796 crore rupees, which includes major boost of the internal roads, water supply pipeline,
Then some substation work, some of the industries, they mentioned that there is a shortage of electricity supply. So we have already approved those works and the work is already started in some of the industrial estates. So 800 crore rupees of new works are already in pipeline, which will be completed in another 8 to 10 months. Apart from this, old industrial estates such as Sinnar, Ambad, Satpur, they also face some of the infrastructure related issues. For that, 350 crore rupees of sanction is already done by the MIDC, which includes Sinnar, additional Dindori, Malegaon, Ambad, Satpur, Talegaon, Akrale. So for here as well, we will be covering major road infrastructure, revamp of all these areas, pipeline of the additional water supply. So our commitment is to provide the better infrastructure to new industries as well as the old industries, so that industries won't face any issues regarding the infrastructure. Land acquisition will be completed in another 6 to 8 months. So Nashik, I'm sure that with the help of Kumbh Authority, Nashik Municipal Corporation, District Collector, NMRDA, and with the help of all the associations, we will be able to put the Nashik on India's industrial growth map. Thank you so much. Thank you so much, sir. And now moving ahead to talk about industry and export policy, please help me invite Honorable Development Commissioner Industries, Shri Deependra Singh Kushwaha, sir. Can we have a round of applause for Shri Deependra Singh Kushwaha, sir? He will be talking about the industry and export policy. Thank you. A very good afternoon to all of you. And first, I would like to thank District Administration, Mela Pradhikarana officers, and all the participants from Nashik District and nearby area. Because this is a very rare opportunity when two events are coming together, multiple organizations and stakeholders are coming together and bringing a synergy between the multiple stakeholders and putting everything together for the betterment of the society, betterment of the district, and betterment of this state economy. Thank you. I have total 32 slides. Please tell me where to stop. I have reduced these 32 slides from 57, which were reduced from 83. So I think I'll try to manage and finish these slides within the next 15-20 minutes, but I can speak on these slides for 3 hours also. Just give me a moment, huh? So, this is about Maharashtra. Where are we as a state? So, I'm proud to say, as a state, we are the largest economy in the country with a $615 billion economy. We will be the first state to achieve $1 trillion economy goal by 2030 in the country. In terms of FDI, we are attracting on average, if we take the average of last 30 years, we are attracting approximately 31 to 32% of the total FDI coming to India, which is 1/3 of the country. Then these are certain numbers. We have 10 million MSMEs. In our economy, 64% share is from the service industries. We are again having 30,000 plus startups in Maharashtra, which are again 20% of the total country. Registered startup. We also have 25% of the country's GCC. I will be discussing on these slides in next couple of minutes. Next slide.
Okay, I have it. This side. I think these are not synced. Okay. So, as I mentioned, Maharashtra is the largest economy. So, we done a study कि अगर हम महाराष्ट्र को global economies में रखेंगे तो हम किसके साथ बैठ पाएंगे. Then you can see we are above Norway, Thailand, Colombia and Vietnam and many more countries. We are close to UAE, Austria, Singapore, Argentina and Israel. So this is the size of economy we do have and multiple parameters we have. Next slide. I'll be presenting on 3-4 aspects. One, which are basically crucial for state economy, Indian economy. One is connectivity or overall infrastructure. Second, industrial infrastructure. Third, the policy ecosystem. Fourth, the talent and skilling, which is essential for any industrial growth. And fifth one is ease of doing business or single window system and many more initiatives which we are taking at the state level. Next slide. Next. So, this is about the policy initiative, policy ecosystem. What kind of policy ecosystem we have? So if you see in last 2-3 years, almost 12 to 15 policies we have released related to industry, and these policies has been released by industry department, and some other policies has been released by the other department which are in some manner or some context relevant to the industries. When I say industries, mostly we are focusing on manufacturing and service industries. This is the first time in 2025 we have added service sector as a part of industrial policy, and we have made provisions for service sector industry incentive also. And this is the overall policy ecosystem. So all these policies documents will be available or are available on our Maitri portals. I'll be providing some QR codes so you can download and go through it, and please reach out to us. Our dedicated teams are working to provide you full-time support on these policies. So the first one is the most important policy, which was, this is industrial policy, our mother policy, which was released on 31st of December 2025, few months back. Prior to this policy was known as the 2019 industrial policy. Just see these 5 pillars of this policy. First is talks about the vision and the scale of vision, what we are planning through this policy. So we are planning to increase the ratio, increase the growth rate of manufacturing and service sector both. And this we are planning between 12 to 15%. The share of the industry to be increased up to 30% in GVA, manufacturing share by 20%, and export by doubling the export, which is $150 billion by 2030. Infrastructure, we are planning 20 plus smart industrial townships. These industrial townships, each industrial township would be approximately 5,000 acre land will be dedicated to this, and the relevant infrastructure also. Then industrial corridor and multimodal logistic connectivity, GIS enabled land bank. Again, in terms of MSME, we are currently having 1 million plus, 10 million plus MSMEs, and we are planning to add same number in next 5 years. So we will be doubling the size of MSME or the number of MSMEs in the next 5 years. So MSME is our focus area for next 5 years. The District Investment Summit is planned or
conceptualize focusing on MSMEs only. We are creating a separate commissionerate for MSMEs which will be dealing with all MSME related issues and policies. Then incentive and capital support under this policy, the total layout for next 5 years is 1.18 lakh crore, approximately 25,000 crore per annum incentive for industries, which is a very big. Currently we are in the tune of 10,000 crore, 8 to 10,000 crore. There are certain benefits provided under the policy. So this is the industrial policy. The best, the highlight for Nashik is that we have further added one more layer for categorization of the districts. This is known as the emerging district, and this criteria is based on the per capita income of the in the district compared to nation's per capita income, India's per capita income, and per capita income of the state. And Nashik is falling in this category, and so Nashik is now, under this policy, will be known as emerging district, and emerging district will be provided additional benefit over and above other districts. So क्या मिलेगा आपको इस पॉलिसी में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो आपको 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 100 रुपीज़ के रिटर्न की गारंटी है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट. आपको 100% SGST मिल सकेगा, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का रीइंबर्समेंट है अप टू 50%. देयर आर सर्टेन सेक्टर्स कि जहाँ पे कैपिटल सब्सिडी का प्रोविज़न है जो आपको 20% कैपिटल सब्सिडी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के साइज़ के हिसाब से मिलेगी. कुछ पॉलिसीज़ में या कुछ एरियाज़ में, कुछ लोकेशंस पे रेंटल असिस्टेंस का प्रोविज़न है सर्विस सेक्टर के लिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर पे मोस्टली कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है एंड दे don't buy land, they go and start their business in a small premises, rented premises. So we have thought for the rental assistance to the service industry. Then stamp duty, electricity duty and EPF contribution, all these remains almost same. First time we have added a chapter for R&D contribution or R&D support to the industry. Under this policy, we are giving a grant of up to a grant of 100 crore for one project. If you set up a lab of suppose 500 crore or 200 crore, you can get a 100 crore grant from the state government. And this is not only the one case, and we have made provisions of total R&D support for the policy period would be around 10,000 crore. So all these benefits are divided into 4 basic criteria. One is the reimbursement. You have to pay to the government and government will reimburse you. So SGST, employee contributions, employment linked based subsidy. This is a special feature within the policy. So suppose X person invests 100 crore and employs 100 people, and Y person invests 100 crore and employs 500 people. So the employment factor is there in the 5x, and then we should promote the employment generation, and that's why the Y person will get more incentive compared to X person, even though both the persons have invested same amount. So 100 crore के investment पे जो ज़्यादा employment करेगा उसको ज़्यादा incentive मिलेगा. Then there are certain subsidies which will be upfront to you. Government आपको अलग-अलग installment में ये देगी. Then certain exemptions जो आपको pay नहीं करने हैं, and there are certain special incentives also. जो स्पेशल इंसेंटिव्स आपको कैश के फॉर्म में भी मिल सकते हैं और सपोर्ट के फॉर्म में भी मिल सकते हैं.
Next. I have just presented 3 slides on industry policy, 1 slide for IT policy, because I see a lot of potential in Nashik for IT and ITS sector. Nashik is very close to Bombay. Nashik has the required talent pool. Nashik has all the city infrastructure which is preferred by the IT companies. So, IT policy was released in 2023 with a vision that in Maharashtra, Tier 2 and Tier 3 cities, we will be having, we will be getting more investment in IT and ITS company. Now, I just want to tell you that we are getting lot of proposals from cities like Nashik, Nagpur and Chhatrapati Sambhajinagar in IT and ITS sector. So if I am not wrong, I have given, or my department has given 3 to 4 LOI for IT park in Nashik also. The best part in IT policy is you are getting 3 to 4 benefits, which are, some of them are related to real estate developers. So they should just take the benefit of this policy. So we are providing additional FSI under this policy. This additional FSI will be available on 50% of the premium to be paid to the municipal corporation. And we are allowing 50-50 mixed use. So total constructed area, out of that 50% should be dedicated to IT and rest 50% can be used for other allied activities, including some commercial activities also, or residential also. And this is on the based on the philosophy of walk to work. So people can stay in the same building and can go to the office in same building. Then there are other benefits, including stamp duty and electricity duty benefits and some capital subsidy to the IT companies. One more important fact I want to tell you, this is the IT policy, and IT policy we also talk about the data centers. Maharashtra is known as the data center capital of the country. Currently in Maharashtra, we have almost 62% of the total data center capacity of the country, 62, which is approximately currently 1 gigawatt. And we will be multiplying this capacity in next 5 years by 5x, minimum 5 gigawatt in Maharashtra, and we will be contributing minimum 70% of the data center capacity of the total country. Total investment committed in data centers for next 5 to 10 years is 10 lakh crore. MOU we have signed for this. And Nashik will also get some of the benefit of the data centers. Data center is a very different kind of ecosystem. So mostly investment will come in and around Bombay because of the all undersea cables are landing in and around Mumbai. So most of the investment will be come in and around Mumbai, but some of the investment will definitely come to Nashik, Chhatrapati Sambhajinagar and Nagpur also. And we are in touch with them and they will be coming and investing in Nashik and data centers also. Then one slide on export policy. On the similar lines of IT policy, we are also having we have also released the IT policy. IT policy aims to create an ecosystem in the districts. इस पॉलिसी में आपको अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पार्क बनाते हैं तो आपको 50 करोड़ का ग्रांट मिल सकता है, स्पेशल प्रोजेक्ट करते हैं तो 100 करोड़ तक का ग्रांट मिल सकता है, आपके इंक्रीमेंटल एक्सपोर्ट पे आपको टर्नओवर बेस्ड सब्सिडी प्रपोज या इसमें अप्रूव्ड है, एग्जीबिशन और एक्सपोजर विजिट्स के लिए आपको बाहर असिस्टेंस है, इंडस्ट्री एसोसिएशन को असिस्टेंट है, इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स को असिस्टेंस है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इसमें असिस्टेंस है. तो देयर आर मल्टीपल प्रोविजंस विद इन द पॉलिसी विच helps exporters to increase their base in multiple countries and multiple products also. In alignment with the policy, we have launched a 10-point program for export.
10-point program for export promotion in the state. As a result of these program and efforts taken by the state government, now Maharashtra is leading in export promotion index. We are first in the country in last year's ranking released by Government of India. Then logistic policy. So Nashik has a lot of potential in terms of logistic facility creation. Under this policy, we have a provision in funding and support for truck terminals, warehousing, and logistic facility creations, including multimodal transport and other facilities also. So I'm just giving you a very basic picture. So there are certain benefits. Additional capital subsidy is there, critical infrastructure support is there, additional FSI support is there, skill development and other supports are there. So please make use of these policies, and because I know there are people from multiple sectors in this hall, and I cannot cover everything under every policy. So I'm just giving you a brief idea what is there. So I have spoken about policy. Ma'am, please tell me when to stop. I'll finish. Okay. This is about infrastructure. What kind of infrastructure? We always read news articles in multiple news and see what kind of infrastructure is happening. Samriddhi is happening, Atal Setu is there, Coastal Road is there, Mumbai Metro is there, Nagpur Metro, Nashik, Pune Metro, and city infra. सभी जगह काम चालू है. इंडस्ट्रियल इंफ्रा में MIDC ने ऑलरेडी अजीत हैज मेड ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन कि किस तरह का इकोसिस्टम पूरे महाराष्ट्र में है. सो आई विल स्किप दिस स्लाइड, बट यू जस्ट सी कि हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टोरल इतना डाइवर्सिटी किसी भी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है. This is the most important sector or topic for you. Ease of doing business. Because जेव्हा जेव्हा आम्ही बोलतो तेव्हा तेव्हा वेळ लागते, कागदच खूप मागितले जातात, कंप्लायन्स खूप जास्त आहे, ह्या सगळी चर्चा होत असते. पण जेव्हा तुम्ही हे स्लाइड्स या पुढचे बघणार आहेत त्यावेळी तुम्हाला लक्षात येईल की बरेचशा काही काम होत आहेत आणि त्याची अवेअरनेस आणि त्याचा वापर, म्हणजे आम्ही अवेअरनेस त्याची जास्तीत जास्त करणे अपेक्षित आहे आणि तुम्ही त्याचा वापर जास्तीत जास्त करणे अपेक्षित आहे. दिस इज जस्ट रँकिंग, त्याला मी जास्त वेळ घालत नाही आहे कारण हे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडून होत असते. फिलॉसॉफी कशी आहे ह्या ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये हे मी सांगतो. आम्ही काही अप्रुव्हल्स, परमिशन्स किंवा सर्व्हिसेस असे आयडेंटिफाय करतो आहे जे आता यापुढे लागणार नाही, त्यांना इलिमिनेट करतो आहे सिस्टममधून, ॲक्टमधून, GR मधून. नंबर 2, एका सर्व्हिसला जे टाईमलाईन आहे ते टाईमलाईनच्या रिडक्शन करतो आहे. नंबर 3, लागणारे नंबर ऑफ डॉक्युमेंटची संख्या कमी करतो आहे. नंबर 4, जी फाईल 4 टप्पे, 5 टप्पे, 10 टप्पे जाते त्याचे टप्पे कमी करतो आहे. तर टप्पे कमी होणार आहे, आपोआप वेळ कमी होणार. टप्पे कमी झाले की पेपर अजून कमी लागतील, पेपर आणि हे दोन्ही कमी झाले की ओव्हरऑल टाईम पिरियड कमी लागेल. त्याच्यानंतर ऑनलाईन सर्व्हिसेस, तुम्हाला कुठे जायची गरज नाही आहे, सर्व पेपर्स तुम्ही घरी बसूनच अपलोड करा आणि एकदा भरले की परत परत वेगळे वेगळे मागितले जाणार नाही. काही ठिकाणी सेल्फ सर्टिफिकेशनचा प्रोव्हिजनसुद्धा करतो आहे जेणेकरून तुम्हाला ॲफिडेविट किंवा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटची NOC आणायची गरज भासणार नाही किंवा लागणार नाही. आणि शेवटी तुम्हीच सांगायचं की तुम्ही या सर्व व्यवस्थेशी हॅपी आहेत किंवा नाही म्हणून, सॅटिस्फाईड आहेत किंवा नाही म्हणून. इन्व्हेस्टर सॅटिस्फॅक्शन किंवा हॅपीनेस इंडेक्स अशा आपण त्याला फॉर्मॅट तयार केलेलं आहे आणि ते तुमचा फीडबॅक सर्व्हिसनंतर भरला जाणार आहे. मग जशी रँकिंग तुम्ही प्रॉडक्ट्स आणि ई-कॉमर्स वेबसाईटला देता तशीच रँकिंग किंवा तसंच फीडबॅक आम्हाला येईल आणि दॅट विल हेल्प अस टू कंटिन्युअसली इम्प्रूव्हिंग अवर सिंगल विंडो सिस्टम. सो हे काही सुधारणा आम्ही मागील काही 2-3 वर्षात केलेले आहेत.
सो सपोज डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीजमध्ये काय सुधारणा केले, सिंगल विंडो सिस्टमचा ॲक्ट आणला, सिंगल विंडो सिस्टमचा पोर्टल आणला आणि त्यावर पोर्टलवर फेब्रुवारी 2025ला 92 सर्व्हिसेस होते, आज 176 सर्व्हिसेस आहे आणि पुढील 3 महिन्यामध्ये जवळपास 200 सर्व्हिसेस अजून ॲड होणार आहेत आणि तुम्हाला G2Bसाठी कुठेही जायची गरज भासणार नाही. आता NA तर लागतच नाही, बट कुठलीही परमिशन ॲप्लिकेशन असेल फक्त मैत्री पोर्टलला तुम्ही करायचे आणि कोणालाही जायचे नाही, भेटायचे नाही, पेपर कंप्लायन्स जे काही लागेल ते इथे लागेल. सो वी आर रेड्युसिंग द टच पॉईंट्स. आणि याला फक्त एक प्रॉब्लेम असा आहे की ट्रॅडिशनली तुम्ही वर्षानुवर्ष एखादी वेगळी परमिशनसाठी, फॉर एक्झाम्पल MPCBसाठी, कन्सेंट टू एस्टॅब्लिशसाठी तुम्ही MPCBकडे अर्ज करत राहिले आणि त्या पोर्टलच्याबद्दल तुम्ही माहिती आहे. सो बाय डिफॉल्ट तुम्ही त्या पोर्टलला जाऊन MPCBमध्ये अर्ज भरतात. आता हे सगळे पेजेस तिथून डाऊन असणार आहे. फक्त एका ठिकाणी तुम्हाला सगळे ॲप्लिकेशन आणि एका ॲप्लिकेशनमध्ये मल्टिपल सर्व्हिसेस तुम्हाला हे अवेलेबल होत आहेत. देन MIDCने मिलापचं आता प्रेझेंटेशन केला. MIDCचं GIS बेस्ड लँड सिस्टम आहे आणि हे वेगळे वेगळे बिल्डिंग परमिशनचे जे पोर्टल्स आहेत ते सुद्धा मैत्रीशी इंटिग्रेट झालेले आहेत. देन लेबर डिपार्टमेंटचे काय रिफॉर्म्स आहेत, 24/7 अलाव केलेलं आहे, वर्क आवर्स वाढवलेले आहेत, शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये जी संख्या 10 होती ते 20पर्यंत वाढवलेली आहेत, फॅक्टरी ॲक्टमध्ये बदल केलेले आहेत, डीम्ड रजिस्ट्रेशन आणि डीम्ड रिन्युअलचे प्रोव्हिजन्स केलेले आहेत. नेक्स्ट आहे अर्बन डेव्हलपमेंटमध्ये हे जे सर्व्हिसेस आहे ते सुद्धा मैत्रीशी इंटिग्रेट झालेले आहेत. इंटिग्रेटेड वेब बेस्ड पोर्टल केलेले आहे ज्याच्यावर 400पेक्षा जास्त नगरपालिकाचे सर्व्हिसेस तुम्हाला इथे बसून उपलब्ध राहतील. थर्ड पार्टीला इम्पॅनल केलेले जेणेकरून तुम्हाला मीडियम रिस्कचे जे सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिसवर तुम्हाला लो रिस्क जे अप्रुव्हल्स आहेत ते आपल्याला घरी बसून प्राप्त होतील. फक्त हे बरेचशा लोकांना अजूनही त्याच्याबद्दल जास्त माहिती नाही आहे आणि त्यामुळे त्याचा ते बेनिफिट घेऊ शकत नाही. देन MPCBचे रिफॉर्म्स आहे. त्यानंतर रेव्हेन्यूचे रिफॉर्म्स आहे. रेव्हेन्यूमध्ये खूप मोठा रिफॉर्म झालेला आहे, दॅट इज रिलेटेड टू NA परमिशन्स. मी वर्षानुवर्ष शासन सांगत आहे आणि GR काढले गेले की NAची गरज नाही. आत्ता शेवटच्या फायनल अमेंडमेंट ॲक्टमध्ये केलेला आहे आणि तो प्रोव्हिजनच काढलेला आहे, त्यामुळे NAची गरज नाही. हे सगळं लक्षात घेऊन आपण कोणत्याही प्रकरणाला NA कोणी जर मागत असेल की NAचा पेपर आणा तर अजिबात एकदम विरोध करायचे आणि द्यायचे नाही आणि त्यावेळी त्याची शक्य असेल तर तक्रार पण करायचे हरकत नाही. आम्ही त्याची नोंद घेऊ आणि त्याला तसं आम्ही सुद्धा खाली लोकांच्या कॅपॅसिटी बिल्डिंग करत आहोत की यामध्ये जे काही बदल झालेले आहेत त्या बदलच्या अनुषंगाने लोकांनी काम करावं. सो असे भरपूर बदल आहे. आय विल नॉट वेस्ट युअर टाईम. देन एनर्जी डिपार्टमेंटचे काही चेंजेस आहे. डिक्रिमिनलायझेशनची एक एक्सरसाइज केलेली आहेत. 2022मध्ये 33 सेक्शन कमी केले, 23मध्ये 138 केले आणि आत्ता जनविश्वास ॲक्ट आणून त्या 5 ॲक्टमध्ये 40 प्रोव्हिजन कमी केले. यामध्ये 40 टोटल जे कमी झाले आणि अजून जवळपास 21 ॲक्टचे 800 प्रोव्हिजनची स्टडी झालेली आहे. त्यापैकी जवळपास 200-300 प्रोव्हिजन्स असे आहे जे जनविश्वास 2.0 जे आपले पुढचे अधिवेशनमध्ये येणार आहे. तर डिक्रिमिनलायझेशन म्हणजे एखादी छोटी चूक झाली तर त्याच्यासाठी इम्प्रिझनमेंटचे प्रोव्हिजन होते डायरेक्टर ऑफ द कंपनी किंवा मॅनेजमेंट ऑफ द कंपनीला. मग ते सगळे प्रोव्हिजन्स काढले कारण छोटे छोटे कंप्लायन्स आहेत, त्याच्यासाठी इम्प्रिझनमेंटचे प्रोव्हिजन ठेवायची गरज नाही म्हणून हे सगळे प्रोव्हिजन्स काढण्यात आलेले आहेत आणि हे सगळे बदल कायद्यात झालेले आहेत. आपण सर्वांनी बघून घ्यावं. आपण नेहमी म्हणतो की बरेचसे कायदे अजून अस्तित्वात आहे, कोणी वापरतो का? कधी कधी गरज भासली तर आम्हीच वापरतो टाईट करण्यासाठी. मग असे सगळे कायदे शोधून काढले, आता त्यांची गरज नाही आणि त्यांचा रिपील महाराष्ट्र रिपीलिंग ॲक्ट 2026 पास झाला आणि यामध्ये हे सगळे कायदे एवढे कायदे आम्ही आता त्याच्यामध्ये रिपील केलेले आहे. आता हे कायदा अस्तित्वात नाही.
दिस इज अवर सिंगल विंडो सिस्टम. मी सुरुवातीपासून मॅत्रीचे बद्दल बोलतो आहे. मॅत्रीचा ॲक्ट 2023मध्ये आला आणि 2025मध्ये रूल पब्लिश झाले. याचा उद्देश असा आहे ट्रान्सपरंटी आणि स्पीड वाढवायचे, प्रिडिक्टिबिलिटी वाढवायचे, कॉस्ट आणि कंप्लायन्स कमी करायचे आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन इन इंडस्ट्रियल परमिशन सिस्टममध्ये आणायचे आहेत. या ॲक्टचा सगळ्यात चांगला प्रोव्हिजन जे आहे तो असा आहे की सिंगल विंडो ॲक्टने तुम्ही जे परमिशन आता 176 परमिशन्स आम्ही इंटिग्रेट केले आणि त्याचे प्रत्येकाची टाईमलाईन नोटिफाईड आहे. त्या टाईमलाईनप्रमाणे तुम्ही ॲप्लिकेशन करा. ती सर्व्हिस त्या डिपार्टमेंट त्या अथॉरिटीने तुम्हाला देणे बंधनकारक आहे. नाही दिली तर ती ॲप्लिकेशन कुठल्याही अपील सिस्टममध्ये जाणार नाही, ऑटो ॲस्क्युलेट होणार आणि एम्पॉवर कमिटी त्या परमिशनला पुढचे 7 ते 15 दिवसात डिसाईड करणारच आहे. आणि जेव्हा फेब्रुवारी 25पासून ज्या ॲक्ट अंमलात आल्यानंतर पोर्टल आल्यानंतर मला वाटते 0.01% सुद्धा ब्रीच केसेस झालेले नाही जे मॅत्रीद्वारे आलेले आहेत. परंतु अजूनही जवळपास बरेचसे ॲप्लिकेशन पॅरलली वेगळे वेगळे पोर्टल्सवर चालू आहे. ते मॅत्रीमध्ये कव्हर होत नाही. म्हणून ते सगळे पोर्टल्सचे ॲप्लिकेशन पार्ट आम्ही डाऊन करून इथे मॅत्रीशी जोडून घेत आहोत आणि त्याला 2 महिन्यामध्ये हे सगळे फॅसिलिटी उपलब्ध होईल. चॅटबॉट आहे. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुमच्या जसे मोबाईलमध्ये सिरी किंवा असं असतो त्याच्याशी तुम्ही बोलून इंडस्ट्रीचा कुठलाही प्रश्न विचारा, इन्सेंटिव्ह विचारा, पॉलिसी विचारा, परमिशन विचारा, डॉक्युमेंट विचारा, तो सगळे उत्तर बरोबर देतो. आणि जेवढी ॲक्युरेसी आमची असते, कारण आम्हीसुद्धा बरेचदा तुम्ही अवघड प्रश्न विचारला की मग आम्ही पुस्तक मागवतो, GR मागवतो, तसे 95% ॲक्युरेसी सकट हा AI चॅटबॉट तुम्हाला उत्तर अजून देतो आहे. जसं जसं ज्याचा वापर होईल तसं तसे त्याच्या ॲक्युरेसी अजून वाढणार आहेत. बाकी हे सगळे फीचर्स आहे. तुम्हाला कॉल सेंटरची सुद्धा फॅसिलिटी आहे आणि रिअल टाईम डॅशबोर्ड, तुमची ॲप्लिकेशनचा सध्या स्टेटस कुठे आहे, आम्ही ग्रॅन्युलर ट्रॅकिंग तुम्हाला उपलब्ध करून देत आहोत की जेणेकरून तुम्हाला कोणत्या माणसाकडे तुमची ॲप्लिकेशन किती दिवस थांबला किंवा सध्या त्याचा स्टेटस काय आहे इथपर्यंत तुम्हाला मॉनिटरिंग सुपरविजन पॉसिबल होईल. दीज आर 3 वर्टिकल्स. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन करते मॅत्री, सर्व्हिस डिलिव्हरी करते आणि ग्रेव्हियन्स रिड्रेसल करते. मागील 2 वर्षात जवळपास 3500 असे ग्रेव्हियन्स आले इंडिव्हिज्युअलचे, ग्रुपचे, असोसिएशनचे, जे रेड्रेस मॅत्रीद्वारा करण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक गोष्टीला इथे टाईमलाईन्स आहेत. दीज आर जस्ट नंबर्स. आता कोणते सर्व्हिस आहे, किती सर्व्हिस दिले याला मी स्किप करतो. दीज आर सर्टन टेस्टिमोनियल्स बाय मेनी पीपल. हे QR कोड आहे, तुम्हाला प्रिंटआउट बाहेर लावायला सांगितलं आहे मी. सो जेणेकरून तुम्ही QR कोड स्कॅन केला की ती पॉलिसी तुम्हाला तशी उपलब्ध होईल. विथ दिस थँक्यू सो मच. सो जी माहिती तुम्हाला हवी आहे ती माहिती सगळे हे QR कोड्समध्ये आहे. बरेचसे एफर्ट्स आहे जे कंटिन्युअसली केले जात आहेत. विशेष करून ईज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये CM साहेब स्वतःच लीड करत आहेत आणि त्यांना आम्हाला असे निर्देश दिले की फॅक्टरी किंवा कंपनी सुरू करण्यासाठी कितीही कागद लागले, कितीही परमिशन लागले, ते तुम्ही त्यांना 100 दिवसात दिले पाहिजे सगळे मिळून. आणि त्या हिशोबाने आमचा प्रयत्न चालू आहे. जसं मी सांगितलं आहे, टाईमलाईन रिडक्शन, रिडक्शन इन डॉक्युमेंट, रिडक्शन इन स्टेप्स आणि integration of services, online services, self-certification, everything will be done, and this is in progress, and you will see a drastic change in terms of ease of doing business, in terms of business ecosystem, industrial ecosystem. And I once again thank you, all of you, and district administration and especially media for their support for making this event a successful event. Today we will be signing almost 300 plus MOUs with a 14,000 crore investment in Maharashtra in next few months. Thank you so much once again for opportunity. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you so much, sir. May I please request you to remain on stage as I welcome Shekhar Singh sir to felicitate.
discussion on the topic Invest in Nashik, a dialogue shaping the city's investment future. So let's welcome our panelists. So once again, Kushwa sir, I request you to please be here. Please be seated. Along with Shri Ajit Kumbar sir, Jalaj Sharma sir, Shekhar Singh sir, Ashish Nahar sir, and Rajendra Pansare sir. May I please request all the gentlemen to be on the stage? This will be a standing panel, okay? It will be difficult to fill these chairs. Huh? Thank you. And please welcome our moderator for this session, Mr. Vedant Rathi, a clean tech entrepreneur with over 14 years of experience across India, Africa, the US, and Europe, working in solar energy storage and sustainability. And as chair of the Sustainability Committee at IMA, he has been closely driving Nashik's journey towards energy transition and net zero goals, while also contributing through key industry bodies like CII, Young Indians, and IEI, bringing both technical insights and a strong belief in Nashik's investment potential. He is perfectly poised to lead this conversation. So let's put our hands together as I welcome Mr. Vedant Rathi to hold this panel discussion. Over to you, Vedant. Hi everyone, good afternoon and welcome to the Invest in Nashik panel today. We are going to change the format slightly. The earlier format has been about how the opening panel, opening remarks, we would have taken some question and answers, followed by a rapid fire round just to make it fun. But now, Kushwa sir, we are going to turn it around. We will start the fun part first. Let's start with the rapid fire and then we move on to the comments depending on the time availability that we have. Today has been a fantastic day since morning. We've been looking at different avenues that are there in Nashik to invest. We've looked at Kumbh Mela. We've looked at the work which has been done by NMRDA, by Shekhar Singh sir, Nashik Trimbak Kumbh Mela Authority, by MIDC as well. We have seen the kind of investments that are happening in Nashik, and we've also seen the potential of Nashik to become an industrial leader as well. So sir, I'm going to start my rapid fire with you immediately. Between Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra, which is a better destination for industrial investment and why? There is no doubt about that, and because any number you just pick, I have mentioned only very few. FDI, data center capital, GCC capital, contribution in the economy, the size of economy, the investment in coming in Maharashtra, the policy ecosystem. So there is no doubt about Maharashtra, whatever discussion is happening anywhere. I am working in this department for 3.5 years. Everyone is putting their 110%, 200% to make Maharashtra day by day better for industrial ecosystem. Thank you. Thank you so much. From Maharashtra, sir, moving to Nashik, you've been the collector, you have a special bond with our city. You've signed MOUs worth lakhs of crores of rupees recently. You've built Maitri, you've launched the ITES. The commitment is to make Maharashtra a $1 trillion economy. In that bigger vision, in 2 to 3 lines, where do you see Nashik growing in that bigger picture? Nashik is the next magnet of investment in Maharashtra, because Nashik is getting that connectivity from Bombay, even international airport connectivity. Vadvan port will change everything about Nashik. Samruddhi has already changed the perception. So you people should not feel any doubt. Be ready for that revolution is going to happen in Nashik in next few years. And mark my word, I'll come back again after 5 years. And sir, I've saved the best question for the last for you, and we are looking forward to your answer for that. Can you give us one industrial policy that Maharashtra has got absolutely right, and also one policy that maybe you'd go back and change a little bit if you could?
It's a difficult question because every policy we make, while making this policy, we do consider and focus on the importance of that particular sector. So difficult to say which is the best policy, because every policy has their core in this some particular areas. So every policy will not work equally everywhere in Maharashtra. In terms of failure, so far we feel that there is a lot of potential. I would not say this is a failure, but we see there is a lot of potential, especially in MSME, and we are bringing new MSME policy to boost growth, to boost the to tap the potential lying in MSMEs in Maharashtra, because we have more than 10 million, 1 crore plus MSMEs in Maharashtra, which is highest in the country. And these MSMEs are employing more than 2.5 crore people in the state, which is approximately 20% of the population is employed within the MSMEs. Thank you. Thank you so much, sir. I'm moving leftwards. Ashish ji, over to you. You've been a very active part of the industrial ecosystem in Nashik for almost a decade or more right now. There is a lot of growth opportunities, sir. आपण खूप बोलतोय नाशिकचं काय growth आहे. पण on an immediate basis, for Nashik to reach the potential that we have, पुढच्या 18 च्या 24 महिन्यात what kind of interventions do you think are required in Nashik? I would say the Shahi Snan of Kumbh Mela for Nasikites and citizens of India is in 27. But the Shahi Snan for the industrial fraternity is today. Thanks to us, M. Devendraji, Development Commissioner Kushwaji, and all the team of MIDC and other government agencies, that they have taken the initiative, and the kickoff of the investment summit is been starting from Nashik. That's a very big thing for our district, and I would say, Vedant, that every Nasikite had a grievance that industrial investment doesn't come to Nashik. Yeah. But we are seeing from last few years that more than 20,000 crores of investment has been already done in Nashik district. And today, as Kushwa sir is also there, in the presence of Honorable CM, we are signing many new MOUs for the investments which are going to be done in Nashik district. So it's a big achievement for the district, and I hope the infra work, as Commissioner ma'am was there, Kumbh Commissioner was there, Mayor ma'am was there, they were saying that 35,000 crores of the funding will be used for development of infra in Nashik. But I would say the same amount of investments will be coming in Nashik in the industrial sector. So the clubbing, both the investments, you may think where Nashik will be in next few years. A great future for Nashik. Thank you, sir. Last one for you. Nashik has traditionally been known for automotive, pharmaceutical, but in the last few years, the kind of industries in Nashik are evolving. We've seen IT, we've seen logistics coming up really big time in Nashik. You are constantly in touch with industry owners across Nashik. What are the trends in industries that you're seeing, and what are the new type of industries emerging in Nashik? See, we are seeing an electrical hub and pharma hub in Nashik. But the next destination for IT, Kushwa sir also will agree with me, and already he has announced that some of the LOIs have been already given to the IT companies to come to Nashik. So I see that information technology and the IT sector will be the next destination, and that will be preferred as a Nashik district. So IT would be the next destination for us now. So I'm moving ahead. Thank you so much, Ashish sir. Kumbh sir, thank you so much. You've outlined the MIDC policies fairly well. You've spoken about the export potential and what MIDC is doing. Ashish sir mentioned about the IT sector booming in Nashik. We've seen a lot of data center companies from Nashik who are doing well. Sir, in his presentation, Kushwa sir mentioned also about a lot of aspects of data centers.
With the kind of increase in data centers that is happening in Maharashtra, how can Nashik play a big role in attracting data centers? Let's say compared to bigger cities like Bombay, obviously data centers go there. But when it comes to tier 2 cities, what ecosystem, what things are required from Nashik to attract these kind of data centers? So for the data centers, one thing is very important, that is water supply, because the data centers require a lot of water, and another is the electricity. So the data center ecosystem thrives on the water availability and the electricity. So we have planned already to increase the water availability across the Nashik. So for that, as I mentioned, that around 400 crore rupees of works we have already started, considering the infrastructure development, including the water supply as well. And for the electricity augmentation as well, we have planned substations in and around the Nashik and the Sinnar. So I think these two factors, if they are readily available, the data centers will prefer this destination. So thank you so much, and I would just like to add one more. I'm going to put myself also in the rapid fire. Pansari sir is standing right to you, the president of IMA, and I think last year in IMA Index, they erected one dome which was completely net zero. It was air-conditioned dome powered without diesel, only on batteries, and they got startups which through the thermodynamics principle extract water from the air. So I want to say with a high degree of confidence, Nashik is ready to create 100% renewable and sustainable data centers as well. Sir, I'm curious to know more about how you feel about investment opportunities in Nashik. Let's say we have, in addition to all the MOUs happening today, we have another investor come in with 500 crore rupees tomorrow. He says he wants to invest in Nashik because we are a land of beautiful people and a great opportunity. What are your first thoughts to him? Where should he invest in Nashik? So I think, okay. Please, sir. मला असं वाटतं वेदांतजी तुम्ही हा जो काही प्रश्न विचारला नाशिकमध्ये काय इन्व्हेस्ट करावे, तर मला असं वाटतं नाशिक हा फार मोठा बॅकलॉग बाकी आहे. कुशवा सर पण मान्य करतील, म्हणजे आमच्याकडे थोडं पॉलिटिकल, आता हा ॲक्च्युली पॉलिटिकल हे नाही आहे, आमच्याकडे तेवढे मुख्यमंत्री किंवा महत्त्वाचे पदं आमच्या नाशिकमध्ये न गेल्यामुळे हा जो काय आमचा उत्तर महाराष्ट्राचा बॅकलॉग आहे हा फार मोठा आहे. आमच्याकडे सर लँड बँक मोठी आहे, वॉटर आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचं जे क्लायमेट आणि जे काही तुम्हाला मॅनपॉवर अवेबिलिटी पाहिजे तर ती नाशिकमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. कारण की नाशिकमधनं बरेच लोक मायग्रेट करून गुजरात साईडला सुरतमध्ये कामाला जातात, काही मुंबईकडे जात आहे आणि काही आपले मध्य प्रदेश जातात. तर मला असं वाटतं नाशिकमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याची ही खूप मोठी चांगली लोकेशन आहे की जे महाराष्ट्रातलं नेक्स्ट इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन हे नाशिक व्हायला पाहिजे. तर त्यासाठी कुशवा सरांनी आज चांगली मोठी अनाऊन्समेंट केली आहे. तर मला असं वाटतं सर पुढच्या भविष्य काळात महाराष्ट्रात येणारी सर्वात मोठी गुंतवणूक तुम्ही नाशिकमध्ये द्यावी ही आमची नाशिककरांच्या वतीने तुम्हाला विनंती राहील. If I may add something to him, suppose if 500 crore or 5 crore or 2 crore rupees investors comes tomorrow, he or she will get the same treatment which you people are getting today. So we don't discriminate कि नहीं आज MOU हैं तो हम आज अलग treatment देंगे, कल आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो अलग treatment होगा. Please do come to our office and see the change. Regarding investment in Nashik, Nashik is a very big district. I have served here. Dindori आपका food, agro processing sector के लिए बहुत strength है. Sinnar is a different समृद्धि से connectivity के बाद आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारा land available है. मैं गारंटी देता हूँ 2 साल में land देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि real estate के प्राइस और industrial land के प्राइस सेम होने वाले आने वाले टाइम में. तो वो चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा, तब आप बोलेंगे कि लैंड नहीं है. तीसरा आप देखेंगे इगतपुरी साइड में आपका पूरा इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है दैट विल गो फॉर द ऑटोमोबाइल एंड मशीन इंजीनियरिंग सेक्टर, एंड बिटवीन नाशिक एंड दिस इगतपुरी विल बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग लोकेशन फॉर द लॉजिस्टिक्स सेक्टर. थैंक यू. So, sir, thank you for that. You spoke about how we are going to be treating the investors, ease of doing business. आपका जो presentation था उसमें हमने मैत्री के बारे में भी सुना. Sir, एक quick question है. मैत्री is a transformational, game-changing initiative, at least when I'm looking at it from the industrial perspective. 30 दिन में अगर हमको कोई भी approval नहीं मिलता है, so it's a deemed approval which has been done. Sir, आज नासिक के who's who, नासिक के बड़े बड़े industrials यहाँ पे है. We have lot of investors as well.
Let's say we go through the Maitri portal, हम लोग को अगर 30 days में approval नहीं मिल रहा है, so whom do we contact? Is there a helpline? How do we escalate the approvals? Thank you. So, because of time constraint, I did not explain it properly. Act says if you apply through Maitri for any applications, there is a timeline defined to each services. So the moment you apply, your application and data goes with a timeline or deadline to the competent authority. It could be 7 days, 3 days, 15 days, 30 days, or exceptional cases where there are 2-3 services which are beyond 30 days. If they don't decide that application within the given time frame or deadline, then this is called as a breach of the timeline, SLA breach. And automatically that application goes to the Empower Committee, which sits every week and decide all these cases. Even they cannot delay कि yes नहीं ठीक है उन्होंने 15 दिन में नहीं decide किया हम भी 15 दिन में decide नहीं करेंगे. So the timeline for service is 10 days, then Empower Committee get half of it to decide the matter 5 days. So there is no provision and there is no requirement of deemed approval, because end of the day, as a government machinery, we may say कि नहीं deemed approval है, तुमको ठीक से approval नहीं मिली है, check करना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा, और वो deemed approval कोई accept करेगा नहीं करेगा issue. So हमने deemed approval का provision नहीं रखा. You will get a signed copy, proper approval signed by the competent authority. Thank you. Sir, thank you. आता आम्हाला escalation matrix माहिती आहे, तर naturally I am going to go to Nima and Aima because they are going to help us with this escalation for various aspects. Sir, हा प्रश्न I think दोघांना आहे. पानसारे सर, आशिष सर, तुम्हाला दोघांना प्रश्न आहे. One infrastructure project that MIDC or NMRDA should fast track, especially for Satpur or Ambad. So Ashish Bhaiya, over to you, Animak Pansare sir. One project that should be fast tracked. Every industrialist will agree that the infra work, especially the road conditions, should be better in the industrial sector. So the NMRDA and NMC should take up the issue of roads, because they are the lifeline of our business. And if we have good roads, then of course the logistic part will be taken care of. And I would say one more thing about the Maitri portal. So as we all know, Nashik Industries Manufacturers Association, we represent more than 16,000 industries. And when we used to go to Kushwasa's office and tell him that we have so and so issue about the industries, he once told us that go to Maitri portal and log in your grievance and see what happens. So we tried that, and I would like to tell to every industrialist that report your grievance on a Maitri portal. And Kushwa sir, we are happy to share with you that जो भी grievance हमने दिया, it was resolved within 48 hours. मतलब it's a great achievement of all in the digital sector, and every industrialist should try this Maitri portal for the grievance and other facilities also. Sir, आपने बोला अभी कि 550 services have been added on this portal. So you can imagine what type of the digitalization is going on in the industrial sector, and especially in the industrial department. Sir, thank you very much for this initiative. Thank you. I'm sure someone has recorded this statement. This is a true testimony for the Maitri, because whenever I say about Maitri, that does not have that value when it comes from the stakeholders. And randomly we got many such feedbacks, but we are not in a position to just, please hold on, I want to record this, I want to show to others. So thank you so much, Ashish. Once again I'm saying we are currently providing 176 services. All G2B services, approximately 400 plus or 500 plus, we have identified all services, every G2B services, even nobody is taking that services. We have identified and will be integrated by 15th of August. Nowhere you have to go, you have just go to Maitri and take that benefit. Thank you. Pansare sir, over to you. One infrastructure project जे आपल्याला expedite करायचं आहे.
सर जर एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आहे ते विच MIDC और NMRDA शुड एक्सपिडाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आयमा इंडस्ट्रीज, तर सगळ्यात जास्त लक्ष आता कोणत्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टवरती आहे? मला वाटतं आपले सातपूर आणि अंबड इंडस्ट्रियल एरिया आपण कॉर्पोरेशन एरियामध्ये येतो आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं ड्रेनेजची जी काही आता आपण ऑलरेडी बघितली आहे, तर तो एक प्रोजेक्ट आपण पहिला फास्ट ट्रॅकवरती घ्यायला पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचं जर MIDCकडनं अपेक्षित करायचं असेल तर मला असं वाटतं नाशिक डिस्ट्रिक्टमध्ये लँड बँक अजून वाढवणं गरजेचं आहे, त्याच्यावरती त्यांच्याकडनं काम होणं गरजेचं आहे. कुशवा सरांसाठी मी एक रिक्वेस्ट करू शकतो. कुशवा सर अपना हर डिपार्टमेंट का भी एक पोर्टल है अभी, जैसा लास्ट टाइम भी आपसे मैंने पर्सनली बात किया था, तो मुझे लगता है अभी अपन सब मैत्री के अंदर थोड़ा उसको करेंगे. बाकी अभी मैत्रिक भी बहुत स्पीड से चल रहा है सर, अच्छा चल रहा है. जैसा आशीष जी ने बोला वैसा हम लोग भी उसका लाभार्थी है, तो बहुत अच्छा है. तो ये बाकी जो पोर्टल है ये वो मैत्री के अंदर सब कवर होने जाना चाहिए, ऐसा एक हमारा अपेक्षा है उसमें. एग्जैक्टली उसी लाइन पे हम काम कर रहे हैं कि जितने भी सर्विसेज आपको लगते हैं तो आपको किसी भी डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाने की ज़रूरत ना पड़े. आप सिर्फ सर्विस सेलेक्ट करें, वहाँ एप्लीकेशन करें और वो इंटीग्रेट सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लाइंस सब कुछ आपको एक ही जगह से मिलेगा. तो आपको एक जगह डॉक्यूमेंट देने हैं, उसी जगह से डॉक्यूमेंट आपके फाइनल अप्रूवल लेना है. वी आर वर्किंग ऑन दैट लाइन ओनली. तो वी आर नॉट परफेक्ट टुडे, हो सकता है कल भी परफेक्ट ना हो, बट वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे एंड आई एम सीइंग दैट चेंज. सर थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक आफ्टर हियरिंग ऑल दिस अबाउट मैत्री, ये बोलना काफ़ी ठीक रहेगा कि मैत्री पोर्टल के थ्रू ब्यूरोक्रेसी की और इंडस्ट्री की मैत्री तो हो चुकी है. सो दैट्स अ ग्रेट लॉन्च दैट यू हैव डन. कुंभार सर, आई थिंक आई वांट टू कम बैक टू यू. सर इंडस्ट्रियल सर्कल में काफ़ी हम लोग ने जो अकराले का आपका प्लग एंड प्ले का पार्क आ रहा है ओवर 10 एकर्स, अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन हैज़ बीन हैपनिंग अबाउट प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स. इसके पीछे आपका MIDC का जो रैशनल है वो, और एक प्लग एंड प्ले पार्क ऑब्वियसली इज नॉट इनफ. तो आगे फ्यूचर में क्या हमारे प्लान रहेंगे फॉर मोर प्लग एंड प्ले पार्क्स इन द नासिक एरिया? So this is very relevant question in for coming days. So whatever new industrial estates we are developing, if it is a new land acquisition and converting it to an industrial estate, we are keeping some 10% of the land reserved for the plug and play models. So MIDC will build those plug and play units and will be given to the MSMEs and those who are the new entrepreneurs, and they are seeking some ready units for the industries. Because at the same time, if we go for some industrial development, there are mega units, ultra mega units, and with them we have to pay attention to the smaller units as well. For them, these plug and play units will play a very important role. So for all the upcoming industrial estates which we are developing, plug and play is a compulsory. Okay. So are there any upcoming plug and play parks around Nasik that we can expect? Yeah, apart from Akrali? even I have covered in my presentation as well. Sinnar, we have added 500 acres of land. There also we have planned plug and play models. Yevla is there, Malegaon, Dindole Akrali is also planned. And apart from Nasik, North Maharashtra as such is a focus area for the MIDC. So we have planned the MIDC expansion. Each district MSME units will be accommodated in this expanded area. I have an addition into this. So far we have seen industrial parks has been built by either MIDC or MITL or any government body. But I've also noticed that some of the private developers have created small industrial layouts in Nashik, and that has helped me to define a policy for private industrial park, which is very much part of our industrial policy, existing industrial policy. So now any private person can create private industrial park under this policy, and we have simplified the processes. Town planning will sanction the layout, or competent planning authority will sanction the layout, and you can create and all the facility and sell it to the industries or investor. Only one request: create a best of the best infrastructure through these parks. Thank you.
सर आई थिंक आई एम गोइंग टू पुट द बॉल इन योर कोर्ट कुंभार सर. एज इंडस्ट्री हम लोग बहुत बार आपके पास हमारी डिमांड्स रिक्वेस्ट लेके आते हैं. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होना ज़रूरी है. इन नासिक एज पार्ट ऑफ एक्टिव इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस वी आर वेरी हैप्पी टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें हम हेल्प भी करना चाहते हैं कि हम नासिक के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को कैसे बनाएं. तो एज MIDC के पर्सपेक्टिव से आपकी क्या रिक्वेस्ट या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है दैट वी कैन डू एज इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस इन नासिक to increase more investment in Nashik? The point which you have raised, that what expectations we keep from the industries. So for the industries, there is one important thing, that once the land is allotted, we expect that land is developed and the unit is started. So if there are some vacant lands available, I request the associations to take up this issue, and those units which are closed, those should be again restarted for the well-being of this Nashik's ecosystem. So that is one important point. And whenever we want to provide some good infrastructure, we have to increase some tariffs, water tariffs or the land charges. For that also we need the from the industrial associations, because if some raising of the tariff is done, then there will be some sort of opposition from the industries. But if we want to provide better services, then we have to do this. Further, for land acquisition also, all the industrial associations such as IMA, NIMA, they are also cooperating with us. And I expect that for further land acquisition also, they will be helpful us in active as well as a passive mode. So that will be helpful for all of the Nashik's industrial ecosystem. Sir, thank you so much, everyone. This has been one of a kind, unique, short, but very, very insightful panel session. I think we had a few questions, and ladies and gentlemen, what we've witnessed, I think tells me everything that I need to know. When you take away the policies, the PowerPoints, the documents, the press release, what stays back is the intent. And you all can see that every single person today who's on the stage has the intent to make Nashik grow, has the intent to make Nashik better for people like you and me who live and work here in Nashik. Sir, as we move, yes. As we leave today, sir, I want to quote अटल बिहारी वाजपेयी. एक बहुत उन्होंने इंडिया के लिए कहा था, बट हम लोग सब ये नासिक के लिए फील करते हैं. एंड जो उन्होंने कहा था कि भारत के लिए, वो मैं आज नासिक के लिए कहना चाहता हूँ कि नासिक कोई एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है. ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है. इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है, और यहाँ श्री राम और सीता माता का वास है, यहाँ शिव जी का आशीर्वाद है. ये कोई साधारण शहर नहीं, ये एक चलती फिरती आत्मा का संबल है. एंड फॉर अ सिटी लाइक नासिक विच हैज़ द सोल लाइक नासिक, we may not need luck, we may not need charity. All we need is us, people in this room, all the government officers who gave us their time, vision and their strategy, and industrialists like you and me who wake up every day to get to work, not because it is easy, but because we believe in the vision of Nashik, that Nashik one day will reach the heights that it is destined to be at. With this, I thank the entire panel. Thank you so much for your time, and the audience. You all have been lovely. Thank you so much to all the panelists. Thank you so much, Vedant, for that wonderful moderation. And this has been a fantastically insightful, intriguing, informative and interesting day with all the fireside chats and all the presentations. आणि आता पुढची सूत्रे मी सीमाताई पेटकर यांच्याकडे सोपवते आहे. Our honorable CM is on his way. He'll be reaching here any minute. I request all of you to please be stationary. Thank you so much. धन्यवाद शिल्पा. काही वेळातच आजच्या कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब येत आहेत. त्यांच्यासोबत अनेक मंत्री महोदय आपल्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत. माझ्या मते नाशिकमध्ये प्रथमच कुंभ उद्योग संगम झालेला आहे आणि हे निमा, आयमा, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि आपले सर्व अधिकारीगण यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत.
कारण सिंहस्थ येतो आहे आणि सिंहस्थामध्ये फक्त धार्मिक आणि ऐतिहासिक आपली संस्कृती ही जोपासताना आपल्या शहराची वाटचाल ही विकासाकडे होते आहे आणि प्रत्येक गोष्टीचा विचार करून त्या बाबतीत तो इव्हेंट या सिंहस्थाच्या निमित्ताने होतो आहे आणि हे नाशिककरांसाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मी कार्यक्रमस्थळी मनपूर्वक स्वागत करते. आवर्जून काही वेळातच महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस इथे येणार आहेत. कुंभमेळा मंत्री माननीय गिरीश महाजन येणार आहेत. शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग मंत्री माननीय उदयजी सामंत, अन्न औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, वस्त्रोद्योग मंत्री संजयजी सावकारे आणि या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित सर्व अधिकारी. आणि मगाशीच कुशवाह सरांनी सांगितलं की जवळजवळ 14,000 कोटीच्या वर अशी इन्व्हेस्टमेंट नाशिकमध्ये या सिंहस्थाच्या निमित्तानं होती आहे. रोजगार मिळणार आहे जवळजवळ 35,857 लोकांना. की एवढी मोठी इन्व्हेस्टमेंट होत असताना रोजगाराची बाजू पण तेवढीच मोठी आहे. सामंजस्य करार आपण जवळजवळ 314 उद्योगांशी करणार आहोत. 314 इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, त्यांच्याशी याचा आपण हा सामंजस्य करार करणार आहोत आणि ती हस्तांतरण त्यांना केलं जाणार आहे. कुंभ उद्योग संगम, नाशिक सिंहस्थ मेळा आणि त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ मेळा आणि त्यानिमित्ताने हे आयोजन मागच्याच महिन्यामध्ये माझ्या मते जवळजवळ 8 मार्चला आपण आपल्या राज्य आणि देश पातळीवर कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी विमानतळाचं सुद्धा आपण नूतनीकरण करत आहोत आणि त्याचं सुद्धा उद्घाटन भूमिपूजन सोहळा नाशिकमध्ये ओझरला संपन्न झाला. नाशिक जिल्हा उत्तर महाराष्ट्रामध्ये अंबड, सातपूर, सिन्नर, मालेगाव, इगतपुरी, धुळे MIDC, जळगाव MIDC, भुसावळ, चाळीसगाव, नंदुरबार, मनमाड अशा या औद्योगिक वसाहतींना जुळणारं आपलं नाशिक आणि त्याच निमित्तानं जलद कार्गो सुविधा करण्याच्या दृष्टीनं आपल्या विमानतळाची क्षमता आपण वाढवत आहोत आणि त्यामुळे आधुनिक लॉजिस्टिकमुळे उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ मिळणार आहे. टेक्स्टाईल असो, ॲग्रो प्रोसेसिंग असो, फार्मा असो, या विविध उद्योगांना आपण चालना देणार आहोत. स्थानिक तरुण जे आहेत त्यांना रोजगार मिळणार आहे. अशा अनेकविध गोष्टी आहे की ज्याच्यामुळे आपलं नाशिक, आमचं नाशिक हे विकासाकडे वाटचाल करत आहे. 1 मेला जेव्हा महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन आपण साजरा केला, आपलं नाशिक सुंदर आणि स्वच्छ होण्यासाठी अनेकविध कार्यक्रम त्या दिवशी ठेवण्यात आले. मला आवर्जून सांगावंसं वाटते की जेव्हा नाशिकची वाटचाल विकासाकडे होते आहे त्यामुळे काही अनावश्यक गोष्टी होत आहेत, पण त्या विकासाच्या दृष्टीने खूप आवश्यक आहेत. गंगापूरला काही झाडं कापल्या गेली, पण त्याच निमित्ताने त्या झाडांचं पुनर्रोपणसुद्धा आपण करतो आहोत. पण याच वेळेस उन्नत नाशिक अभियान हे सुद्धा 1 मेच्या दिवशी त्याचं उद्घाटन झालेलं आहे. उन्नत नाशिक अभियान हे असं आहे की प्रत्येकानं झाड लावायचं आहे आणि ते झाड वाढवायचं सुद्धा आहे. नुसतं झाड लावून तिकडे ते वाढलं आहे का, त्याला पाणी आहे की हे न बघता त्याचं वाढ आपण करायची आहे. प्रत्येक प्रभागामध्ये 4 वर्षासाठी उन्नत नाशिक अभियान ही स्पर्धा ठेवण्यात आलेली आहे. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे, नगरसेवकांचा त्याच्यामध्ये समावेश आहे की ज्यामुळे त्या प्रभागातील ज्येष्ठ नागरिक यामध्ये सहभागी होऊन झाडं लावणार आहेत. विविध ठिकाणी जिथे लोक कचरा टाकतात त्या कचऱ्याला
म्हणजे आपण कुठेही जाता येता हातात पिशवी घेतो आणि कचरा टाकतो. आपण बघत नाही आपल्या घरात स्वच्छता होतीये, पण बाहेरच्या दारातलं काय. तर अशा वेळेस हे ज्येष्ठ नागरिक जे नेमलेले आहेत, तर ते या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी काम करणार आहेत. म्हणजे किती सुंदर संकल्पना आहे. फक्त उद्योग वाढवणं नाही, तर आपलं नाशिक स्वच्छ सुंदर कसं होईल याकडे सुद्धा लक्ष दिलं जाणार आहे. आणि त्यामुळेच नाशिकमध्ये आपलं कर्तव्य बजावून आपण विकासामध्ये सुद्धा सहभागी होणार आहोत. अशा अनेक गोष्टी, अनेक संकल्पना या सिंहस्थाच्या निमित्तानं आपण करतो आहोत. उन्नत नाशिक अभियानामध्ये आपण या गोष्टी करणार आहोत. त्यानंतर निमा असेल, आयमा असेल, महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स असेल, ही लोकं सगळं यामध्ये सहभागी होत आहेत. नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी वेगवेगळे नवीन उद्योग यांचा आज आपण MOU करतो आहोत. साईन झालेलं आहे. एक औपचारिकरित्या आपण इथे फक्त 11 जणांना ते हस्तांतरण करणार आहोत, कारण जवळजवळ 350 उद्योग नाशिकमध्ये या निमित्ताने येत आहेत. आणि त्यामुळे आपण औपचारिकरित्या माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते आपण काही जणांना यामध्ये समाविष्ट केलेलं आहे. नाशिक जिल्ह्यातील उद्योगाचे प्रवक्ते असतील निमा, आयमा, विविध स्तरावर काम करत असताना सरकारी संस्था हे एक स्वारस्यपूर्ण बाब असते. आता MOU साईन झाले, उद्योग उभारणी सुरू झालेली आहे, पण अशा वेळेस जर त्यांना काही अडचणी आल्या तर अशा वेळेस शासकीय यंत्रणा त्यांना पूर्णपणे मदत करत असते. त्यामुळे या उद्योगांना मोठं करण्यासाठी शासनाचा तेवढाच मोठ्या प्रमाणात हात असतो. आणि केवळ उद्योग उभारून चालत नाही, तर तो पुढे विकासाकडे आणि जागतिक दर्जाकडे आपल्याला कसा नेता येईल याकडे सुद्धा आपल्या सर्वांचं लक्ष असतं. म्हणून नाशिक हे देशातील झपाट्यानं वाढणारं, सगळेच जण म्हणत आहेत की मुंबई पुण्यानंतर आता नाशिक, आणि खरंच ते बरोबर आहे. औद्योगिक शहर आणि शहराच्या सभोवताली पसरलेली अनेक उपनगरं, आसपासच्या उद्योगांच्या सतत विकासासह प्रत्येकाची भूमिका ही अतिशय यशस्वी आणि पॉझिटिव्ह आहे. त्यामुळे आवर्जून आज मुंबई पुण्यावरून सुद्धा काही औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काम करणारे संचालक इथे आलेले आहेत. त्यामुळे या सर्वांचा सहभाग आणि आपल्या सर्वांचा सहभाग, आणि म्हणूनच आजचा हा कार्यक्रम यशस्वी होतोय असं आपल्याला दिसतंय. पुन्हा एकदा मी सर्वांचं स्वागत करते आणि एकदा आपण स्वतःसाठी टाळ्या वाजवूया. मला असं वाटतं की दुपारी उशिरा जेवण झालंय, जरा सगळ्यांनी गोड खाल्लंय, गार हवा आतमध्ये आहे, बाहेर गरम आहे, तर कृपा करून आजचे 2 ते 4ची झोप आहे ती जरा बाजूला ठेवून एनर्जी CM सरांना दाखवूया. आणि काही वेळातच त्यांचं आगमन होत आहे. मनपूर्वक पुन्हा एकदा आपलं स्वागत. धन्यवाद. उदयजी सामंत सर आलेले आहेत, त्यांचं टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. अन्न औषध मंत्री माननीय झिरवळ साहेब सुद्धा आलेले आहेत, त्यांचंही टाळ्यांच्या गजरात आपण स्वागत करूया. कायम आपल्या सोबत काम करणारे आणि आपल्याला मार्गदर्शन करणारे, माझ्या मते वर्षभरामध्ये सामंत सरांनी सर्वांनाच एवढी मोठी एनर्जी दिलेली आहे, प्रेरणा दिलेली आहे की आजसुद्धा ते सर्वांच्या आधी इथे हजर झालेले. एकदा टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया. आपली एनर्जी ते आहे, त्यामुळे टाळ्या तेवढ्या एनर्जीच्या झाल्या पाहिजेत.
स्टॉलला ते भेट देत आहेत आणि लगेचच त्यांचं आगमन मुख्य मंचावर होणार आहे. आजूबाजूला जी मंडळी आहे त्यांनी कृपया जागा आहे त्याप्रमाणे बसून घ्यावं आणि लगेचच सर्व मान्यवरांचं मंचावर आगमन होत आहे. टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करणार आहोत. येस, आणि आवर्जून उपस्थित झालेले आहेत आपले लाडके महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस सर, माननीय उद्योगमंत्री सामंत सर, माननीय अन्न औषध प्रशासन मंत्री जिरवळ साहेब, आमचे विभागीय आयुक्त माननीय डॉक्टर प्रवीणजी गेडाम, कुशवाह सर आणि सिंहस्थचे मंत्री माननीय गिरीश महाजन सर यांचंही आगमन झालं आहे. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत. माननीय आमचे संजयजी सावकारे वस्त्रोद्योग मंत्री यांचंही आगमन झालं आहे. माननीय आमदार देवयानीताई फरांदे, माननीय आमदार सीमाताई हिरे, आमच्या माननीय महापौर यांचंही आगमन झालेलं आहे हिमगिरे. तसंच आयुक्त खत्री मॅडम, आमचे माननीय जिल्हाधिकारी आमदार कोकाटे सर, माननीय सर्वच आवर्जून उपस्थित झालेले आहेत. कुशवाह सर आहेत, माननीय जलदजी शर्मा सर आवर्जून आमचे माननीय कराळे सर यांचंसुद्धा इथे मनपूर्वक स्वागत. नाशिक महानगरपालिकेचे स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्रजी सानप सर, आवर्जून सर्वांचं एकदा आपण टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. सुस्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम. आयुक्त संदीप कर्णिक सर यांचंही आगमन झालं आहे. संपूर्ण हिंदुस्थानाचं प्रतिबिंब जेथे उमटलं, मोठ्या मनाची माणसं जिथे निर्माण झाली, भारत मातेला पारतंत्र्याच्या बेडीतून सोडवण्यासाठी, मुक्त करण्यासाठी आपलं जीवन पणाला लावणारी शक्ती म्हणजे आमच्या महाराष्ट्राची शक्ती. आणि त्या महाराष्ट्रातलं मोरपीस म्हणजे आमचं नाशिक. आज कुंभ उद्योग संगम नाशिक जिल्हा गुंतवणूक शिखर परिषद 2026 संपन्न होती आहे. त्यामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आणि लगेचच मी विनंती करणार आहे आपण सर्वांनी आपल्या जागेवर उभं राहावं. प्रथम वंदे मातरम, त्यानंतर राष्ट्रगीत आणि त्यानंतर महाराष्ट्र गीत इथे सादर होणार आहे. आपण सगळ्यांनी त्यासाठी आपल्या जागेवर उभं राहावं. वंदे मातरम. श्यामला मातरम, वंदे
कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि तां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा भीती नभा तुझी मुळी कडकडणाऱ्या नभा अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निधळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचेही रक्तदानी महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा धन्यवाद सगळ्यांनी असं नसतं मातरम. धन्यवाद पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आणि कार्यक्रमाची सुरुवात आपण अतिशय सुंदर आपल्या या राज्यगीताने आणि वंदे मातरमनी केलेली आहे. यानंतर आपण इथे तुलसी वंदन करणार आहोत. तुळस जशी माहेरवाशीण जेव्हा सासरी घेऊन जाते आणि तिथे तिचा संसार मांडते आणि वाढवते, त्याचप्रमाणे आपल्या या तुळशीला माननीय आपले सर्व मान्यवर पाणी घालणार आहे की ही तुळस अशीच वाढत राहो आणि प्रत्येकाच्या विकासात सहभागी हो. मान्यवरांना मी विनंती करते की त्यांनी माननीय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसेसुद्धा आवर्जून उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत. त्यांनी पुढे यावं आणि मान्यवर मंत्री महोदयांना मी सर्वांना विनंती करेन की आपण तुळशीला पाणी घालावं. तुळस सुंदर संकल्पना बघा. तुळस जशी प्रत्येकाच्या दारात वाढते त्याच्यातून आपल्याला ऑक्सिजन पण मिळतो. हे लक्षात घेऊन आज सिंहस्थाच्या या अतिशय
वेगळ्या कुंभ उद्योग संगम आणि नाशिक जिल्हा गुंतवणूक शिखर परिषद 2026चं तुळशीला पाणी घालून आपण हे विकासाचं महत्त्व जाणून घेतो आहोत. सर्व मान्यवर माननीय दादा भुसे साहेब, गिरीश महाजन सर, तसंच सर्वच मान्यवर, संजयजी सावकारे साहेब, उदय सामंत सर, आमच्या खासदार शोभाताई बच्छाव, आमदार सर्व आवर्जून उपस्थित आहेत, देवैनीताई फरांदे, सीमाताई हिरे, माणिकरावजी कोकाटे, हिरामनजी खोसकर साहेब आणि सर्व अधिकारी. धन्यवाद. एकदा टाळ्या जोरात झाल्या पाहिजेत. यानंतर लगेचच प्रस्तावनाकडे वळतो आहोत. आमचे विकास आयुक्त माननीय दीपेंद्रसिंह कुशवाह सर यांना मी विनंती करेन की त्यांनी प्रस्तावनेतून आपल्याशी संवाद साधावा. आज या ठिकाणी कुंभ उद्योग संगम आणि जिल्हा गुंतवणूक परिषद नाशिकसाठी उपस्थित सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सर्वात अगोदर आपली उपस्थिती आणि वेळबद्दल मी सर्वांच्या वतीने आपल्याला धन्यवाद देतो आणि आपला आभार मानतो. या व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय मंत्री महोदय श्री गिरीश महाजन साहेब, उद्योग मंत्री महोदय श्री उदय सामंत सर, मंत्री महोदय श्री दादाजी भुसे, मंत्री महोदय श्री नरहरी जिरवाल साहेब, मंत्री महोदय श्री सावकारे सर, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, सर्व अधिकारी आणि या कार्यक्रमास उपस्थित सर्व नाशिककर आणि इंडस्ट्रीजचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, विविध मीडियाचे प्रतिनिधी आणि इंडस्ट्री असोसिएशनचे प्रतिनिधी. सर, मला या कार्यक्रमाच्या प्रस्ताविक सांगताना फार अभिमान वाटतो आणि आनंद वाटतो. आपले नेतृत्वाखाली आपण मागील 3 वर्षापासून पहिल्यांदा महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा गुंतवणूक परिषदेची सुरुवात केली. सर, 2024मध्ये एकूण महाराष्ट्रामध्ये सर्व जिल्ह्यांची जी गुंतवणूक परिषद झाली त्यामध्ये जवळपास 96,000 कोटीचे MOU छोटे आणि मोठे उद्योजकांचे झालेले होते. सर, त्यापैकी 12,000 कोटीचे जे MOU आहे ते सर नाशिक जिल्ह्यामध्ये झालेले होते. 169 टोटल MOU होते. सर, ऑन ॲव्हरेज 2024चे जे MOU झाले त्याची फलश्रुती किंवा इम्प्लिमेंटेशन रेशिओ सर 73 to 75% आहे. सर, आता सर त्याला प्रेरणा घेऊन 2025मध्ये आपली जे इन्व्हेस्टमेंट सबमिट झाले सर्व जिल्ह्यांमध्ये त्यामध्ये 1,27,000 कोटीचे MOU सर्व महाराष्ट्रामध्ये झालेले होते. सर, आणि त्यामध्ये सुद्धा सर जवळपास 70% अचिव्हमेंट आत्तापर्यंत प्राप्त आपल्याला झालेली आहेत. सर, यंदाचे 2026चे जिल्हा गुंतवणूक परिषदेचे उद्घाटन आज आपण पहिल्यांदा म्हणजे ह्या वर्षाची सुरुवात नाशिकपासून करत आहोत आणि आज नाशिकमध्ये जवळपास सर 314 MOU होणार आहेत आणि टोटल इन्व्हेस्टमेंट जवळपास 14,000 कोटीपेक्षा जास्त आहे. सर, आपल्या सगळ्यांना हे सांगताना मला अभिमान आणि परत आनंद आहे की ह्या संकल्पनेचा उद्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची संकल्पनेतून त्यांनी असं सांगितलं आहे की जे आपले जिल्ह्यामधलं इन्व्हेस्टमेंट आहे, जे आपले जिल्ह्यातील लघु उद्योजक आहे त्यांना आपल्याला एक प्लॅटफॉर्म दिला पाहिजे आणि ह्याच्यातून ह्या जिल्हा गुंतवणूक परिषदेची सुरुवात झाली आणि त्याची आता आपण हळूहळू जे यश आहे ते आपण पाहत आहोत. सर, नाशिकला आज हा कार्यक्रम घेण्याचा आणि आपल्याला आपण वेळ दिली त्याबद्दल मी आभारी आहे. कारण नाशिकला सर आपण सिटी ऑफ स्पिरिच्युअल अँड कल्चरल हेरिटेज म्हणतो, नाशिकला आपण सिटी विथ फ्युचर रेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणतो, नाशिकला किचन गार्डन ऑफ द कंट्री म्हटलं जातो, नाशिकला वाईन कॅपिटल ऑफ द कंट्री म्हटलं जातो आणि असे बरेचसे वैशिष्ट्य किंवा जे ॲडजेक्टिव्स आहे जे नाशिकसोबत जोडले जात आहेत. म्हणून नाशिकला अशा इन्व्हेस्टमेंट सबमिट घ्यावं आणि नाशिकचे जे इन्व्हेस्टर्स आहे, इंडस्ट्री आहे त्यांना एक प्रोत्साहन मिळावं या निमित्ताने आजच्या कार्यक्रमाला आपण उपस्थित आहेत. यामध्ये सर सर्व प्रकारचे स्टेक होल्डर्स यामध्ये समावेश करण्यात आलेले आहेत
आणि आजच्या कार्यक्रमाचा वैशिष्ट्य असाही आहे की हे फक्त गुंतवणूक परिषद नाही, आणि या गुंतवणूक परिषदेच्या सोबत नाशिक उद्योग संगम आहे. आणि नाशिक उद्योग संगममध्ये नाशिक जिल्ह्यामध्ये जे लोक इन्व्हेस्ट करणार आहेत त्याचसोबत नाशिकमध्ये त्या इंडस्ट्रीला CSRच्या माध्यमातून किंवा त्यांची वेगळे वेगळे माध्यमातून कसे वेगळे वेगळे गोष्टीसाठी कॉन्ट्रीब्यूट करता येईल त्याच्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. सर, आपण मागील या इंडस्ट्री इन्व्हेस्टमेंट वाढण्यासाठी इंडस्ट्रियल पॉलिसी केली. इंडस्ट्रियल पॉलिसीमध्ये आपण $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीचा गोल घेतला. GCC पॉलिसी केली. GCC पॉलिसीमधून सर आपली पुण्याची ग्रोथ स्टोरी तयार झाली. 2 वर्षात जवळपास दुप्पट GCCचा स्पेस ऑक्युपाय झाला. IT पॉलिसी केली, त्यामध्ये 60% देशामध्ये डेटा सेंटर्स आपले महाराष्ट्रात आहे. लॉजिस्टिक पॉलिसी आहे सर, त्यामध्ये नॅशनल लॉजिस्टिक आपली कॅपिटल मानली जाते. तसेच सर एक्सपोर्टमध्ये आपल्याला नॅशनल रँकिंगमध्ये फर्स्ट स्थान मिळालेलं आहे. सर, आपल्यापूर्वी आम्ही एक छोटासा प्रेझेंटेशन दिला, त्यामध्ये पॉलिसी, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, मॅत्री आणि सर्व गोष्टींच्या बाबतीत सविस्तर प्रेझेंटेशन केला. त्यामध्ये आपली जी कल्पना आहे की सर्व परमिशन 100 दिवसात दिले पाहिजे, त्यावर आम्ही त्यांना एक्सप्लेन केला. आणि त्यामध्ये जे जे सुधारणा आम्ही करत आहोत ते सर्व त्यांना सांगण्यात आलेले आहेत. सर, परत या कार्यक्रमासाठी आपण सर्व उपस्थित आहेत आणि ह्या कार्यक्रम आपले अध्यक्षतेखाली आणि नेतृत्वाखाली पार पडत आहेत. यासाठी मी आपला आणि सर्वांच्या उपस्थित सर्वांचा आभारी आहेत. मला बोलण्याची संधी दिली आणि प्रस्तावित करण्याची संधी मिळाली त्याच्यासाठी धन्यवाद. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद कुशवाहा सर. यानंतर आवर्जून उपस्थित सर्व मान्यवरांच्या स्वागताकडे आपण आता वळतो आहोत. प्रथम स्वागत होत आहे आपल्या सर्वांचे लाडके माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस सर. आमचे डिव्हिजनल कमिशनर विभागीय आयुक्त गेडाम सर यांना मी विनंती करेन की त्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करावं आणि आपणही जोरात टाळ्या वाजवाव्यात. बघा, स्वागताचं स्वरूप आहे पुष्पक विमान. आमच्या बचत गटाच्या महिलांनी तयार केलेलं अतिशय सुंदर पुष्पक विमान. या पुष्पक विमानामध्ये आपल्याला सगळ्यांना बसायचं आहे असं लक्षात घ्या आणि हेच आपलं स्वागताचं स्वरूप. यानंतर देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचं स्वागत करण्यासाठी मी नीमा, आयमा आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माननीय अध्यक्ष यांना बोलवते आहे आणि CIIचे मुकेशजी गुप्ता हे चौघं मिळून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं स्वागत करत आहेत. नीमाचे अध्यक्ष आशिषजी नहर, माननीय आयमाचे अध्यक्ष पानसरी सर, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सोनवणे साहेब आणि माननीय CIIचे मुकेश गुप्ता या चौघांनी हा माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं स्वागत करावं. आपल्या सर्वांच्या वतीनं हे स्वागत आहे, तेव्हा जोरात टाळ्या झाल्या पाहिजेत. नीमाची प्रगतीची वाटचाल आणि आपल्या सर्वांच्या उद्योगाला कायमच बळ देत आहे. आयमा आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि माननीय CIIचे मुकेशजी गुप्ता आणि हे सुंदर स्वागत संपन्न झालेलं आहे. त्यानंतर आमचे कुंभमेळा मंत्री माननीय गिरीशजी महाजन यांचं स्वागत करण्यासाठी मी देवेंद्रजी कुशवाहा सर यांना विनंती करणार आहे. त्यांनी माननीय गिरीशजी महाजन सर यांचं स्वागत संपन्न करावं. दीपेंद्रजी कुशवाहा सर, माननीय विकास आयुक्त हे गिरीश महाजन यांचं स्वागत संपन्न करताय. आपणही त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात. संकटमोचक असं आपण त्यांना नाव दिलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे ते कायम आपल्या पाठीशी असतात. यानंतर शिक्षण मंत्री माननीय दादाजी भुसे साहेब यांचं स्वागत शेखरसिंह सरांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. आवर्जून उपस्थित नाशिक आयुक्त शेखरसिंह सर हे स्वागत करत आहेत. त्यानंतर आवर्जून उपस्थित उद्योग मंत्री उदयजी सामंत सरांचं स्वागत जलदजी शर्मा सर यांनी करावं, महानगर आयुक्त, आणि त्यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर स्वागत संपन्न होतं आहे अन्न औषध प्रशासन मंत्री माननीय नरहरी जिरवाळ साहेब, आमचे माननीय जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद सर व खत्री मॅडम. ओके, खत्री सरांनी मॅडमनी त्यांचं स्वागत करावं. आपणही त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या द्याव्यात. त्यानंतर वस्त्रोद्योग मंत्री माननीय संजयजी सावकारे सर इथे आहेत, त्यांचं स्वागत आयुष प्रसाद सरांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. आवर्जून उपस्थित अनेक मान्यवर, आमदार, खासदार, अनेक अधिकारी यांचं स्वागत करण्यासाठी आयोजक कमिटीला मी विनंती करते की त्यांनी ते स्वागत संपन्न करावं आणि लगेचच कायमच आपल्या मागे उभे असणारे आणि सर्वांना साथ देऊन अटीतटीतून काम करणारे आमचे माननीय डॉक्टर प्रवीणजी गेडाम सर यांना मी विनंती करेन की त्यांनी पुढचं सादरीकरण आणि प्रास्ताविक परिसंवाद साधावा.
सुरू करा. अनिकेत. लावा लावा लावून ठेवा. नाही लागत का? कुंभ उद्योग संगम आणि नाशिक जिल्हा गुंतवणूक शिखर परिषदेसाठी आज उपस्थित असलेले राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस सर, उपस्थित असलेले सन्माननीय कुंभमेळा मंत्री श्री गिरीश महाजन साहेब, उपस्थित असलेले उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत सर, उपस्थित असलेले सर्व मंत्री महोदय श्री दादाजी भुसे साहेब, श्री नरहरी झिरवाळ साहेब, श्री संजय सावकारे साहेब, महापौर श्रीमती हिमगौरी आहेर आडके मॅडम, उपस्थित सर्व सन्माननीय खासदार, आमदार, विकास आयुक्त श्री दीपेंद्र कुशवाहा, उपस्थित सर्व अधिकारी आणि आमचे पार्टनर्स, उपस्थित असलेले उद्योग जगतातील सर्व उद्योजक, गुंतवणूकदार, नाशिककर बंधू भगिनी आणि पत्रकार बंधूंनो, कुंभ उद्योग संगम आणि नाशिक जिल्हा गुंतवणूक शिखर परिषदेमध्ये मी आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. आपल्याला कल्पनाच आहे की 2047 पर्यंत विकसित भारतचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपण सर्व मार्गक्रमण करीत आहोत. यासाठी सर्वच राज्यांनी आपापला वाटा देणे क्रमप्राप्त आहे. विकसित भारत होण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या स्वप्नातली $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होऊ घातलेले विकसित महाराष्ट्र होणे आवश्यक आहे आणि त्याकरिता महाराष्ट्रातली सर्वच जिल्हे, त्यात नाशिकही जिल्हा आला, यांनी विकसित होणे आवश्यक आहे. या दृष्टीने आजची ही शिखर परिषद खूप महत्त्वाची आहे. नाशिक ही उत्तर महाराष्ट्राची राजधानी. उत्तर महाराष्ट्रात विशेषतः कृषी आधारित आणि मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्याचप्रमाणे डिफेन्ससारख्या क्षेत्रात नवनवीन मोठमोठे प्रकल्प येऊ घातलेले आहेत. शिवाय पर्यटन आणि विशेषतः धार्मिक पर्यटन देखील येथे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. नाशिक हे उत्तर महाराष्ट्राचे ग्रोथ इंजिन आहे. या ठिकाणी 65पेक्षा अधिक मोठे उद्योग आणि 3 लाखपेक्षा अधिक MSME आहेत. मागील 2 वर्षाच्या गुंतवणुकीचा आलेख आपण जर पाहिला तर आपल्याला असे दिसून येईल की जवळपास 20,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकी नाशिकमध्ये झाल्या आहेत आणि एकंदरीत सामंजस्य करारांपैकी 3/4 सामंजस्य करार यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. 2026-27 मध्ये देखील सुमारे 14,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यापैकी काही MOU आपण आज या ठिकाणी करणार आहोत. सिंहस्थ कुंभमेळा 2027च्या तयारीनिमित्त नाशिक, त्र्यंबकेश्वर आणि परिसरामध्ये जवळपास 35,000 कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधांची कामे महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकारमार्फत सुरू आहे. यात रस्ते आणि रेल्वेची अनेक कामे आहेत, 2 विमानतळे, धार्मिक कॉरिडॉर्स आणि आजच्या जगामध्ये अत्यंत महत्त्वाचं असणारं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर याचा समावेश आहे. समृद्धी महामार्गामुळे नाशिक हे नागपूर ते मुंबईपर्यंत द्रुतगती महामार्गाने जोडलेले आहे. मात्र मी आवर्जून सांगू इच्छितो की याशिवाय नाशिक ते चेन्नई आणि नाशिक ते वाढवण असे 2 नवीन द्रुतगती महामार्ग आणि त्याशिवाय नाशिकचा रिंग रोड असे मोठे रस्त्यांचे जाळे आता काही वर्षातच आपल्याला तयार झालेले दिसतील. शिवाय निफाड येथे ड्रायपोर्ट तयार झालेला असेल. यामुळे नाशिक शहर हे उद्योगाशिवाय लॉजिस्टिक्समध्ये देखील खूप मोठी भरारी घेणार आहे. या सर्व बाबी नाशिकच्या प्रगतीची कवाडे उघडणार आहेत. 2027च्या कुंभमेळ्यामुळे परिसरातील पर्यटनाला, विशेषतः धार्मिक पर्यटनाला आणि त्याचप्रमाणे स्वयंरोजगाराला मोठी चालना मिळणार आहे. NMRDA मार्फत होऊ घातलेल्या विकास आराखड्यामुळे आणि एकंदरीत पायाभूत सुविधांमुळे नाशिकच्या विकासाला एक मोठे बळ मिळणार आहे. नाशिकची पारंपरिक ओळख ही आपली धार्मिक नगरी अशी आहे. कालांतराने या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री मोठ्या प्रमाणामध्ये आली आणि आता तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये विशेषतः डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बळावरती आणि मुंबईच्या जवळ असल्याच्या कारणामुळे आपण तंत्रज्ञान आधारित उद्योग देखील मोठ्या प्रमाणावर येतील अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे नाशिक शहराचा उल्लेख आपण मंत्र, यंत्र आणि तंत्र असा त्रिवेणी संगम असलेले शहर
यापुढे निश्चितच करू शकू असा मला विश्वास आहे. उद्योजकांना मी आवर्जून या निमित्ताने सांगू इच्छितो की शहराच्या सामाजिक कामांमध्ये आणि विशेषतः कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या मोठ्या संधी या निमित्ताने आपल्याला मिळणार आहेत. अनेक कंपन्या आणि उद्योजकांनी CSRच्या माध्यमातून नाशिक परिसर महानगरपालिका आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आपले योगदान दिलेले आहे. त्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांचे सहकार्य असेच भेटत राहील अशी आशा व्यक्त करतो. सरतेशेवटी मी हे एक चित्र आपल्याला दाखवू इच्छितो. हे नाशिक स्क्रीनवरती आपल्याला जे दिसतं आहे ते नाशिकच्या प्रस्तावित वाढीव विमानतळ टर्मिनलची इमारत आहे. आपल्याला दिसेल की याचं डिझाईन हे प्रभू रामचंद्राच्या धनुष्यबाणासारखं आहे. म्हणजेच ज्याप्रमाणे सन्माननीय पंतप्रधान नेहमी म्हणतात त्याचप्रमाणे आपल्याला विकास भी दिसणार आहे आणि विरासत भी असणार आहे. हे दोन्ही आपल्याला या ठिकाणी नाशिकमध्ये पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा मी आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. यानंतर जे MOU आपण आता हस्तांतरित करणार आहोत त्याला आपण सुरुवात करतो आहोत. प्रथम MIDC जांबुटके ट्रायबल इंडस्ट्रीयल क्लस्टर जमीन हस्तांतरण. नाशिक जिल्ह्याच्या औद्योगिक विस्तारासाठी दिंडोरी तालुक्यातील जांबुटके येथील जमीन आज अधिकृतपणे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ MIDCकडे आपण सुपूर्द करत आहोत. या जमिनीवर ट्रायबल इंडस्ट्रीयल क्लस्टर विकसित करण्यात येणार आहे. आदिवासी क्षेत्रातील औद्योगिक गुंतवणुकीला गती मिळणार आहे आणि हा प्रकल्प स्थानिक आदिवासी बांधवांसाठी असणार आहे. तर माननीय जिल्हाधिकारी तसंच अप्पर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील मॅडम, रोहित कुमार राजपूत सर हे उद्योग विभागाकडे हे सुपूर्द करत आहे. टाळ्या जोरात झाल्या पाहिजे. राज्य शासनाचे हे पाऊल आदिवासी भागातील आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी आणि मेक इन नाशिकच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक असं पाऊल आहे आणि रोजगाराला मोठी संधी आहे. या क्लस्टरच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे 50 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहे. जांबुटके येथील ट्रायबल इंडस्ट्रीयल क्लस्टर हे देशातील हे पहिलंच आदिवासी इंडस्ट्री क्लस्टर असणार आहे. त्याबद्दल आप सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर आपण एक 90 सेकंदांचा व्हिडिओ जो आहे तो बघणार आहोत की ज्यामुळे आपल्या औद्योगिक विकासाला प्रेरणा मिळणार आहे, एनर्जी मिळणार आहे. यावेळेचा कुंभ विशेष आहे कारण 75 वर्षानंतर त्रिखंड योग हा जुळून आलाय. For thousands of years, Kumbh has been more than just a gathering. It is a faith in motion, where millions come seeking connection and meaning. In Nashik Trimbakeshwar, this belief unfolds at an extraordinary scale, with over 12 crore pilgrims converging within weeks. But such scale brings responsibility. Sanitation, healthcare, safety, mobility, and environmental protection must function seamlessly for a temporary city of millions. This is no longer just an event. It is one of the most complex human systems ever created. A new vision is emerging. One where tradition meets technology, where sustainability guides every decision, and where planning ensures dignity and safety for every pilgrim. As envisioned by Honorable Chief Minister of Maharashtra, Devendraji Fadnavis, this Trikhanda Yoga brings together faith, governance, and modern capability to shape a future-ready Kumbh. And this is where industry becomes essential, not as participants, not as sponsors, but as partners. From clean rivers and smart infrastructure to healthcare systems and skill development, every contribution builds lasting impact. This is not just about supporting an event. It is about co-creating a model for the future. Because what we build here will define what comes next. This time,
Nashik Trambakeshwar doesn't just host a Kumbh. Together, we built it better. यानंतर अनेक सामंजस्य करार झालेले आहेत, पण काही औपचारिकरित्या आपण इथे काही जणांना इथे गौरव करून देणार आहोत, हस्तांतरित करणार आहोत. मी ज्यांचं नाव घेते त्यांनी स्टेजकडे बघितल्यावर उजव्या हाताने यायचं आणि डाव्या हाताने खाली उतरावं. प्रथम नाव घेते VEL नागपूर. यांच्यामार्फत त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त कुंड येथे शाश्वत जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी अंदाजे 28 कोटींच्या गुंतवणुकीबाबत सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प CSR अंतर्गत राबवण्यात येणार असून त्यामध्ये रचना, निधी, उभारणी व 25 वर्ष संचालनाची जबाबदारी समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. या उपक्रमामुळे स्नानाच्या पाण्याची गुणवत्ता, सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरणीय शाश्वता यामध्ये दीर्घकालीन सुधारणा होणार आहे. सारंग लखानी यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. दे असरा संस्था पुणे यामार्फत पाठबळ दिले जाणार आहे. किरणजी लिमये यांनी मंचावर यावं. नाशिक कुंभमेळा 2027च्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराअंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील 2000 नॅनो उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी दे असरा संस्थेमार्फत पाठबळ दिलं जाणार आहे. त्यासाठी बाजारपेठेची संधी आणि औपचारिक कर्जाची जोडणी हेही साधलं जाणार आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्या सहकार्यानं मुकुलजी दंडिगे यांनी मंचावर यावं. सिंहस्थ कुंभमेळा 2027साठी नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सर्वसमावेशक मार्गदर्शन व सायनेज प्रणाली विकसित करण्यासाठी जवळजवळ 4 कोटींच्या प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. गर्दी व्यवस्थापन, मार्गदर्शन आणि सुरक्षितता यासाठी त्याचा फायदा होणार आहे. यानंतरचं अशोका बिल्डकॉन ग्रुप माननीय श्रीवास्तव सर यांनी मंचावर यावं. अशोका बिल्डकॉन ग्रुपच्या माध्यमातून नाशिक शहरातील 3 ठिकाणी रस्ता मध्यम पट्ट्याच्या विकासासाठी अंदाजे 1 कोटीच्या प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. सुशोभीकरण, वृक्षारोपण, प्रकाश योजना, रंगकाम या सर्व गोष्टींची देखभालीची जबाबदारी अशोका बिल्डकॉन ग्रुपकडे सोपवण्यात आलेली आहे. यानंतर SMBT अमित कलंत्री आणि संतोष यादव यांनी मंचावर यावं. यांच्या माध्यमातून कुंभमेळा अनुषंगाने विविध पायाभूत सुविधा विकासासाठी अंदाजे 1 कोटीच्या प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. आज रस्ते, पथदीप, प्रकाश योजना, स्वच्छतागृह, जलपुरवठा, उद्यानं या सुविधा त्यांच्याकडे सोपवण्यात आलेल्या आहेत. RD ग्रुप नाशिक यांच्या माध्यमातून कर्मयोगी नगर परिवहन केंद्र विकास तसेच गरवारे चौक सुशोभीकरणासाठी 50 लाखांच्या प्रकल्पाबाबत सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. राहुलजी देशमुख यांनी हे स्वीकार करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. मध्यम पट्टे आणि ट्रॅफिक आयलँड आणि परिसराचा विकास याविषयी ते बघणार आहे. CTR मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाशिक देवाशीष चक्रवर्ती यांनी मंचावर यावं. 1964मध्ये स्थापन झालेली ही प्रतिष्ठित भारतीय अभियांत्रिकी उत्पादक क्षेत्रातील कंपनी उपकेंद्र पुणे, औरंगाबाद आणि नाशिक आहे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राची सामाजिक जबाबदारी CTRने 1 कोटीचं योगदान देऊन स्वीकारलेली आहे. त्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आणि त्यांचंही मनपूर्वक अभिनंदन. त्यानंतर वेस्टिन विनियार्ड रिसॉर्ट अँड स्पा नाशिक सुजायजी गुप्ता यांनी मंचावर यावं. हॉटेल व हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात वेस्टर्न विनियार्ड रिसॉर्ट अँड स्पा नाशिक येथे 400 कोटींची गुंतवणूक करत असून या प्रकल्पातून सुमारे 600 लोकांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. यामध्ये त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. टाळ्या सर्वांसाठीच वाजल्या पाहिजे. ब्रह्मानंद पाईप प्रायव्हेट लिमिटेड नाशिक अथर्व केदार यांनी मंचावर यावं. प्लास्टिक उत्पादन क्षेत्रातील ब्रह्मानंद पाईप प्रायव्हेट लिमिटेड 100 कोटींची गुंतवणूक ते करत आहेत. या उपक्रमामुळे अंदाजे 150 स्थानिक नागरिकांना रोजगार मिळणार आहे. त्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नाशिक दीपकजी चंदे यांनी मंचावर यावं. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रकल्पासाठी 750 कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित असून यामुळे सुमारे 6000च्या वर लोकांना रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. त्यामुळे चंदे साहेबांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत.
सह्याद्री फार्म माननीय विलासजी शिंदे आणि संतोषजी वाटपाडे यांनी मंचावर यावं. पोस्ट हार्वेस्ट केअर लिमिटेड नाशिक ॲग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्रात सह्याद्री फार्मकडून जवळजवळ 457 कोटींची गुंतवणूक करून पोस्ट हार्वेस्ट केअर सुविधा उभारली जात आहे. त्यामुळे जवळजवळ 465 लोकांना काम मिळणार आहे. NHJ ग्लोबल लॉजिस्टिक शशिकांतजी जाधव यांनी मंचावर यावं. लॉजिस्टिक पार्क आणि वेअरहाऊसिंग क्षेत्रात NS ग्लोबल लॉजिस्टिक 100 कोटींची गुंतवणूक करत असून पायाभूत प्रकल्पातून अंदाजे 150 लोकांना रोजगार मिळणार आहे. त्याबद्दल मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतर पटोडिया बेलकॉन नाशिक विष्णू पटोडिया यांनी मंचावर यावं. टेक्स्टाईल आणि ज्यूट उद्योगामध्ये पटोडिया बेलकॉनकडून 45 कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 120 लोकांना रोजगार मिळणार आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी या भरपूर असल्यामुळे नक्कीच नाशिकच्या विकासात भर पडत आहे. त्यानंतर ठाकरे इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड नाशिक बळीरामजी ठाकरे सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी मंचावर यावं. हॉस्पिटॅलिटी हॉटेल उद्योगात ठाकरे इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड 150 कोटींची गुंतवणूक करत असून या माध्यमातून जवळजवळ 100 लोकांना रोजगार मिळणार आहे. त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतर आनंद टेक्नो प्रायव्हेट लिमिटेड आनंद टेक्नो IT पार्क माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आनंद टेक्नो IT पार्ककडून 20 कोटींची गुंतवणूक होत असून या प्रकल्पातून सुमारे 400 कुशल अर्धकुशल युवकांना रोजगार मिळणार आहे. महेंद्रजी बच्छाव हे MOU स्वीकार करत आहेत. त्यानंतर स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज नाशिक दीपकजी चौधरी आणि देवेंद्रजी राणे यांनी मंचावर यावं. इलेक्ट्रिकल उत्पादन उद्योगात स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज 110 कोटींची गुंतवणूक करत आहे आणि या प्रकल्पातून जवळजवळ 525 लोकांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. दिलीप्स टेक्स्टाईल नाशिक विपुलजी शाह आणि नाझीर अहमद यांनी मंचावर यावं. टेक्स्टाईल क्षेत्रातील दिलीप टेक्स्टाईलकडून जवळजवळ 200 कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. त्याच्यातून 26 लोकांना रोजगार दिला जाणार आहे आणि हे MOU ते स्वीकारतायत. त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. यानंतर ट्रायडेंट ॲग्रोकॉम एक्सपोर्ट अलोक अग्रवाल यांनी मंचावर यावं. फ्रूड प्रोसेसिंग आणि ॲग्रो एक्सपोर्ट क्षेत्रात ट्रायडेंट ॲग्रोकॉम एक्सपोर्ट 119 कोटींची गुंतवणूक करत आहेत आणि त्या प्रकल्पामुळे 60 लोकांसाठी रोजगार निर्मिती होणार आहे. आर्यन आणि आलोक अग्रवाल यांनी हा MOU स्वीकारला आहे. आणि यानंतर ओम भक्ती पूजा साहित्य नाशिक जिल्ह्याच्या बचत गटाला चालना देणारं हे आणखी एक MOU सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील आमच्या या भगिनी प्रशांत कुलकर्णी श्रीधर जोशी कुसुम राऊत सरू बसरे यांना आपण हा MOU हस्तांतरित करतो आहोत. जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या सहकार्यानं या उपक्रमात पूजा साहित्यांचं उत्पादन करणारी अग्रगण्य कंपनी आहे ओम शक्ती यांचे भागीदार हे आहेत आणि आज हे सर्वजण आवर्जून इथे उपस्थित आहेत. भांडवल उभारणीला गती देणारं मेक इन नाशिक या संकल्पनेला अधिक बळकट करेल. त्यामुळे ज्यांनी या उद्योग क्षेत्रामध्ये चालना देऊन जवळजवळ 314 आपण MOU साईन केलेले आहेत. औपचारिकरित्या आपण इथे काही जणांना गौरव करून ते दिलेले आहेत. त्यामुळे एकदा सर्वांसाठी जोरदार टाळ्या. धन्यवाद. सर्व मान्यवरांना मी आसनस्थ होण्यासाठी विनंती करते आणि लगेचच आपण मान्यवर अतिथींच्या मनोगतपर मार्गदर्शनाकडे वळतो आहोत. प्रथम मी इथे बोलवती आहे माननीय उद्योगमंत्री उदयजी सामंत सर यांना की त्यांनी आपल्याशी मनोगतातून संवाद साधावा. कुंभ उद्योग संगम आणि नाशिक जिल्हा गुंतवणूक परिषदेच्या निमित्तानं आज या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मंत्रिमंडळातील आमचे ज्येष्ठ सहकारी आणि जलसंपदा मंत्री आदरणीय गिरीशजी महाजन साहेब, दादा भुसे साहेब, नरहरी झिरवळ साहेब, संजयजी सावकारे साहेब, शोभाताई बच्छाव, माणिकराव कोकाटे, दिवानेताई फरंदे, सीमाताई हिरे, व्यासपीठावरील सर्व
प्रशासकीय आमचे अधिकारी, सर्व लोकप्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित उद्योजक बंधू आणि भगिनींनो, साहेब मला आठवतं 4-4.5 वर्षापूर्वी जेव्हा मी पहिल्यांदा उद्योगमंत्री झालो आणि नाशिकच्या या सगळ्या संघटनांच्या बैठकीसाठी मी आलो होतो. अनेक लोक याच्यातले सांगतील. आणि त्यावेळी मागच्या 2.5 वर्षाच्या तक्रारीचा पाढा त्यांनी वाचला. उद्योगमंत्र्यांशी संपर्क होत नाही, मुख्यमंत्र्यांकडनं उद्योगाला चालना मिळत नाही, अशा अनेक तक्रारी झाल्या. पण आज सांगताना मनापासूनचं समाधान आहे की असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची इच्छा तर पूर्ण झालीच, परंतु नाशिककरांची इच्छा देखील तुमच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण झाली. हे सांगताना उद्योगमंत्री या नात्यानं मला मनापासूनचा आनंद होतो. कारण नाशिकला आल्यानंतर पत्रकारांपेक्षा जास्त प्रश्न हे उद्योजकांचे असायचे. इन्सेंटिव्ह आम्हाला मिळत नाही, इन्सेंटिव्हसाठी वर्षभर रखडावं लागतं. एका उद्योजकानं तर अशी तक्रार केली होती की इन्सेंटिव्ह एंट्री चेंबरमध्ये गेल्याशिवाय मिळत नाही. पण जे आपल्या सरकारनं धोरणात्मक निर्णय घेतला आणि हा इन्सेंटिव्ह त्याला कुठेही मानवाचा स्पर्श होता कामा नये अशा पद्धतीनं थेट ट्रान्सफर करायचा निर्णय घेतला. आणि या 4 वर्षामध्ये कोणालाही एंट्री चेंबरमध्ये कोणच भेटलं नाही आणि 14,500 कोटीचा इन्सेंटिव्ह MSME आणि अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट असतील किंवा मेगा प्रोजेक्ट असतील यांच्या खात्यामध्ये म्हणजे उद्योजकांच्या खात्यामध्ये जमा झाला. त्याच्यामुळे उद्योजकांमध्ये नक्की उत्साह आहे. आणि नाशिककर उद्योजक त्यांच्या सगळ्या संघटना ज्या आहेत ह्या मतदारांपेक्षा चिकित्सक आहेत. म्हणजे इथं आल्यानंतर आता तुम्ही घोषणा केली की महेंद्राचा प्रकल्प येणार आहे, पण महेंद्राचा प्रकल्प आणण्यासाठी आपण जेवढा पाठपुरावा करतो त्याच्या 10 पट पाठपुरावा इथले नाशिककर करतात. आणि त्याच्यातनं ज्या क्लस्टरची निर्मिती झाली आणि देशातलं पहिलं ट्रायबल क्लस्टर हे आज नाशिकमध्ये करताना आम्हाला सगळ्यांनाच मनापासूनचा आनंद होतो आहे. आणि एक ट्रायबल क्लस्टर झाल्यानंतर शासनाची जमीन मागितली, ती देखील लवकरात लवकर मिळाली. सगळं नाशिककरांच्या असोसिएशनसाठी स्वप्नवत असं आहे. कारण त्यांना जे काय वाटत होतं की मैत्री पोर्टल आल्यानंतर आमचे कुशवाहा साहेब किती दिवसामध्ये त्यांची सगळी आलेले अर्ज मार्गी लावतील, तर ते देखील सांगताना मला उद्योगमंत्री म्हणून आनंद आहे की 99% मैत्रीचे सगळे अर्ज आम्ही परिपूर्ण केलेले आहेत. 1% फक्त आमची पेंडन्सी आहे आणि ती देखील काही तांत्रिक अडचणीमुळे आहे. नाहीतर 100% आपण न्याय देण्यामध्ये यशस्वी झालेलो आहोत. आणि म्हणून पारदर्शक सरकार म्हणून आणि पारदर्शक गतिमान सरकार म्हणून या नाशिककरांना जे अभिप्रेत आहे ते करण्याचा प्रामाणिकपणाचा प्रयत्न आम्ही सगळ्यांनी केला आहे. आज अजून 4-5 ठिकाणी आपण MIDC करतो आहे. त्याच्यामध्ये इगतपुरी आहे, राजूरबावला आहे, त्याच्यानंतर मनमाड आहे. जवळजवळ 1300 एकर जमीन MIDCच्या अंतर्गत आपण संपादित करणार आहोत. आणि महेंद्राच्या प्रकल्पाच्या बाबत जी काही शंका आहे ती आताच व्यासपीठावर मुख्यमंत्री महोदयांनी दूर केलेली आहे. महेंद्राचा प्रकल्प देखील नाशिकमध्येच होणार आहे, ती काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्याच्यामुळे जे काय उद्योग क्षेत्रामध्ये करायचं आहे ती करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही नक्की घेतो आहे. आणि त्याच्यामध्ये साहेब कुंभमेळ्यामध्ये देखील आमच्या विभागानं सहभाग घेतलेला आहे. आमच्या उद्योजकांना जर कुंभमेळ्यामध्ये यायचं असेल, त्यांची चांगल्या पद्धतीची सोय करायची असेल, तर जे 2 विभाग माझ्याकडे आहेत, उद्योग विभाग आणि मराठी भाषा विभाग, तर उद्योग विभागाच्या मार्फत देखील आम्ही टेंट सिटी उभं करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि मराठी भाषेच्या अंतर्गत देखील आम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे. ज्या ज्येष्ठ साहित्यिकांना देशपातळीवरच्या कुंभमेळा बघायला यायचा आहे त्यांना आम्ही स्वतः निमंत्रित करणार आहोत. आणि त्यावेळी देखील मराठी भाषेच्या निमित्तानं आणि उद्योगाच्या निमित्तानं काही जर कॉन्फरन्सेस या ठिकाणी करता आल्या तो देखील करण्याचा निर्णय आमच्या विभागाने घेतला आणि त्याची जबाबदारी देखील विकास आयुक्तांवर आम्ही दिलेली आहे. त्याच्यामुळे उद्योग विभागाच्या मार्फत जे काही चांगलं करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे त्याला नाशिककरांची नक्की साथ मिळेल हा विश्वास राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. साहेब अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना साहेब आपण निर्माण केली. खरी तर ती 2014 सुरुवात झाली आणि मधल्या 2.5 वर्षामध्ये फक्त आपण 3,500 फक्त उद्योजक तयार करू शकलो. पण त्याच्यानंतर माननीय एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झाले, तुम्ही मुख्यमंत्री होता, आता तुम्ही मुख्यमंत्री आहात. साहेब आपण रेकॉर्ड ब्रेक युवकांना स्वतःच्या पायावर उभं केलं. या 3-3.5 वर्षामध्ये जवळजवळ 67,000 युवक आणि युवतींनी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेमधनं आपल्याकडनं कर्ज घेतलं आहे आणि ते स्वतःच्या पायावर उभे राहत आहेत. आजचा कार्यक्रम देखील अनेकांच्या
डोळ्यात अंजन घालण्यासारखा आहे. कारण कायमस्वरूपी डावोसवर टीका होते. डावोसला गेल्यानंतर किती इन्व्हेस्टमेंट आणली याच्यावर टीका होते. त्याची देखील श्वेतपत्रिका मी आता विधानसभेमध्ये काढणार आहे. परंतु डावोसमध्येच आम्ही फक्त MOU करत नाही, तर महाराष्ट्राच्या उद्योजकांना देखील रेड कार्पेट दिलं आहे. हे आम्ही 3 वर्षापासून या राज्यामध्ये सुरू केलं आणि त्याची परिणिती अशी झाली की आज 14,384 कोटीचे नाशिकमध्ये MOU होत आहेत आणि त्याच्यातले किमान 75% आम्ही अंमलबजावणी करणार आहोत. साहेब, डावोसमध्ये देखील आपण अनेक वेळा सांगितलेलं आहे की जे आपण MOU करतो त्याची अंमलबजावणी करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं नंबर 1 राज्य आहे आणि त्या अंमलबजावणीचा रेशो जवळजवळ 75 ते 80% आहे. त्याच्यामुळं काही लोकांना कदाचित हे दिसत नसेल, पण प्रामाणिकपणानं आम्ही सगळे काम करतो आहे आणि त्याला आम्हाला यश येतं आहे. हेच सांगताना मला मनापासूनचा आनंद आहे. आणि पुन्हा एकदा आमच्या सर्व विभागाच्या लोकांनी देखील हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी जी मेहनत घेतली त्याबद्दल त्यांचे देखील मनापासून कौतुक करतो, त्यांचे देखील आभार मानतो. आणि भविष्यात मुख्यमंत्री महोदयांना अपेक्षित असलेला उद्योग विभाग हा आम्ही नक्की करून दाखवू हा शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सामंत सर. यानंतर सिंहस्थ कुंभमेळा मंत्री माननीय गिरीशजी महाजन कायमच एक एनर्जेटिक आपल्या मागे, आणि मी मगाशीच सांगितलं की उन्नत नाशिक अभियान एक वेगळं अभियान ज्यांनी सुरू केलं त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. नमस्कार. कुंभ उद्योग संगम आणि नाशिक जिल्हा गुंतवणूक समेट 2026 या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, या ठिकाणी उपस्थित आमचे मित्र, आमचे सेनाई उद्योगमंत्री उदयजी सामंत, दादाजी भुसे, नरहरीजी झिरवळ, संजयजी सावकारे, आयुक्त प्रवीणजी गेडाम, दत्तात्रयजी कराळे, पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस आयुक्त श्री संदीपजी कर्णिक, उद्योग विभागाचे आयुक्त दीपेंद्रसिंग कुशवाहा, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंग, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्यासह उद्योग विभागाचे सर्व अधिकारी, खासदार, आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी, उद्योग क्षेत्रातील सर्व दिग्गज उद्योजक बांधव आणि नाशिककरांनो, आज कुंभ उद्योग संगम आणि नाशिक जिल्हा गुंतवणूक परिषद 2026 या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरदर्शी उपक्रमाच्या निमित्ताने आपणा समोर या ठिकाणी उपस्थित राहण्याचा योग आला आणि निश्चितपणे याचा विशेष आनंद आम्हाला आहे. एक आगळावेगळा असा कार्यक्रम आपण या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. त्याबद्दल आयोजकांचे मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. खरं म्हणजे कुंभमेळ्यासारखा एक भव्य आध्यात्मिक पर्व, हा कार्यक्रम आणि याला गुंतवणुकीशी, उद्योगाशी या ठिकाणी जोडण्याचं एक महत्त्वपूर्ण काम आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. हा नुसता कुंभ हा आध्यात्मिक कार्यक्रम नाही, तर मला वाटतं या कुंभामुळे उद्योग जगताशी आपण जोडले जात आहोत, गुंतवणुकीशी आपण जोडले जात आहोत. अनेक जणांनी आज या ठिकाणी MOU केलेत, त्यांचे मनापासून मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. निश्चित कुंभमेळा आपल्याला कल्पना आहे एक मोठं चॅलेंज आपल्यासमोर या ठिकाणी आहे आणि चॅलेंज आपण सगळ्यांनी स्वीकारलेलं आहे. हे नुसतं सरकारने स्वीकारलं नाही, अधिकाऱ्यांनी स्वीकारलं नाही, प्रशासनाने स्वीकारलेलं नाही, तर ते सर्व नाशिककरांनी स्वीकारलेलं आहे. कारण यावेळी गेल्या वेळेपेक्षा मी नेहमी सांगतो की 4 पट 5 पट श्रद्धाळू भाविक या ठिकाणी येतील. मागच्या वेळी आपला आकडा जवळपास 3-3.5 कोटीपर्यंत गेलेला होता. यावेळेला मी सांगेल की 10-12 कोटीच्या वर भाविक या ठिकाणी कुंभमेळ्यासाठी देशातून, जगभरातून या ठिकाणी येणार आहेत. आणि म्हणून तशा सुविधाही आम्हाला या ठिकाणी द्यायच्या आहेत, तशा सोयी आम्हाला या ठिकाणी द्यायच्या आहेत आणि म्हणून ते तुमच्या सहकार्याशिवाय हे अशक्य आहे. नाशिककरांना प्रत्येकाला वाटलं पाहिजे की हा कुंभमेळा माझ्या घरचा कार्यक्रम आहे. आपल्या घरी आपण लग्न असताना, मी नेहमी सांगतो, आपल्या घरी लग्न असताना आपण मुलीकडचे आहोत आणि आपल्या घरी लग्न आहे आणि त्यावेळेला जशी आपली धावपळ होते त्याप्रमाणे धावपळ आपल्याला कुंभमेळ्यामध्ये या ठिकाणी करायची आहे. आणि म्हणून उद्योग समूह या ठिकाणी सगळे आलेले आहात, मोठे गुंतवणूकदार या ठिकाणी आलेले आहात. आपल्या मदतीशिवाय हे शक्य नाही आणि म्हणून या ठिकाणी मुद्दामून मी आपल्याला आवाहन करणार आहे, विनंती करणार आहे की आपल्याचा सहभाग या ठिकाणी हा असलाच पाहिजे.
आज नाशिक शहर हे आध्यात्मिक शहर म्हणून ओळखलं जातं, धार्मिक शहर म्हणून ओळखलं जातं. अनेक गोष्टी या ठिकाणी आहेत. मुंबईपासून अतिशय जवळ, मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. इथलं हवामान, इथलं वातावरण, इथली सगळी हिरवळ आपल्या सर्वांना कल्पना आहे. पण काही दिवसापासून रस्त्यामुळे आमचे नाशिककरी नाराज होते. पण मुंबईला जायचं म्हणजे 7-7, 8-8 तास लागायचे. शहराचा विकास करायचा असेल, इंडस्ट्री वाढवायची असेल तर कनेक्टिव्हिटी असली पाहिजे. आणि म्हणून आताच आमच्याकडे 2 वर्षापासून 1.5 वर्षापासून विमानसेवा व्यवस्थित सुरू झालेली आहे. आता रस्त्यांचीसुद्धा आपली कनेक्टिव्हिटी झालेली आहे. समृद्धी मार्गाशी आपण जोडले गेलेलो आहोत. मागच्याच महिन्यामध्ये आमची बैठक झाली. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं, उदयजी, की आता आपल्याला समृद्धीशी जोडायचं असेल तर आपल्याला 60 किलोमीटर जावं लागतं. पण आता आपण शॉर्टकट शोधलेला आहे. इथून 15 किलोमीटरवर आपण मधला मार्ग त्या ठिकाणी काढलेला आहे आणि डायरेक्ट 15 किलोमीटर गेलं की आपण आता समृद्धी मार्गाशी जोडले जाणार आहोत. मोठा उपयोग, मोठा फायदा उद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना या ठिकाणी तो होणार आहे. एअर कनेक्टिव्हिटी आपल्याला कल्पना. आता कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने आपण पुन्हा त्या ठिकाणी 1000 कोटी रुपये टाकलेले आहेत. त्याचं भूमिपूजन झालं. आपण धावपट्टी वाढवतो आहे, तिथे सगळ्या व्यवस्था निर्माण करतो आहेत, तिथे त्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था अधिक त्या ठिकाणी करतो आहेत. आणि त्या कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने आता ही सेवासुद्धा अतिशय मोठी, विस्तृत, देशभर इंटरनॅशनल कार्गो ही सेवा आपण या ठिकाणी जगभर त्या ठिकाणी देणार आहोत. आणि म्हणून एका मोठ्या पर्वाची सुरुवात त्या विमानतळाच्या माध्यमातून आपल्या जगतामध्ये, या ठिकाणी नाशिक शहरामध्ये, उद्योग जगतामध्ये या ठिकाणी होणार आहे. रेल्वेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण बघा, रेल्वेचे आपल्याकडे 2च प्लॅटफॉर्म आहेत. आता आपण ते वाढवतो आहोत. आता त्याच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. अतिशय वेगाने ते काम सुरू आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे कुंभमेळ्यामध्ये येणारे भाविक सर्व जगभरातून येणार. रेल्वेने जास्तीत जास्त वाहतूक त्या ठिकाणी होणार. ट्रान्सपोर्टेशन रेल्वेने जास्त होणार आहे. आणि म्हणून आपण रेल्वे स्टेशनसुद्धा वाढवण्याच्या दृष्टीने त्या कामाला वेगाने सुरुवात केलेली आहे. प्लॅटफॉर्मची कामं नवीन सुरू झालेले आहेत. त्या ठिकाणी निवाऱ्याची व्यवस्था आपण त्या ठिकाणी करतो आहोत. अशा दृष्टीने मग एअर कनेक्टिव्हिटी असेल, रेल्वेची असेल, रस्त्यांची असेल, सगळ्या बाजूने आता आपण या नाशिक शहराचा विकास करतो आहोत. नाशिक शहर एका उद्योग क्षेत्रामध्ये वर कसं जाईल, अधिकाधिक त्या ठिकाणी गुंतवणूकदार या ठिकाणी कसे येतील. आनंद महिंद्राचा उद्योग या ठिकाणी उल्लेख या ठिकाणी झाला. खरं म्हणजे आम्हाला तर त्यांचा, आम्ही परवाच्या ठिकाणी चर्चा केली की आम्हाला आनंद महिंद्राचा तर या ठिकाणी आम्हाला एक मोठा सत्कारच करायचा आहे. आधी मुख्यमंत्री मोदयांनी सांगितलं की आधी त्यांना जागा द्या, त्याला जागा पाहिजे. या जागा जर त्याला आपण मिळाली तर या ठिकाणी हजारो लोकांच्या हाताला काम मिळणार आहे. एक मोठा, खूप मोठा उद्योग समूह या ठिकाणी पुन्हा त्या ठिकाणी उभा राहणार आहे. आणि त्यातून मग आपल्याला, मला असं वाटतं, नाशिकचा मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी विकास होणार आहे. आज उद्योगाला म्हणजे रोजगार निर्मिती होते. सर्वात महत्त्वाचं काय असेल तर रोजगाराची निर्मिती होते, हाताला काम मिळतं आणि त्यातून मग शहराचा विकास होतो. आणि म्हणून मला असं वाटतं या ठिकाणी नाशिक शहरात आपण बघतात, नाशिक जिल्ह्यामध्ये आपण बघतात, जागेचे भाव कुठे चाललेले आहेत. आपण सगळे जाणकार आहेत, आपल्याला कल्पना आहे. या 2 वर्षामध्ये जागेचे भाव 4-5 झालेत. जी जागा 10 लाखाला मिळायची एकरी, आता ती जवळपास 40 लाखाला झालीत, 50 लाखाला झालीत. याचं कारण की नाशिककडे सगळ्यांचा ओढा आहे. मला वाटतं मुंबई पुण्यानंतर सगळ्यात जास्त ओढ कोणाची असेल, किंबहुना पुण्यापेक्षाही जास्त आता लोकांची मागणी कुठे आहे, राहण्यासाठी असेल किंवा उद्योगासाठी असेल तर ती नाशिककडे आहे. पण मला वाटतं आपण जर या ठिकाणी त्यांना चांगल्या सेवा दिल्यात, सर्व्हिस चांगली दिली, तर मला वाटतं इथे सगळेजण नाशिकला येण्यासाठी आतुर झालेले आहेत. निश्चित उद्योगाच्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला बघितलं असेल, माननीय मुख्यमंत्री आहेत, आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत, उदयजी सामंत या ठिकाणी बसलेले आहेत. सगळ्यांना आता रेड कार्पेट आहे. कुठेही विलंब लागणार नाही. चांगली सेवा, झटपट सेवा आपल्याला कशी मिळेल त्यासाठी सरकार या ठिकाणी प्रयत्नशील आहे. आणि त्यातून या नाशिक जिल्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त उद्योग कसा वाढेल त्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. मी पुन्हा आपल्याला विनंती करणार आहे, कारण वेळ कमी आहे, साहेबांना पुन्हा जायचं आहे, दुसरा एक मोठा कार्यक्रम आहे. माजी राष्ट्रपती या ठिकाणी थांबलेले आहेत, त्यांना घेऊन आम्हाला पुढच्या कार्यक्रमाला जायचं आहे. आणि मुख्यमंत्र्यांनी मला सांगितलं आहे, सांगू का, जास्त वेळ घेतला तर, मुख्यमंत्री म्हणजे जास्त वेळ घेतला तर इथल्या इथे 4पैकी कोणालाही कुंभमेळा मंत्री करून टाकेल म्हटलं मी. टाळ्या, मग मी थांबू का बोलू? म्हणजे ॲक्सेप्ट काय केलं, मी जास्त वेळ बोलू का थांबू? काही हरकत नाही. पण निश्चित आजचा हा कार्यक्रम एक आगळा वेगळा कार्यक्रम आहे. उन्नत नाशिक अभियानाचा या ठिकाणी उल्लेख झाला. या माध्यमातून आम्हाला या नाशिकचा विकास तर करायचा आहे, पण त्याबरोबर हा कुंभमेळा, या कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने आमचं नाशिक शहर स्वच्छ कसं होईल, सुंदर कसं होईल, हरित कसं होईल, सुरक्षित कसं होईल,
यासाठी आमचा या ठिकाणी प्रयत्न चाललेला आहे. आणि म्हणून आपण सर्वजण या नाशिक शहराच्या विकासासाठी, याला सुंदर करण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी, हरित करण्यासाठी सर्वजण सिद्ध होऊया. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मी पुन्हा सांगेल की या नाशिक शहरामध्ये साहेब आम्ही झाडं लावतो आहेत, वृक्ष लावतो आहेत. ही झाडं आम्हाला इतकी लावायची आहेत की नाशिक जिल्हा, नाशिक हा शहर हे सगळ्यात जास्त झाडांचं शहर हे महाराष्ट्रामध्ये असेल, हे आम्हाला करून दाखवायचं आहे. सर्वात जास्त झाडं त्या नाशिक शहरामध्ये आम्हाला लावायची आहेत. इथलं पर्यावरण कुठे बिघडणार नाही, हे चांगलं कसं राहील यासाठी आमचा या ठिकाणी प्रयत्न आहे. आणि म्हणून त्यासाठी आपल्या सर्व नाशिककरांच्या या ठिकाणी योगदानाची, सेवेची आम्हाला या ठिकाणी गरज आहे. आपण सर्वजण मिळून हा कुंभमेळा एका वेगळ्या उंचीवर या ठिकाणी नेऊया. देशभरातून, जगभरातून पर्यटक या ठिकाणी येणार आहेत आणि त्यातूनच मग आपल्या उद्योगाला या ठिकाणी चालना मिळणार आहे. त्यासाठी आपल्या सर्वांना मी पुन्हा या ठिकाणी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. यानंतर ज्यांना ऐकण्यासाठी आपण आज सकाळपासून इथे उपस्थित आहात ते आपल्या सर्वांचे लाडके आणि नाशिककरांवर 100% प्रेम करणारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस सर यांना विनंती करते की त्यांनी मार्गदर्शनातून आपल्याशी संवाद साधावा. एकदा जोरात त्यांच्यासाठी टाळ्या झाल्या पाहिजे. कुंभ उद्योग संगम आणि नाशिक जिल्हा गुंतवणूक शिखर परिषद 2026 या अतिशय सुंदर अशा कार्यक्रमामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी श्री गिरीश महाजनजी, उदय सामंतजी, दादा भुसेजी, नरहरी झिरवळजी, संजय सावकारेजी, खासदार शोभाताई बच्छाव, आमदार माणिकराव कोकाटे, देवयानीताई फरांदे, सीमाताई हिरे, हिरामणजी खोसकर, महापौर श्रीमती हिमगौरी आडके, श्री मच्छिंद्र सानप, श्री नाना कुलकर्णी, श्री दीपेंद्र कुशवा, श्री प्रवीण गेडाम, श्री शेखर सिंग, श्री आयुष प्रसाद, श्री अजित कुंभार, श्री जलद शर्मा, श्रीमती मनीषा खत्री, श्री संदीप कर्णिक, श्री दत्तात्रय कराळे, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की कुंभ उद्योग संगम आणि जिल्हा गुंतवणूक शिखर परिषद याचं आपण आयोजन केलं. महाराष्ट्रामध्ये आपण महाराष्ट्राला $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याचा जो काही एक रोडमॅप तयार केला आहे, या रोडमॅपमध्ये जशी आपल्याला अर्थव्यवस्था मोठी करायची आहे तशीच भौगोलिक समतोल देखील त्या अर्थव्यवस्थेचा हा तयार झाला पाहिजे, हे एक उद्दिष्ट आपण ठेवलं आहे. आपण जर गेले अनेक वर्ष महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची वाटचाल बघितली तर आपला सगळा आर्थिक डोलारा हा मुंबई MMR रिजन आणि पुणे याच्या भरोशावर उभा राहिला. यामध्ये काही काळ नाशिक हे देखील ग्रोथ इंजिनचं काम करत होतं, पण दुर्दैवाने जी काही कारणं झाली असतील, मध्यंतरीच्या काळात नाशिकचा वेग मंदावला आणि एकूणच भौगोलिकदृष्ट्या विकासाची बेटं ही तयार झालीत. आणि म्हणून आपण हा निर्णय केला की $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी जर आपल्याला करायची असेल तर समतोल विकास घडवणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून जिल्ह्याला गुंतवणुकीचं केंद्र केलं पाहिजे. जिल्ह्याचा स्ट्रॅटेजिक प्लॅन तयार करून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट कशी आणता येईल, त्या जिल्ह्याच्या पोटेन्शियलचा पूर्ण उपयोग कसा करता येईल, आणि केवळ मोठे उद्योग नाहीत
तर MSMEच्या माध्यमातून त्या जिल्ह्यातली क्षमता लिव्हरेज कशी करता येईल या दृष्टीने आपण मोठ्या प्रमाणात हे काम चालू केलं आणि मला अतिशय आनंद आहे. मगाशी आपल्याला डेव्हलपमेंट कमिशनरने या ठिकाणी सांगितलं की कशा पद्धतीनं जिल्ह्याला युनिट मानून ज्या गुंतवणूक समिट झाल्या त्याच्यामध्ये देखील 30,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही त्या ठिकाणी आपल्याला प्राप्त झाली आणि यामध्ये ज्या जिल्ह्यांनी उत्तम काम केलं त्यापैकी एक हा नाशिक जिल्हा आहे. हे सांगताना मला अतिशय आनंद वाटतो. आपण जर नाशिकचा प्रवास बघितला तर विशेषतः गेल्या 10 वर्षामध्ये नाशिक हळूहळू या संपूर्ण मुख्यधारेमध्ये परत आलेला आहे. आपण विचार केला तर नाशिकचं दरडोई उत्पन्न जे 2014 साली साधारणपणे 1,13,000 रुपये होतं ते आता जवळपास दुपटीपेक्षा जास्त 2,65,000 रुपयापर्यंत या 10 वर्षात पोचलं आहे. आणि नाशिकची जर अर्थव्यवस्थेचा GDPतल्या कॉन्ट्रीब्युशनचा आपण विचार केला तर नाशिकचं जे कॉन्ट्रीब्युशन 2020 साली $19 बिलियन होतं ते आता $28 बिलियन पर्यंत पोचलेलं आहे. म्हणजे गेल्या 5-6 वर्षातच आपण 50% अधिक भर घातली आहे आणि यातली गेल्या 3 वर्षाची भर जर आपण बघितली तर ती अतिशय लक्षणीय अशा पद्धतीनं नाशिकमध्ये गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न आपण केला आहे. आज आपल्याला अतिशय आनंद आहे की 300हून अधिक सामंजस्य करार जिल्हा स्तरावर झाले. जवळपास 13,190 कोटी रुपयाची गुंतवणूक याच्यामध्ये अपेक्षित आहेत. 32,000 नवीन रोजगार या ठिकाणी तयार होत आहेत. आणि विशेषतः आपण जर बघितलं 2024 साली जवळपास 12,351 कोटी आणि 2025 साली 6,404 कोटी अशा पद्धतीनं हा गुंतवणुकीचा जो ओघ आहे हा अत्यंत वेगानं या ठिकाणी चाललेला आहे. आणि आपण जर या 3 वर्षाचा क्युम्युलेटिव्ह विचार केला तर स्थानिक स्तरावर मी हे काही मोठे उद्योग सांगत नाही आहे जवळपास 31,945 कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही नाशिकमध्ये झालेली आहे. त्यातनं 66,000 रोजगारांची निर्मिती ही या ठिकाणी होते. आणि मला आनंद आहे की एकूण जर नाशिकचा विचार केला तर झालेल्या करारांपैकी 77% करार जे आहेत हे कार्यान्वित झालेले आहेत. ते वेगवेगळ्या टप्प्यांवर त्या ठिकाणी कार्यान्वित होत आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की केवळ कागदावरचे करार नाही तर प्रत्यक्ष गुंतवणूक ही आपल्याला नाशिकमध्ये पाहायला मिळते. यामध्ये इंजिनिअरिंग आहे, बांधकाम क्षेत्र आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, याच्यामध्ये केमिकल आहे, शेती आहे, फार्मा आहे, अन्न प्रक्रिया आहे, हॉटेल आहे, हॉस्पिटॅलिटी, प्लास्टिक, रबर, टेक्स्टाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स यासोबत ऑटोमोबाईल अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आज हे करार या ठिकाणी होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि याचं एकमेव कारण आहे की ज्या प्रकारे उद्योगाच्या क्षेत्रामध्ये आपण ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आणला, ज्या प्रकारे जिल्ह्यामध्ये आता जिल्हा प्रशासन असेल किंवा राज्याचं प्रशासन असेल या प्रत्येकाने उद्योगस्नेही काम करायचं अशा पद्धतीनं आपण कार्य चालू केलं. आणि मग अशी उद्योगमंत्र्यांनी ज्याचा उल्लेख केला मैत्रीसारखी सिंगल विंडो सिस्टीम आपण तयार केली आणि त्या माध्यमातून जवळपास या ठिकाणी आपण जर विचार केला तर 3,81,389 एवढी आवेदनं ही मैत्रीच्या माध्यमातून राज्यामध्ये आपण वेळेमध्ये त्या ठिकाणी त्याचा एक प्रकारे निपटारा म्हणा किंवा सॅटिस्फॅक्शन होईल अशा पद्धतीनं आपण त्याच्यावर कारवाई केली आहे. आज मला याही गोष्टीचा आनंद आहे की अनेक मोठ्या कंपन्या आज आपल्या नाशिकमध्ये येत आहेत. मगाशी गिरीश भाऊंनी उल्लेख केला महिंद्रा अँड महिंद्राचा. त्यांचा तर निर्णय हा पक्काच आहे, त्याच्यात काही अडचण नाही आहे. MOU झालेला आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत. मी एवढंच सांगितलं की आता जी जागा आपल्याला द्यायची आहे ती जवळपास ठरली आहे. ती पटकन जर तुम्ही हँडओव्हर केली तर त्याचं भूमिपूजन होऊन त्याचंही काम हे आपल्याला तात्काळ सुरू करता येईल. त्यासोबत आपल्याला माहिती आहे की HALमध्ये हालमध्ये देखील आता मोठ्या प्रमाणात
ऑर्डर मिळाल्यामुळे त्या ठिकाणीही एक्सपान्शन होत आहे. सिमेन्स असेल, GSK असेल, लार्सन अँड टुब्रो असेल, रिलायन्स समूह असेल, या सगळ्या मोठ्या समूहांनी नाशिकमध्ये अलीकडच्या काळामध्ये मोठ्या गुंतवणूक केलेल्या आहेत. ऑटोमोबाईल, डिफेन्स, इंजिनिअरिंग, फार्मास्युटिकल्स, इन्फ्रा, पेट्रोकेमिकल्स, लाईफ सायन्सेस अशा विविध क्षेत्रातल्या गुंतवणुकी आहेत. जिंदालची गुंतवणूक इलेक्ट्रिकल स्टीलमध्ये ते करतायत जवळपास 12,500 कोटी. रिलायन्सची 5,000 कोटीची गुंतवणूक आहे. महिंद्रा अँड महिंद्राची तर आपल्याला माहितीच आहे. क्रॉम्प्टन ग्रीफची 1,155 कोटी रुपयाची आहे. व्हर्च्युसोची 800 कोटीची आहे. इपिरॉकची 350 कोटीची आहे. रिन्यू सेलची 1500 कोटीची आहे. कुशिराग सोलारची 1000 कोटीची आहे. SE गॅसेसची 550 कोटीची आहे. अशा अनेक जवळपास या गुंतवणुकीचा विचार केला तरी 57,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही देखील नाशिकमध्ये या ठिकाणी या माध्यमातनं गेल्या 2 वर्षामध्ये आपण आणलेली आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे आम्ही नाशिकला आपली दावोसला गेलो होतो, तिथे देखील जवळपास 12,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही नाशिकमध्ये आपण त्या ठिकाणी आणलेली आहे. आणि उत्तर महाराष्ट्राचा विचार केला तर 50,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही उत्तर महाराष्ट्रामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आपण आणली आहे. मला हे सांगताना आनंद वाटतो की आता महाराष्ट्रामध्ये उद्योग जो आहे हा MMR रिजन आणि पुणे इतक्यापुरतं मर्यादित नाही, तर उद्योगाचे नवीन मॅग्नेट तयार झाले आहेत. MMR रिजनमध्येही रायगड जिल्हा असेल, पालघर जिल्हा असेल, हे आता इंडस्ट्रीचे मॅग्नेट झालेले आहेत. आता आपण जर उत्तर महाराष्ट्राचा विचार केला तर नाशिक तर आता एक अतिशय महत्त्वाचं मॅग्नेट तयार होत आहे. आणि याचं कारण ज्या प्रकारची कनेक्टिव्हिटी ही नाशिकला आपण तयार केलेली आहे, त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण जर असं म्हटलं की नाशिक इज अनस्टॉपेबल नाऊ तर ते खोटं ठरणार नाही. ज्या प्रकारे नाशिकमध्ये गुंतवणुकीचा ओघ येतो आहे, मी तर एवढीच विनंती आपल्याला करणार आहे की आपण जमिनीची व्यवस्था करा. गुंतवणुकीची कमतरता नाही आहे. वेळेत आणि योग्य दरात जर गुंतवणूकदारांना जमीन आपण देऊ शकलो तर नाशिकमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदार यायला तयार आहेत, येत आहेत, चर्चा करतायत आणि निश्चितपणे त्याचं एक मोठं परिवर्तन हे आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. अलीकडच्या काळामध्ये नाशिकसोबत अहिल्यानगर असेल, काही प्रमाणात जळगाव असेल आणि विशेषतः धुळे आणि नंदुरबार असेल, म्हणजे जवळपास उत्तर महाराष्ट्रातलेच 5ही जिल्हे हे आता ग्रोथ इंजिन झालेले आहेत. नंदुरबारमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात आता उद्योगांचा इंटरेस्ट आम्हाला पाहायला मिळतो आहे की आम्हाला देखील आश्चर्य वाटतं इतक्या मोठ्या प्रमाणात आज ही गुंतवणूक येताना दिसते आहे. पलीकडे आपण जर बघितलं तर मराठवाड्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर हे तर एक मोठं क्लस्टर झालेलंच आहे. जालना असेल, नांदेड असेल, हे चांगले क्लस्टर झालेले आहेत. पलीकडे जो पश्चिम विदर्भ आहे त्याच्यामध्ये विशेषतः अमरावती हे एक टेक्स्टाईलचं मोठं क्लस्टर झालेलं आहे. अनेक उद्योग आता अमरावतीमध्ये देखील येत आहेत. जर पूर्व विदर्भात गेलो तर त्या ठिकाणी नागपूर असेल, गडचिरोली असेल, वर्धा असेल, चंद्रपूर असेल, हे आता नवीन मॅग्नेट्स तयार झाले आहेत. म्हणजे आपण जर उद्योगाचा विचार केला तर आता महाराष्ट्रामध्ये सर्वदूर मोठ्या प्रमाणात उद्योग हे तयार होत आहेत. आणि मगाशी जसं सांगितलं की GCCमध्ये देखील आता मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी महाराष्ट्राने ती क्रांती कॅप्चर केली आहे आणि देशाच्या 24% GCC हे आता महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी आहेत. आणि मी तुम्हाला सांगतो GCC करता पुण्याच्या खालोखाल, मुंबईच्या खालोखाल सर्वात चांगली इकोसिस्टीम जर कोणाकडे असेल तर ती नाशिककडे आहे. नाशिक कॅन कॅप्चर इट. त्यामुळे याही संदर्भात पुढच्या काळात आम्ही GCCचं कॅपिटल जे आहे हे जरी पुणे असलं तरी GCC करता आम्ही नाशिकलाही मार्केट करणार आहोत आणि नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात GCC आले पाहिजेत या संदर्भातला आपण प्रयत्न करणार आहोत. आज महाराष्ट्र हे स्टार्टअपचं कॅपिटल झालं आहे. 30,000पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स हे आज महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि विशेषतः देशामधले सगळ्यात जास्त स्टार्टअप्स आणि सगळ्यात जास्त युनिकॉर्न्स हे देखील महाराष्ट्रामध्ये आहे. आणि मला अतिशय आनंद आहे की केवळ आता मोठ्या शहरांपुरतं हे राहिलेलं नाही, Tier 2, Tier 3 सिटीजमधनं अतिशय उत्तम स्टार्टअप्स येत आहेत. आणि विशेषतः मला असं वाटतं की ॲग्रिकल्चरच्या क्षेत्रामध्ये तर स्टार्टअप्सने एक नवीन क्रांती केलेली आहे. खरं म्हणजे
सह्याद्रीसारख्या एका कंपनीने नाशिकमध्ये जे काही ॲग्रिकल्चरच्या क्षेत्रातलं ॲग्रो प्रोसेसिंगचं विजन हे आपल्याला दाखवून दिलेलं आहे. त्यातनं मला असं वाटतं की या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आज गुंतवणूक येताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे. आणि म्हणून वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्टमध्ये द्राक्ष असेल, पैठणी असेल किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीचं मूल्यवर्धन करून आपण या जिल्ह्याला एक चांगल्या प्रकारचं ब्रँडिंग हे करण्याचा प्रयत्न करतो. आज मला असं वाटतं की एकीकडे हा उद्योगाचा आपण प्रयत्न करतो आहोत आणि मला आनंद आहे की आज जे MOU आपण केले या MOUमध्ये आपल्या CSR पार्टनरसोबत देखील आपण MOU केले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात कुंभाच्या माध्यमातनं या ठिकाणी वेगवेगळ्या ज्या काही उद्योजक आहेत हे आपापल्या CSRच्या माध्यमातनं कुंभामध्ये मदत करण्याकरता पुढे आलेले आहेत. अनेक कुंभातली कामं ही CSRच्या माध्यमातनं करण्याचा प्रयत्न हा त्यांचा चाललेला आहे. खरं म्हणजे आपण नेहमी लक्षात घेतलं पाहिजे, आज या कुंभामध्ये जवळपास राज्य सरकार 33,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करत आहे. पण ही गुंतवणूक ही केवळ टेम्पररी गुंतवणूक नाही आहे. या गुंतवणुकीमुळे पुढचे 15-20 वर्ष हा जो काही नाशिक जिल्हा आहे हा जिल्हा एक इंडस्ट्रीकरता आणि गुंतवणुकीकरता मॅग्नेटच्या रूपानं तयार होतो आहे. कारण या ठिकाणी होणारी कामं जी आहेत यातनं एकीकडे शहर बदलत आहे, दुसरीकडे जिल्ह्यातली कनेक्टिव्हिटी ही पूर्णपणे बदलते आहे. आज आपण सगळ्या प्रकारच्या महामार्गांनी जोडलं जातो आहे. आज आपण जो नवीन वाढवणचा पोर्ट आहे त्या पोर्टशी आपण जोडलं जातो आहे. आपण लॉजिस्टिक्स पार्क म्हणून या ठिकाणी जोडलं जातो. आपण क्लिअरिंग करता या ठिकाणी जे पुढच्या व्यवस्था आहेत त्या व्यवस्था ड्रायपोर्टच्या माध्यमातून तयार करणार आहोत. म्हणजे मला असं वाटतं की ही गुंतवणूक जरी कुंभामध्ये येणाऱ्या 12 कोटी लोकांच्या सोयीकरता आपण करतो आहोत, पण मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो ही जी 33,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक आहे ही पुढच्या 10 वर्षामध्ये 3 लाख कोटी रुपयाची अर्थव्यवस्था या नाशिकमध्ये तयार केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून मला असं वाटतं की केवळ याच्याकडे आपल्याला धार्मिक पर्यटनाच्या स्वरूपात पाहून चालणार नाही, तर एक इकॉनॉमिक ड्रायव्हर म्हणून देखील आज हा कुंभमेळा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. आपण जर प्रयागराजचा कुंभमेळा बघितला तर त्या ठिकाणी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी फाउंडेशनने जो काही एक रिसर्च केला त्यातनं जवळपास 1.5 लाख कोटी रुपयाची अर्थव्यवस्था ही त्या एका कुंभमेळ्याने पहिल्याच वर्षी त्या संपूर्ण राज्यामध्ये त्या ठिकाणी तयार केलेली आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि त्यातनं स्थायी आणि अस्थायी अशा दोन्ही प्रकारचे रोजगार बघितले तर एका कुंभमेळ्याने 6 लाख रोजगार हे त्या ठिकाणी उत्तर प्रदेशामध्ये तयार केले. त्यामुळे एकीकडे इकॉनॉमिक ड्रायव्हर म्हणून देखील आपण कुंभमेळ्याकडे पाहतो आणि दुसरीकडे अर्थातच आमच्या सनातन संस्कृतीचा आस्थेचा सर्वात मोठा आविष्कार म्हणजे हा कुंभमेळा आहे. मला असं वाटतं की जी सनातन संस्कृती आहे या संस्कृतीमध्ये कुंभमेळा एक असं आयोजन आहे की ज्याच्यामध्ये या संस्कृतीची जेवढी रूपं आहेत, कारण आपल्याला माहिती आहे की सनातनमध्ये एकेश्वरवाद नाही आहे. सनातनमध्ये जो निर्गुण निराकार म्हणतो तोही आहे, जो सगुण साकार म्हणतो तो देखील आहे, जो दगडाला देव मानतो तोही आहे, जो निसर्गाला देव मानतो तोही आहे, जो केवळ ऊर्जेला देव मानतो तोही आहे, जो एकाच ईश्वराला देव मानतो तोही आहे. त्यामुळे जेवढ्या चाली रीती, जेवढे वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्कृती, जेवढ्या पूजा पद्धती या सगळ्यांचा एकत्रित मेळा म्हणजे आपला कुंभमेळा आहे, ज्याच्यामध्ये कुठली जात नाही आहे, कुठला धर्म नाही आहे, ज्याच्यामध्ये कोण गरीब आहे कोण श्रीमंत आहे हे आमच्या या ठिकाणी गोदामातेला माहिती नाही आहे. प्रत्येकाला गोदामातेमध्ये त्या ठिकाणी डुबकी मारण्याची संधी आहे आणि प्रत्येकाला या ठिकाणी विचार मंथनाचं जे अमृत तयार होणार आहे ते अमृत प्राशन करण्याची ही संधी आहे. त्यामुळे हा समतेचा मेळा आहे, हा समानतेचा मेळा आहे, हा आस्थेचा मेळा आहे, हा श्रद्धेचा मेळा आहे. आणि हा श्रद्धेचा मेळा उत्तम झाला पाहिजे आणि त्यातनं एक प्रकारे संपूर्ण आपल्या राज्याला आणि नाशिकला
मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला पाहिजे अशा पद्धतीचा आपला प्रयत्न आहे. आज आपल्याला माहिती आहे की नाशिकचा रिंग रोड आपण जर केला तर त्या एका रिंग रोडमुळे केवढ्या मोठ्या प्रमाणात एरिया ओपन अप होईल आणि त्यातनं किती मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीच्या संधी या त्या ठिकाणी निर्माण होतील. आज आपण ज्या प्रकारे गोदावरीचं शुद्धीकरण करतोय, ज्या प्रकारे आपण मलशुद्धीकरण केंद्र नवीन तयार करतोय, ज्या प्रकारचे पर्यावरणाचे वेगवेगळे कामं आपण हातामध्ये घेतलेले आहेत, या सगळ्या गोष्टींमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात आपलं जे एक सस्टेनेबल विकासाचं स्वप्न आहे हे स्वप्न आपण या ठिकाणी पूर्ण करणार आहोत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मला एक गोष्ट सांगायची आहे, कारण वारंवार असा नरेटिव्ह तयार होतो की कुठेतरी कुंभ करायचा आहे तर त्याचा कुंभ करताना आपण पर्यावरणाचा विचार करत नाही आहे, कुठेतरी फार झाडं कापण्याचा आपली मानसिकता आहे. या सगळ्या गोष्टी अतिशय चुकीच्या आहेत. खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर आपण हा जो कुंभ आहे हा कुंभ झाल्यानंतर ज्यावेळी या ठिकाणी त्याचा कार्बन फुटप्रिंट किती तयार झाला याचा आपण विचार करू आणि आपण किती सस्टेनेबली कुंभ केला. मी तुम्हाला निश्चितपणे सांगतो आपण पॉझिटिव्ह असू, आपण निगेटिव्ह असणार नाही. अशा पद्धतीनं या कुंभाची रचना जी आहे ही आपण केलेली आहे. आणि म्हणून मला विश्वास आहे की शेवटी आपण कामं करत असताना काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, पण ते निर्णय घेत असताना आपण पर्यावरणाचं नुकसान किती करतो आहोत आणि पर्यावरणाला आपण फायदा किती करून देणार आहोत. आपल्या एकूण ॲक्टिव्हिटीच्या मोजमापामध्ये आपण आपल्या या कामामुळे आपण पर्यावरणाला त्याचं किती संवर्धन करणार आहोत याचं एक मोजमाप आपण केलं पाहिजे आणि त्या मोजमापामध्ये आपण उजवेच ठरवू हा विश्वास मला या निमित्ताने वाटतो. आणि म्हणून मी आज खूप अधिक बोलणार नाही, पण अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा कार्यक्रम या ठिकाणी झाला. हॅकेथॉनमध्ये आपले जे काही स्टार्टअप्स आले त्यातल्या 6 स्टॉल्सला आम्ही बाहेर भेटी दिल्या. अतिशय सुंदर अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या प्रकारच्या टेक्नॉलॉजीजचा वापर करून कुंभ अधिक सुगम कसा होईल याचा प्रयत्न आपला चाललेला आहे. कारण आपला प्रयत्न असा आहे की आजपर्यंतच्या कुंभांमध्ये सर्वात डिजिटली सॅव्ही अशा प्रकारचा कुंभ आपल्याला या ठिकाणी करायचा आहे. सर्वात जास्ती टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करणारा कुंभ आपल्याला करायचा आहे आणि हे करणं याकरता देखील जरुरी आहे. मी नेहमी सांगतो की आपण जर प्रयागराजचा कुंभ बघितला तर प्रयागराजचा कुंभ हा जवळपास 15,000 हेक्टेअर जागेमध्ये होतो आणि आपल्याला काहीशे एकर जागेमध्ये हा कुंभ करायचा आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात मागच्या कुंभापेक्षा 5 पट लोक जर जास्त आले तरी देखील कोणालाही कुठल्याही प्रकारचा त्रास न होता, कुठलाही भक्तिभाव कमी न होता प्रत्येकाला कुंभ हा एक प्रकारचा स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स आहे, एक आध्यात्मिक अनुभूती आहे. अशा प्रकारची अनुभूती या कुंभाच्या माध्यमातून मिळाली पाहिजे अशा प्रकारचा आपला प्रयत्न आहे. आणि मला आनंद आहे की जी आपली नाशिक जिल्ह्यातली सगळी टीम आहे ही टीम दिवसरात्र राबते. या कुंभाकरता अतिशय चांगली तयारी चाललेली आहे. आमचे कुंभमंत्री असतील किंवा इतर मंत्री असतील हे सगळे याच्यावर लक्ष ठेवून आहेत. चांगल्या प्रकारे सहकार्य सगळ्यांचं चाललेलं आहे आणि त्यामुळे कमी काळामध्ये अतिशय गतीनं सगळी कामं आपण त्या ठिकाणी पूर्ण करतो आहोत. आणि मला विश्वास आहे की कुंभ सुरू व्हायच्या आधी ही सगळी कामं आपण पूर्ण केलेली असतील. 85 वर्षातला एक अत्यंत महत्त्वाचा योग या कुंभामध्ये आलेला आहे. तो योग जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचावा अशा प्रकारचा प्रयत्न आपण करू. आणि म्हणून आज ही खरोखर अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आपण एकीकडे कुंभ आणि दुसरीकडे आपला उद्योग या दोन्हीचा कुंभ उद्योग संगम केला आणि या कुंभ उद्योग संगमाच्या माध्यमातून आपण समाजातल्या सर्व क्षेत्रातल्या लोकांना कुंभाशी जोडून घेण्याचा जो प्रयत्न केला त्याबद्दल तुमचं मी अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. आणि या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये मला निमंत्रित केल्याबद्दल आपले आभार मानून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोणीही जागेवरनं उठू नका, सगळ्यांनी बसा. आभार प्रदर्शन करण्यासाठी आमचे कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह सर यांना मी विनंती करते. आभारानंतर आपण सगळेजण जागेवर बसाल. आधी मान्यवर प्रस्थान करतील आणि मगच आपण निघायचं आहे.
आज कुंभ उद्योग संगम व नाशिक जिल्हा गुंतवणूक परिषद या महत्त्वाच्या कार्यक्रमासाठी माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस सर यांची उपस्थिती यशस्वीरित्या संपन्न झाला, त्याच्यासाठी मी सरांचा धन्यवाद करतो. सन्मान्य मंत्री महोदय, सन्मान्य खासदार महोदय, आमदार महोदय, सर्व इतर व्यासपीठावर उपस्थित सर्वांचा आभार व्यक्त करतो. चारही इंडस्ट्रियल असोसिएशन ज्यांनी MOUसाठी खूप आमच्यासोबत मेहनत घेतली त्यांचा पण आभार. मीडियाचे सर्व बांधवांचा आभार, सर्व प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि सर्व डिपार्टमेंट त्यांच्या सर्वांचा आभार व्यक्त करून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांची परवानगीने आजचा कार्यक्रम संपन्न झाल्याचे जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सगळ्यांना विनंती आहे की आपण कृपया बाहेर गर्दी करू नये. आधी मान्यवर मुख्यमंत्री महोदयांचं प्रस्थान होईल आणि मग आपण सगळेजण जाणार आहात. पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून आभार. आजच्या कार्यक्रमासाठी ज्या सर्वांनी सहकार्य केलं ते सर्व शासकीय अधिकारी, निमा, IMA, तसंच महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि या कार्यक्रमात सर्व आमचे अधिकारी, शासकीय अधिकारी यांनी अगदी कमी वेळामध्ये अतिशय सुंदर, यशस्वी असा कुंभ उद्योग संगम आयोजित केला आणि आपल्या सर्वांनी त्यासाठी प्रतिसाद दिला आणि सर्वांची उपस्थितीने आजचा हा कार्यक्रम यशस्वी झाला. त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक धन्यवाद आणि आभार.